Good morning, everyone. Actually, প্রথমে আপনাদের ধন্যবাদ আর কি আমাকে এখানে বলার সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। So, uh, uh, my gratitude to Durgapur Women's College English Department, the film club, the conveners, principal madam, everyone. Uh, just a kind of short I will begin with a different note because this is the town I lived in my entire childhood in. So the entire 70s, entire 80s, and half of 90s, I was here. And I am, so you gave me the opportunity for a return after 30 years. So right now my mind is outside. Eh. So it's been becoming difficult to concentrate here uh, because my mind is wandering on the streets. But thank you for this opportunity. And actually, when I was listening to the last introductory uh, talks, actually, I was thinking that I was a cinephile. I had been a cinephile in this town. But at that time, in the 80s and early 90s was the time when the state of film industry in West Bengal was pretty bad. Durgapur cinema ছিল, চিত্রালয় অনুরাধা ছিল কিন্তু বন্ধ। অনুরাধা মাঝে মাঝে খুলতো, এক একটা ছবি চলতো এবং এটা আমি 80-র দশকের কথা বলছি। সেই সময় যেটা হচ্ছে বাংলা ছবির অবস্থা খুব খারাপ ছিল, যে জন্য খুব ভালো চলতো না হলগুলো। অর্থাৎ এখানে ছবি দেখা যেত না। আমাদের সেই সময় 80s actually a kid, so this is important actually. A kid, I was a kid at that time. I was entering my teens and I was kind of smitten by cinema. Primarily, I was smitten by cinema, that is the way it should be, by mainstream cinema. And why Doordarshan? That's very important because now I understand that state television had been very functional in inculcating a sense of cinephilia because actually that entire thing went away when the cable TV came because state television was very well curated. So each Saturday, each Sunday, we'd watch a film, we'd wait for a film to be shown. So Doordarshan was there. Few films on the big screen at Durgapur Cinema, Chitralaya Anuradha we saw, and also যেটা হচ্ছে, this is very important. Lots and I read about cinema. Whatever I came across, mainly in Bangla. I think I'm stressing this not only because this morning has turned me nostalgic. I will deal with nostalgia. I'll go into this thing very soon. But point is, one should understand. I value this bringing up of mine for a particular reason. As in every case of Bengali culture, you will see that even Bengali cinema, and one of the ills of Bengali cinema is its heavily Calcutta centrism. So, and Suavo and I was talking, we were exchanging, having a adda just before this kind of, before entering in this hall, and we were exactly talking about that how Bengali cinema needs to decentralize. অর্থাৎ কিনা এই যে মানে আমার কাছে কিন্তু দুর্গাপুরের গল্প এখনো ভিতরে কোথাও আছে, সেটাতে ছবিতে বলা যায়
এখন ব্যাপারটা হচ্ছে আমার বয়সটা এমন হয়ে গেছে এখান থেকে দুম করে এখন ছবি করা আমার পক্ষে কতটা সম্ভব জানি না, কিন্তু এইটাই দরকার। মুশকিলটা হয়ে যাচ্ছে সারা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন কৃষ্ণনগর, বালুরঘাট, মুর্শিদাবাদ, বিভিন্ন জায়গাতে সবাই যে ছবি বানাতে যান যারাই, তাদেরকে কলকাতায় যেতেই হয়। কলকাতায় গিয়ে তারা দক্ষিণ কলকাতার লোক হয়ে যায়, যে জন্য তারপর আর ওই গল্পগুলো বলতে পারে না। সেই জন্য আহ, এবং আমি নিজে, আমার নিজে মনে হয় যে যবে এটা বলা সম্ভব হবে, তবে থেকে বাংলা সিনেমা will become, there's a high chance it will gain a kind of national or international value, which Bangla cinema doesn't have now. At that moment, the value is not there. In the international map, Bengali cinema doesn't exist. In the national map, Bengali cinema doesn't exist because Bengali cinema talks only about to Bengali cinema. Even North Calcutta is a tourist spot. We should understand this myopia uh, seems to go, and therefore I value my childhood cinephilia so much because whatever I have become, my life proves that one can be an ardent cinephile starting from this town, this township, in that sense, this industrial township, where we had no access to cinema and we didn't have cultural capital. So, with this note, we, we begin and we will move to this thing of hers. The title is very dense. আপনারা একবার টাইটেলটা দেখুন, ওখানে কি লেখা আছে, দ্য ক্যামেরা স্টাইলাস এ ডিসকোর্স অন অটিওর অ্যান্ড অথরশিপ অন ইন্ডিয়ান সিনেমা। এখানে 4-5টা জিনিস আছে, 4-5টা জিনিস নিয়ে 1 ঘন্টা করে বলা যায়। ক্যামেরা স্টাইলাস এটা নিয়ে 1 ঘন্টা বলা যায়, অটিওর শব্দটা নিয়ে 1 ঘন্টা বলা যায়, অথরশিপ ইন সিনেমা নিয়ে 1 ঘন্টা বলা যায়, ইন্ডিয়ান সিনেমা নিয়ে 1 ঘন্টা বলা যায়, মানে অথরশিপ ইন ইন্ডিয়ান সিনেমা নিয়ে 1 ঘন্টা বলা যায়। আমি কিন্তু আমাকে ওনারা বলেছিলেন 1.5 ঘন্টার মতো বলতে, আমি অতটা টাইম নেওয়ার চেষ্টা করছি না আর কি, কারণ একটু to economize the available time. So I will touch beaten parts of things, but what I will not do, I will not talk about audios of Indian cinema, which will turn out to be a catalogue of great directors, which you have access to. Read, read the Wikipedia pages and we get it. You know who are, এখানে 3 জনের ছবি আছে। এই 3 জনের ছবি কিন্তু ইন্ডিয়ান সিনেমা নয়, এটা বাংলা সিনেমা। ইন্ডিয়ান সিনেমা হলে নাম আরো বাড়বে, নামগুলো বাড়বে ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু এরা হচ্ছে সেই সময়কার বাঙালি ফিল্ম মেকার। এই একটু আগে যেটা বললাম যে বাংলা সিনেমা ডাজেন্ট এক্সিস্ট অন দ্য ন্যাশনাল ম্যাপ, মানে ডাজেন্ট এক্সিস্ট মানে ডাজেন্ট এক্সিস্ট অ্যাজ সামথিং ইম্পর্টেন্ট, এই জায়গাটা বলছি। থ্যাঙ্কফুলি এনারা যখন বাংলা ছবি করতেন তখন ইট 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 স্পিয়ার হেডেড ইন্ডিয়ান সিনেমা, যে জন্য এনাদের ছবি আছে, এই 3 জনের ছবি এখানে আছে। নট অনলি দে আর স্পিয়ার হেডিং ইন্ডিয়ান সিনেমা, দে আর পার্টিসিপেটিং ইন সামথিং কল্ড গ্লোবাল সিনেমা। এই জিনিসটা আমাদের বুঝতে হবে। এবং আবার আমি আগে যে কথাটা বলেছিলাম সেখানে ফেরত যাই। আমাদের অন্যতম প্রথম অটিওর ছবি যদি হয় পথের পাঁচালী, সেই পথের পাঁচালী কেন হয়েছিল, কারণ কলকাতা থেকে ক্যামেরাটা বেরিয়ে গেছিল। এরকম হয়েছে, কোনোদিন যদি কেউ আন্তরিকভাবে ক্যামেরাটা কলকাতা থেকে দুর্গাপুরে নিয়ে আসে, আরেকটা ভালো ছবি হতে পারে। কলকাতায় যতদিন থাকবে আর হবে না, ইটস এক্সস্টেড, ওই জায়গাটা এক্সস্টেড হয়ে যাবে। তো যেটা হচ্ছে, আমরা প্রতিটা জিনিস একটু ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাই। প্রথমে এই যে ক্যামেরা স্টাইলাস, এই বাক্যটা আসছেই একটা প্রচন্ড নামকরা প্রবন্ধ থেকে, যেটার নাম ছিল লা ক্যামেরা স্টিলো, Birth of a New Avant-Garde, an essay written by Alexander Astrup, most probably 1948. খুব ইন্টারেস্টিং একটা জিনিস দেখুন, আমি বললাম কি বললাম, লা ক্যামেরা স্টিলো, স্টিলো মিন্স পেন,
but it is not translated as the camera pen. সেরকম ভাবে এই যে অটিওর বলে যে শব্দটা দেখছেন, এই শব্দটা কিন্তু ফরাসি। এই শব্দটাকে ট্রান্সলেট করা হয়নি, কারণ এটা ট্রান্সলেট করা যায় না। এই জায়গাটাই আমি বলছি। প্রথমে লা ক্যামেরা স্টিলো নিয়ে একটু বলি। আলেকজান্ডার আস্ট্রুক উনি 48 সালে একটা প্রবন্ধ লিখলেন। সেই প্রবন্ধ লিখে বললেন যে একটা নতুন আভাগার্ডদের জন্ম হচ্ছে। নতুন প্রথম কথা, আভাগার্ড মানে কি? আভাগার্ড মানে হচ্ছে অগ্রগামী সৈন্য, মানে foot soldiers who are at the front. It's a military term. Advance guard. So when someone is saying that there is a new avant-garde, that means there was an old avant-garde. So why মানে একটা নিউ avant-garde ওল্ড avant-garde এই ডিভিশনটা কেন দরকার হলো? খুব ইম্পর্টেন্ট দুটো ইভেন্ট ঘটেছে বলে। একটা হচ্ছে সিনেমা হ্যাজ টার্নড সাউন্ড ফিল্ম, অর্থাৎ অ্যাডভেন্ট অফ সিনেমার আগে একটা আভাগার্ড ছিল, যেটা আপনারা জানেন, সের্গেই আইজেনস্টাইন ইত্যাদির কথা শুনেছিলেন। সেটা হচ্ছে এক ধরনের আভাগার্ড। সেই আভাগার্ডটা একদমই নির্ভরশীল ছিল সিনেমার নির্বাক অবস্থার উপর। অতএব সেটা কিন্তু সে অর্থে সবার ছবির পর কন্টিনিউ করার কথা না, কারণ একটা প্যারাডাইম শিফট হয়ে গেছে, সিনেমার সাউন্ড চলে এসেছে। দ্বিতীয়ত একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে, সেটা হচ্ছে যেটার মানে যেটা এতটা জরুরি, সিনেমার ইতিহাসে এতটা জরুরি, সেখানে হয়তো আমি এখানে পুরোটা বলে উঠতে পারবো না, আমি বলার টাইপের চেষ্টাও করছি না। সেটা হচ্ছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। The war has happened. So previously, if you think of those old avant-garde বলা হয় না, কিন্তু এই যে এসেটা যেখানে ছিল বার্থ অফ এ নিউ avant-garde, সেটার সাপেক্ষেই আমি একটা ওল্ড avant-garde বোঝার চেষ্টা করছি। সেই মুভমেন্ট গুলোর নাম একটু মনে করার চেষ্টা করি। জার্মান এক্সপ্রেশনিজম, সোভিয়েত কনস্ট্রাকটিভিজম, একটা সুরিয়ালিস্ট মুভমেন্ট যেখানে তার আগে ফ্রেঞ্চ শব্দটা ইউজ করা যায়, সো অ্যান অ্যান্ড সো ফোর্থ। এই প্রতিটা নামের মধ্যেই দেখছেন যে প্রথমে একটা ন্যাশনাল এপিথেট আছে, জার্মান, সোভিয়েত, এটসেট্রা এটসেট্রা। তারপরে একটা জায়গা আছে সুরিয়ালিজম, কনস্ট্রাকটিভিজম, এক্সপ্রেশনিজম, যেগুলো হচ্ছে লার্জ movements which are not specific to cinema. Expressionism happened in poetry, expressionism happened in painting. Same as surrealism, so on and so forth. So there was, in the 1920s, there was large scale aesthetic modernism. যেই aesthetic modernism এর একটা পার্ট হচ্ছে সিনেমা, এবং যেটার সাথে একটা ন্যাশনাল এপিথেট আছে। এই যে নিউ আভাগার্ডের কথাটা বলা হচ্ছে, সেখানে ওই জিনিসটা রেপ্লিকেট আর হবে না। তার কারণটা হচ্ছে এই যে ন্যাশনাল সিনেমা হওয়ার কতগুলো কনফিগারেশন পাল্টে গেছে। আবার সেটা অন্যরকম ভাবে হবে ইটালিয়ান নিউরিয়ালিজম, ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ, এগুলোর মাধ্যমে। কিন্তু ইটালিয়ান নিউরিয়ালিজম এই শব্দটা একটু ভাবি আমরা, সেখানে দেখবো যদিও ব্যাপারটা পুরোপুরি ওরকম না, কিন্তু লার্জলি নিউরিয়ালিজম আমরা বুঝি অ্যাজ এ মুভমেন্ট ইন সিনেমা। যদিও নিউরিয়ালিজমের এখন আমরা ইতিহাস পড়ে বুঝতে পারছি সাহিত্যেও তার একটা মানে ডাইমেনশন ছিল সেই সময়কার সাহিত্যে, কিন্তু সেটা আমরা আমাদের অতটা মনে নেই। অতএব আনলাইক জার্মান এক্সপ্রেশনিজম, আনলাইক সুরিয়ালিজম, so on and so forth, which are avant-garde movements cutting across media, this movement is specific to cinema, neorealism, new wave, so on. এটা একটা পয়েন্ট অফ ডিফারেন্স। আস্ট্রুক যখন বলছেন যে একটা নতুন আভাগার্ডের জন্ম হচ্ছেন, হি ইজ নট থিঙ্কিং অ্যাবাউট আর ন্যাশনাল সিনেমা। এই ন্যাশনাল সিনেমার প্রয়োজনটা একটু পরে হয়ে উঠবে, তার নানা রকম ফ্যাক্টর আছে, সেগুলো নিয়ে আপাতত আমি বলছি। আস্ট্রুক একটা কথাই বলছেন। আস্ট্রুক একটা অত্যন্ত অ্যাম্বিশাস, অত্যন্ত ইউটোপিয়ান একটা প্রবন্ধ লিখছেন, যেখানে উনি বলছেন যে ক্যামেরা ক্যান বি লাইক এ স্টাইলাস দ্যাট ইজ পেন। What does this mean? What does this statement mean? It means two things or three things. One, যেটা খুব জরুরি, যে জিনিসটা ভুলে গেলে চলবে না, বরং কারণ ভুলে যাওয়া হয় ওটা,
The camera can be cheap like a pen. এখানে এই চিপনেসটা খুব জরুরি, যে সিনেমা সাংঘাতিক ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ এবং সাংঘাতিক একটা ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইন্টেন্সিভ নাও হতে পারে। সিনেমা ক্যান বি মেড চিপার in a cheaper fashion. Cheaper means in a more independent, flexible way. দ্বিতীয়ত, 1 number point, the camera can be cheap like a pen. Point number 2, the camera might be free like a pen. যে কোনো একজন লেখকের হাতে যদি একটা সাদা পাতার একটা কলম দিয়ে দেওয়া হয়, সেই লেখক একটা কবিতা লিখতে পারেন, একটা উপন্যাস লিখতে পারেন, একটা প্রবন্ধ লিখতে পারেন, একটা পার্সোনাল গদ্য লিখতে পারেন, একটা চিঠি লিখতে পারেন। So there are many forms through which a writer can express himself. So the camera might be free, camera can be free and expressive like that of the pen. এটা হচ্ছে সেকেন্ড ইমপ্লিকেশন। থার্ড ইমপ্লিকেশন, যেটা সবচেয়ে জরুরি হয়ে গেছে, যেখান থেকে এই যেটার জন্য আজকের সবার শিরোনামে এই ক্যামেরা স্টাইলাস এই দুটো জিনিস এসছে, সেটা হচ্ছে ক্যামেরা ক্যান বি আ vehicle of individual expression. একক ব্যক্তি মানুষের অভিব্যক্তি হতে পারে, ঠিক যেরকম একটা কলম। একটা কলম যেমন একজন ব্যক্তির অভিব্যক্তি, ক্যামেরা সেরকম একজন ব্যক্তির অভিব্যক্তি হতে পারে। এইবার এইটা বলতে আলেকজান্ডার আস্ট্রুক যেটা বোঝালেন, সেটা যদি আমরা আবার ফিরে যাই, এই প্রবন্ধটা নেটে পাওয়া যায়, ওই নামটা বলেই দিলাম আপনাদের, লা এলে লা, প্রথমটা অনুবাদ করা হয়নি, লা ক্যামেরা স্টিলো, দ্য বার্থ অফ এ নিউ আভাগার্ড, আলেকজান্দ্রে আস্ট্রুক, আলেকজান্দ্রে DER না, TRE, আস্ট্রুক ASTRUC। প্রবন্ধটা পড়ে আপনারা যদি দেখেন, তাহলে দেখবেন যে প্রবন্ধতে, ওই প্রবন্ধেতে সিনেমার যে ইউটোপিয়ান অ্যাম্বিশন তৈরি করা হয়েছিল, সেটা সেই সময় সিনেমার পক্ষে সাকার করা সম্ভব না। ইনসিডেন্টালি সেটা সিনেমার পক্ষে এখন সাকার করা সম্ভব। এখন each of you has a camera in your pocket because of your smartphone. Now the camera has become a pen. So যেটা উনি ওই সময় এনভিসেজ করছিলেন, সেটা ওই সময় সম্ভব নয়, সেটা সম্ভব হচ্ছে 2000s এর পরে, কিন্তু 2000s এর পরে হয়নি। 23 বছর কেটে গেছে। লা ক্যামেরা স্টিলো বলতে যা উনি করেছিলেন পোস্ট ওয়ার সিনেমায়, সেটা পসিবল হয়েছিল, কিন্তু আফটার ওয়েন ইট ইজ ফিজিবল তারপরে আর হয়নি। সেটা অন্য প্রসঙ্গ, যদি সময় থাকে আমরা পরে সেটা বলব। এবার এই কথাটা কেন ইউটোপিয়ান অ্যান্ড অ্যাম্বিশাস? কারণ ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, pragmatically speaking, cinema can actually never be an individual medium of individual expression. Why? Not only because cinema is industrial, it involves too many people, too many decision makers. সেটা ছাড়া লোকে তখন বলবে যে ও তার মানে সিনেমা একটা বাণিজ্যিক ব্যাপার বলে সম্ভব না। শুধু তাই না, শুধু তা না, সিনেমায় অনেক ধরনের আর্টিস্ট ইনভলভ থাকেন, তাদের সবার নিজস্ব কতগুলো ভ্যালু আছে। Cinematographer is an artist, the editor is an artist, the sound designer artist, they are artists. Screenplay writer, if the director and the screenplay writer, they are different things, they are artists. The actor is an artist, the star is a presence, the star is a defining presence. অর্থাৎ জওয়ান যতটা না অ্যাথলিট ছবি, ততটাই শাহরুখ খানের ছবি। হ্যাঁ, এই দুজনের প্রেজেন্সই কিন্তু সেখানে কিন্তু সেটাকে অনেকটাই ডিফাইন করছে। অতএব প্র্যাগম্যাটিক্যালি স্পিকিং, সিনেমা ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্রেশনের হওয়াটা একটু ডিফিকাল্ট, কিন্তু এইখানটাতেই বুঝতে হবে। এখানে আমাদের মেন পয়েন্ট আজকে আমি যেটা বলতে চাইছি, যে সিনেমার পক্ষে ক্যামেরা পেন হওয়া সম্ভব নয় পুরোপুরি, তাই জন্যই ইট শুড অ্যাসপায়ার টুয়ার্ডস।
So it will always be a question of desire and aspiration which might never meet. এই জায়গাটা বুঝতে হবে আবার এমন একটা অ্যাসপায়ার করছে, অর্থাৎ সিনেমা সেই সময় এমন একটা কিছু অ্যাসপায়ার করছে, এমন একটা কিছু হতে চাইছে যেটা হয়তো প্র্যাগমেটিক্যালি লজিস্টিক্যালি সিনেমার পক্ষে ফিজিবল না সম্ভব, বাট ইট পুশিং ইটসেলফ ফরওয়ার্ড। এই যে সিনেমা একক ব্যক্তির অভিব্যক্তি, এটা আশুক বলে ছেড়ে দিল, কিন্তু আশুকের প্রবন্ধটা এই যে শব্দটা অটিওর, এই শব্দটা ছিল না। এই শব্দটা বছর 10 পরে ডেভেলপ করলো ফরাসি কিছু মূলত একটি ফিল্ম জার্নালে, তার নাম কায়েদু সিনেমা। সেখানে কিছু কিছু সে কায়েদু সিনেমার যিনি এডিটর ছিলেন তার নাম ছিল আন্দ্রে বাঁজা, প্রচন্ড শ্রদ্ধেয় নমস্য ব্যক্তি আমাদের ফিল্ম থিওরির ইতিহাসে। আন্দ্রে বাঁজার কিছু শিষ্য ছিলেন আপনাদের বয়সে, একদম আপনাদের বয়সে, আপনাদের থেকে একটু বড়, বা আপনাদের বয়সী, আপনাদের তো একার জন্য একটু ছোটও থাকতে পারে। তারা একটা জিনিস তৈরি করলো, সেটার নাম হচ্ছে পলিটিক দেস অটিওর। এখানে অটিওর শব্দটা প্রথম হলেও আমি ওটা নিয়ে একটু পরে বলছি। ইন্টারেস্টিং যেটা ব্যাপারটা হচ্ছে, আন্দ্রে বাজার নিজের একটা প্রবন্ধ আছে যেটার নাম পলিটিক ডেজর্টিওর, এবং অনেকেই তাই জন্য ধারণা যে আন্দ্রে বাজা পলিটিক ডেজর্টিওর সমর্থন করে। আন্দ্রে বাজা পলিটিক ডেজর্টিওর সমর্থন করতেন না। ওই প্রবন্ধটা পলিটিক ডেজর্টিওরের একটা সমালোচনা, কিন্তু ইনসিডেন্টালি উনি সমালোচনা করতে গিয়ে পলিটিক ডেজর্টিওর জিনিসটাকে অত্যন্ত সুচারুভাবে উনি ওটা ডিফাইন করে দিয়ে গেছেন, বিকজ হি ওয়াজ এ ভেরি গুড টিচার। ছোট ছেলেগুলো ভেরি ইম্পর্টেন্ট, তারা সব ছেলে। এটা এই জেন্ডার জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট, আমি এটা নিয়ে আরেকটু বলার চেষ্টা করব। এই ছোটরা যেগুলো বলার চেষ্টা করছে, তাদের লেখাগুলো আজকে যদি পড়েন না, গিয়ে আপনাদের মাথায় ওই যেটাকে চন্দ্রবিন্দুর গানের ভাষায় ব্রেনের ঝিলমিল লেগে যাবে আর কি, কিছু বোঝা যায় না। কিন্তু বড় যিনি বলছেন, যিনি একটু বয়স্ক, কিছুদিনের মধ্যেই মারা যাবেন, অকাল মৃত্যু হবে, তিনি খুব সুন্দর করে জিনিসটা বুঝিয়ে দিয়ে গেছেন যে জিনিসটা কি। এবারে এই জিনিসটা কি এবং কেন পলিটিক ডিসঅর্ডিওরের আমি যদি খুব আক্ষরিক অনুবাদ করি, তার মানেটা হচ্ছে অটিওর পলিসি। কিসের পলিসি? ভেরি ইম্পর্টেন্ট, ছবি বানানোর পলিসি নয়, ছবি দেখার পলিসি, ছবিকে পাঠ করার পলিসি। অর্থাৎ পলিটিক ডিসঅর্ডার ইজ নট আ ওয়ে অফ মেকিং ফিল্মস, পলিটিক ডিসঅর্ডার ইজ এ ওয়ে অফ রিডিং ফিল্মস, কারণ এরা সবাই তখন ফিল্ম ক্রিটিক। পয়েন্টটা যেটা হচ্ছে, এরা কিন্তু একটা অদ্ভুত স্ট্র্যাটেজিতে খেলেছে। বয়স বললাম তো, আপনাদের মতো বয়স, তো আপনাদের মতো বয়স হলে কি হয়, মাঝে মাঝে আপনাদের বুদ্ধি কম হয়, সেরকম এদেরও বুদ্ধি কম ছিল, কিন্তু হেভি এনার্জি ছিল। কম বুদ্ধি হেভি এনার্জির একটা দুর্দর্শ একটা জিনিস। অর্থাৎ ওরা যেটা প্রমাণ করার চেষ্টা করছে সেটা সম্পূর্ণ গাজোয়ারি চিৎকার চেঁচামেচি ছাড়া কিচ্ছু না। ওরা কি প্রমাণ করার চেষ্টা করলো, যে সিনেমায় একজন একক ব্যক্তির অভিব্যক্তি হতে পারে, এবং সেই একক ব্যক্তি হচ্ছে এই সিনেমার পরিচালক। এই মুহূর্তে ওরা এটা বলল, আশেপাশে আরেকটু যারা প্রাজ্ঞবিজ্ঞ ছিল তারা সঙ্গে সঙ্গে বললো এটা একটা ফুলিশ স্টেটমেন্ট। কিন্তু বলেছিলাম যে ওদের এনার্জি বেশি ছিল, গলার জোর ছিল, বয়স কম ছিল, রক্ত গরম ছিল, ওরা এমন ফাটিয়ে চেঁচামেচি করলো যে বাকিরা মানতে বাধ্য হলো যে এরা কিছু একটা বলছে বোধহয়, কিন্তু যেটা বলছে সেটা সম্পূর্ণ গাজোয়ারি, ওরভাবে হয় না কেসটা। তার কারণ একটা আছে, যেহেতু ওদের বয়স কম, যেহেতু আপনাদের মতো বয়সে, মানে আপনারা ছোট ছিলেন যেমন আরো ম্যানিপুলেটিভ ছিলেন, আপনারা এখনো ম্যানিপুলেটিভ, আমরা একটু কম ম্যানিপুলেটিভ আমার বয়সে। আমরা আস্তে আস্তে ম্যানিপুলেশন হারিয়ে ফেলি। They were also very manipulative. They were trying to say that contemporary French cinema is bad cinema because it's not audio cinema. বলে অডিও সিনেমা বলে কিছু একটা ডিভাইস করছে। এবার লোকে যদি ওদের বলে যে তাহলে কি করে অডিও সিনেমা হবে, তোমরা যে বলছো কন্টেম্পোরারি সিনেমা ব্যাড সিনেমা। এই যে এখানে সুয়াবো বসে আছে,
আর আমি আছি, আমার আর সৌরভের একটা ইতিহাস আছে। একটা সময় আমরা ফেসবুককে ভাবতাম বাংলা সিনেমার হিন্দু কলেজ, আমরা ডিরোজিও, এরকম একটা ছিল একটা সময়। তখন আমরা ভাবার চেষ্টা করতাম যে লোককে বোঝাতে হবে যে বাংলা সিনেমায় কিছু হচ্ছে না। এখনো সেটা ভাবি, কিন্তু এখন আর কাউকে বোঝাবার চেষ্টা করি না, এইটাই ডিফারেন্স। তো ওরা একই জিনিসটা করছিল, ওদের নিট ধান্দাটা একটাই। লোকে যদি বলছে আচ্ছা তোমরা যে বলছো যে ফ্রেঞ্চ সিনেমায় কিছু হয় না, তাহলে হবে কি করে, তাহলে একটাই কথা, টাকা করে দেয়। হ্যাঁ, ওদের নিট স্ট্র্যাটেজিটাই ছিল যে এমন একটা সিনেমার খিদে তৈরি করা যে সিনেমাটা ফ্রেঞ্চ সিনেমায় নেই, এবং সেই একটা ক্রিটিক্যাল ভ্যাকুয়াম তৈরি করে সেটাই ঝাঁপিয়ে পড়া, এবং ওরা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, খুবই হ্যাপি এন্ডিং গোটা জিনিসটা, এবং তৈরি হয়েছিল একটা নতুন ফিল্ম মুভমেন্ট যেটার নাম হচ্ছে ফ্রেঞ্চ নিউ ওয়েভ। So politic disauteur was a strategy of reading cinema to surreptitiously manipulate a situation called French New Wave. সেটা একটা মজার জিনিস যে আমি আসলে লেখার জগতে I am creating a hullabaloo to actually make films. But that's not our purview today. মানে আমরা সেটা বলছি না. Let's concentrate on political disauteur. What is political disauteur saying? Again, single point agenda. The director is the individual responsible behind the expression in the film. Now, immediately people will say that this is impossible to do because film involves, again, আমরা যেটা বলেছিলাম, film is an industrial product involving too many stakeholders, too many creative decision makers, too many creative decision makers. So it cannot be that of a single person. Now these people, they were manipulative, these people, they were very young, and these people, they had huge energy. So they said that we will prove it. We'll prove it that this is the case. And we'll prove it where it cannot be proved in Hollywood cinema. Hollywood cinema এটা প্রমাণ করা যায় না, কারণ হলিউড সিনেমা সেই সময় স্টুডিও সিস্টেম মানে ইটস হাইলি প্রডিউসার সেন্ট্রিক। মানে আমি বলছি একটা স্টুডিওর মানে তখনকার দিনের স্টুডিওতে একটা দুর্দশ কাজ ছিল, একটা চাকরি ছিল। ইনসিডেন্টালি সেই চাকরিটা বেশিরভাগই মেয়েরা করতো। সেই কাজ চাকরিটা আমাদের জীবনে পেলে যে কি আনন্দ হতো তার কোনো ঠিক নেই। একজন ভদ্রমহিলা, তিনি সকালে চান টান করে অফিসে আসতেন, অফিসে কি করতেন, উনি গল্প করতেন। মানে যা পাবলিশড গল্প, ওনার একটাই কাজ, সেটা হচ্ছে শি ইজ এ ভোরাসিয়াস রিডার। ওনার মূল কাজ ছিল যে কোন কোন গল্প ইন্টারেস্টিং সেগুলো রাইটস কিনে নিতে হবে, সেই রাইটস গুলো কিনে নিয়ে এবার উনি সপ্তাহের শেষে, একটা সপ্তাহে হয়তো 20টা 25টা কি আরো বেশি গল্প পড়া হয়ে গেল, উনি একটা লিস্ট পাঠিয়ে দিতেন টু দ্য হেড চেয়ারম্যান, this is the list of the week. And this is the reason why this is the list of the week. The immediate task of the head of the studio is to buy the rights of those stories. So the filming rights of the stories were bought by the studio, and the studio will keep it. So keep it at stock. পরে হয়তো 6 মাস বাদে they will make a stock taking, এবং সেই স্টক টেকিং এ বলতো যে আমাদের এখন যে সিচুয়েশন, আমাদের যে যে ছবিগুলো হিট হয়েছে, যে যে ছবিগুলো ফ্লপ হয়েছে, আপাতত যাদের প্রোডাকশন আছে, আমরা বোধহয় এই ছবিটা এবার করার কথা ভাবতে পারি বলে 5টা বেছে, এই 5টা বেছে নিয়ে ওরা ঠিক করলেন যে এই 5টা কোন জনের ছবি, সেই জনের ভালো ডাইরেক্টর স্টুডিওতে কে আছে। আচ্ছা, এই জনটা যদি ওয়েস্টার্ন হয়, তাহলে দেখা যাচ্ছে আমাদের স্টুডিওতে জন ফোর্ড বলে একটা লোক আছে, সে ভালো ওয়েস্টার্ন বানায়। এক কাজ করো, আপাতত একটা ফার্স্ট ড্রাফট স্ক্রিন প্লে লিখতে পাঠিয়ে দাও, আর এর সম্ভাব্য কাস্টিং কি হবে ঠিক করো বলে কতগুলো মোটামুটি একটা ব্লু প্রিন্ট বানিয়ে একটা ট্রিটমেন্ট তৈরি হলো, কি একটা ফার্স্ট ড্রাফট স্ক্রিন প্লে তৈরি হলো। তারপর জন ফোর্ডকে বলা হলো, ইনসিডেন্টালি সেই সময় স্টুডিও সিস্টেম এভরিওয়ান ওয়াজ স্যালারিড পার্সোনাল, দে ওয়্যার নট ফ্রিল্যান্সার্স। এবার জন ফোর্ডকে বলা হলো যে আমরা স্টেজ কোচ বলে একটা গল্প পেয়েছি, সেটা দেখো তুমি ছবি বানাতে পারো নাকি।
এটা কেন ইম্পর্ট্যান্ট? তার কারণটা হচ্ছে একগাদা ডিসিশন নিয়ে নেওয়া হয়ে গেছে যখন জন ফোর্ড ইজ নট দেয়ার। জন ফোর্ড ওয়াজ নট দেয়ার অন দ্য ভিসিনিটি। সেরকম ভাবে সিন্স ইটস ক্লাসিক্যাল হলিউড সিনেমা, ইটস এ ক্লাসিক্যাল সিস্টেম মিনস এখানে আমরা লিটারেচারেও কোন সময়টাকে ক্লাসিক্যাল ফেজ বলি, যখন কোডস এন্ড কনভেনশনস আর মোর ইম্পর্টেন্ট দ্যান ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টেলেক্ট। মানে তোমাকে একটা সনেট লিখতে হবে, 14টা লাইন, এইরকম রিদম, এরকম রাইম স্কিম, এটা তুমি অন্যথা করতে পারবে না। একটা ক্লাসিক্যাল সাহিত্যে তো ওটা মেনেই তোমাকে করতে হবে। অনেক সময় বিষয়বস্তু ধরে রাখতে যে সনেটে এই জিনিস ছাড়া সনেট লেখা যায় না, you can't deviate from it. So the classical system, unlike the romantic system, in the romantic category, মানে romantic paradigm, the individual input becomes more important than codes and conventions. The classical system is just the other way around. So classic Hollywood during that time had a very classical system. That means that when John Ford will go and shoot the film, John Ford has to obey certain rules of shot taking, certain rules which will enable a certain kind of continuity editing. সেই রুলসগুলো তিনি যদি ব্যাহত করেন, ওনাকে কিক আউট করে দেওয়া যেতে পারে। সেই রাইটটা এই যে এরকম ঝামেলা একজনের সাথে নিত্য নৈমিত্তিক হতো, তার নাম অর্সন ওয়েলস। উনি নিয়মগুলো মানতেন না। অতএব টেকনিক্যালি জন ফোর্ডকে কতগুলো নিয়ম মেনে শুট করতে হবে, সেই নিয়ম মেনে উনি যদি সঠিক নিয়ম মেনে শুট করেন, টেকনিক্যালি it's possible that during the editing and the post-production of the film, John Ford might not be allowed into the editing room. অতএব এইরকম জায়গায় যেখানে একগাদা প্রি প্রোডাকশন ডিসিশন ডাইরেক্টর নিচ্ছেন না, এবং পোস্ট প্রোডাকশনে ডাইরেক্টরের হয়তো কোনো রোল নাও থাকতে পারে, সেখানে তো ডাইরেক্টর ইজ জাস্ট মেয়ারলি এ ফাংশনাল থিং। This French guy said that we will prove auteur cinema in Hollywood where it cannot be proved, and they proved it. কিভাবে they proved it সেটা নিয়ে আমি বলছি, কিন্তু তার আগে একটা জিনিস বলে রাখি যে এই টার্মটা তো ফরাসি, সেই ফরাসি টার্মটার অ্যাংলোফিল জগতে একটা তার রিসেপশন হয়েছে, সেরকমই সেই ফরাসি টার্মটার আমাদের এখানে রিসেপশন হয়েছে। আমরা সবসময় অটিওর টার্মটা হয়তো মাথায় রাখি না, আমরা হয়তো অন্য কোনো শব্দ বলেছি, কিন্তু আইডিয়াগুলোর একটা রিসেপশন হয়েছে। আমাদের বাংলা যে চলচ্চিত্র চর্চা, সেখানে একটা ধারণা আছে যে অডিও সিনেমা ইজ সামথিং রিলেটেড টু আর্ট সিনেমা। ইট ওয়াজ নেভার দ্যাট ওয়ে। তার কারণটা হচ্ছে এইটা এখন বলছি এই কারণে, এই যে ফ্রেঞ্চ ক্রিটিকরা যারা বলছে উই উইল প্রুভ অথরশিপ ইন সিনেমা ইন হলিউড ইজ টোটালি মেইনস্ট্রিম জনরিক সিনেমা। They proved it there. Not what did they prove, how did they prove. এবার সেটা আমি খুব ছোট করে বলছি, জিনিসটা আসলে ইতিহাস দেখলে দেখা যাবে খুব একটা কনভলিউটেড জিনিস। আই এম স্কুইজিং ইট টু a few points just to save time. They become okay, they were energetic, they were polemical, they were young, they were hot-blooded, everything manipulative, everything was okay, but they were intelligent also. And they were theoretical. They proceeded very systematically. তারা প্রথমে ভাবলো যে আচ্ছা সিনেমা কি ল্যাঙ্গুয়েজ, কারণ এক্সপ্রেসিভ হতে গেলে ল্যাঙ্গুয়েজ থাকতে হবে। how can an artist express without language, without a certain kind of language? So one has to first prove cinema is a language. Okay, if cinema is not like a language, it's something like a language. এতটা বোঝা যাচ্ছে। If cinema is a language, then where does the specificity of the language of cinema lie? Does the specificity of language of cinema lie in
Narrative? No. Because narrative is found in many other narrative works, like the short story or the novel or a play or even a dance drama or something like that. Characterization, no. সব জায়গাতে আছে। ইমেজ, নো, পেন্টিং এ ইমেজ আছে। সিনেমার স্পেসিফিসিটিটা কোথায়? অর্থাৎ এমন একটা জিনিসের সিনেমার স্পেসিফিসিটিটা খুঁজে বার করতে হবে যেটা আর কোথাও নেই। তারা বের করলেন এবং এটার মধ্যেও একটু ওই 2 2 5 আছে, 2 + 2 5 আছে, কারণ বসে বোঝাই যাবে তারা ব্যাক ক্যালকুলেশন করছে। তারা বলছে, এবং দিস ওয়াজ সো ব্রিলিয়েন্ট, অ্যাকচুয়ালি উই আর ইন্ডেটেড টু দিস পয়েন্ট সো মাচ, মোর দ্যান ওয়ান ওয়ে। তারা বলছে যে সিনেমার স্পেসিফিসিটি লাইজ ইন মিজোসিন বলে একটা টার্ম ইউজ করলো, ভেরি আইরনিক্যালি। The uniqueness, they are finding the uniqueness of cinema in a term which is borrowed from theatre. What is misogyny? Misogyny is nothing but how you design a scene. অর্থাৎ চিত্রনাটার একটা দৃশ্য আছে, সেই দৃশ্য আমি একটা লং টেকে করতে পারি, সুয়াবো ওটা 10টা শটে বানাতে পারে, আরেকজন ওটা 80টা শটে বানাতে পারে। আমি একটা ক্যামেরা সেটআপ থেকে করতে পারি, ও 3টে ক্যামেরা সেটআপ থেকে করতে পারে, আরেকজন হ্যান্ডেল করে ওটাকে যাচ্ছে তাই করে দিতে পারে, যেখানে ক্যামেরা সেটআপ বলে কিছু নেই। অতএব বোঝাই যাচ্ছে যে এই যে ডিজাইনিং আ সিন, এই ডিজাইনিং এর সিনের মধ্যেই ডিরেক্টরের ইন্টারভেনশনটা পুরোপুরি পড়ছে। অতএব এরা চালাকিটা কি করছে, এরা বলছে সিনেমার ভাষা হচ্ছে মিজোসিনের ভাষা, এবং মিজোসিন কার হাতে থাকে? ডিরেক্টর হাতে থাকে। অতএব মিজোসিন দিয়ে যাই অভিব্যক্ত হবে সেই হচ্ছে সিনেমার অভিব্যক্তি। অতএব সিনেমার কন্টেন্ট অ্যানালিসিস হবে না, সিনেমায় ক্যারেক্টারাইজেশন, ন্যারেটিভ ইত্যাদি ইত্যাদি হবে না। Cinema is dependent on misogyny. In misogyny, now very important point, from misogyny is produced a certain kind of unique style of the director. So how did they study? How did they read films? যেটাকে বলছে reading films. Okay, there is a filmmaker whose name is Alfred Hitchcock. They will take a cluster of Hitchcock's films and they will see it attentively. এবং এখান থেকে একটা টার্ম তৈরি হবে আস্তে আস্তে, যে টার্মটা বললাম না আমরা ইনডেটেড। এই আমরা যাই করি, আমি গত সেই 2004 সাল থেকে পড়াচ্ছি, আমি তার আগে 99 সাল থেকে আমি ছাত্র ছিলাম ফিল্ম স্টাডিতে। আমি যা শিখেছি সেটা একটা জিনিস, মিজোসিন অ্যানালিসিস, অ্যানালাইজিং এ সিন, অ্যানালাইজিং এ সিন ইন এ ফিল্ম। আরো অনেক কিছু শিখেছি, এইটাই বোধহয় সবচেয়ে বেশি। এই জিনিসটা এরা না করলে হতো না। ওরা একটা কতগুলো ছবিকে ওইভাবে মিজোসিন অ্যানালিসিস করলো। মিজোসিন অ্যানালিসিস করে ওরা হয়তো বের করলো, আচ্ছা এই যে অ্যালফ্রেড হিচকক নামে যে ডিরেক্টর, দিস ডিরেক্টর হ্যাজ আ টেন্ডেন্সি অফ ট্র্যাকিং শট, supposedly. John Ford has a tendency of using landscapes in a certain kind of way. Bartman has a tendency of using close-ups. So most probably their unique signature lies in these devices. They will return back to the film. প্রথমে 10টা ছবি থেকে আইডেন্টিফাই করলো যে এইটা মনে হচ্ছে বারবার ফিরে ফিরে আসছে, আইডেন্টিফাই করলো, আবার ফিরে গেল। এইবার সচেতনভাবে ফিরে গেল যে আমি কোথায় কোথায় হিচককের ট্র্যাকিং শট আছে দেখবো, কোথায় কোথায় ল্যান্ডস্কেপ ইউজ কিভাবে আছে দেখবো বোর্ডে, বা বার্গম্যান কোথায় কোথায় ক্লোজ আপ ইউজ করছেন সেটা দেখবো। এবার ওরা দেখার চেষ্টা করলো যে ওনারা এটা কেন করেন, এইগুলো করার মাধ্যমে কি ব্যক্ত হয়। দিস ওয়াজ দ্য সিম্পল প্রসেস। এইবার যেটা দেখা গেল, এইবার একটা খুব মজার জিনিস, ইতিমধ্যে তো এরকম করে ওরা মোটামুটি বলে দিয়েছে যে ডিরেক্টর এক্সপ্রেসিভ, কারণ মিজোসিন এক্সপ্রেসিভ। মিজোসিন যদি এক্সপ্রেসিভ হয়, ডিরেক্টর এক্সপ্রেসিভ। ও যেই ডিসাইড করে না থাকুক না কেন যে এই ছবিটা স্ক্রিপ্ট যেই লিখে থাকুক না কেন, সিনেমাটোগ্রাফি যেই করে থাকুক না কেন, অভিনেতার নির্বাচন যেই করে থাকুক না কেন,
মিজোসিন যে ডিজাইন করছে সেই এক্সপ্রেস করছে। অতএব মিজোসিন অ্যানালিসিস করে ডিরেক্টরের এক্সপ্রেশনটা বোঝা গেল। They own half the war. They proved it. They polemically they kind of established it. বাকিদের যাদের একটু অসুবিধা ছিল তারা বলছে যে, কারণ ওরা বলছে যে আমরা তো অভিনয় দেখছি না, আমরা তো সে অর্থে সিনেমাটোগ্রাফিও দেখছি না, দ্য ব্রিলিয়েন্স অফ সিনেমাটোগ্রাফিও দেখছি না, ব্রিলিয়েন্স অফ সাউন্ড ডিজাইনিংও দেখছি না, আমরা দেখছি মেজর, আমরা দেখছি ডিরেক্টর সিনেমাটোগ্রাফারকে কি ডিসিশন নিতে বলছেন সেইগুলো কিভাবে হয়ে, কি করে মিজোসিন আসলে এক ধরনের এডিটিংকে ঠেলছে, ওই এডিটিংটা ছাড়া হবেই না, এটা দেখতে হবে। ওরা যদি দেখতেন, ওরা পথের পাঁচালী ট্রেনের দৃশ্যটা দেখতেন। পথের পাঁচালী ট্রেনের দৃশ্যটা আপনাদের যদি মনে থাকে, মানে যতটা আপনাদের মেমোরি আছে, আপনারা দেখবেন যে খুব খ্যাচ 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 করে কাটা, মানে যেটা অদ্ভুতভাবে, যেটা বাকি ছবিটার স্টাইলের সাথে মেলে না। ওরা দেখবে যে এই লোকটা এই সিনটাই আবার রিপিট করছে সোনার কেল্লায়, কিন্তু মোটামুটি একটা টেকে। ওখানে মধ্যিখানে একটা ইনসার্ট ঢুকে গেছিল ট্রেনের ভিতর থেকে একটা শট, মানে ওটা না থাকলেই ভালো হতো, তাহলে একটা একটা টেকে বেরিয়ে যেত ফোটাটা, কিন্তু একই দৃশ্য, ওই ট্রেনটা হরাইজন থেকে আসছে এবং সেই ট্রেনের আসাটা এবং ট্রেনের কাছে যাওয়াটা এবং ট্রেনটা চলে যাওয়াটা, সেটা একটা ড্রামাটিক ইম্পর্টেন্স পাচ্ছে। পথের পাঁচালীতেও তাই, সোনার কেল্লাতেও তাই। কিন্তু ওরা দেখছে যে ওখানে একটা স্টাইলে করা হয়েছে, এখানে একটা স্টাইলে করা হয়েছে। অতএব ওরা এটাও দেখে যে ক্লোজ আপ দিয়ে বার্গম্যান যেটা বলতে চাইছে, এমন তো হতেও পারে যে বার্গম্যানের জীবনের একটা পর্যায়ের পরে বার্গম্যান সেই জিনিসটাই অন্য কোনো কিছু দিয়ে এক্সপ্রেস করছে। So they need to identify what Bergman is expressing through close up, and what that substance might be expressed with a different device altogether in another phase of Bergman's career. Now something happens, কারণ এই নিয়ে হাওয়া গরম করে মোটামুটি এই সমস্ত যে ক্রিটিক যারা ছিলেন, তাদের নাম হচ্ছে জলুক গোদার, ফ্রাঁসোয়া ট্রুফো, জাক রিভেট, এরিক রোমার, ক্লজ শ্যাবডাল, এরা মোটামুটি একটা ভীষণ বাজার গরম করে ফেলে তারপর টাকা ফাঁকা জোগাড় করে নিয়ে ছবি বানাতার মধ্যে, তারপর দে আর নট ইন্টারেস্টেড, তারপর তারা নট ইন্টারেস্ট না, তারপরে একটা সময় তারা বলতে ওই পলিটিক ডিসঅর্ডার একটা স্ট্র্যাটেজি ছিল, ওটা এমন কিছু ইম্পর্টেন্ট না, ওরা পরে এটা বলবে। In the meantime, something happens. A mistake happens. An American critic named Andrew Saris, he translates politic deserteur into something called an Auteur theory, and it's a mistake. Because politic deserteur was never a theory. এখানে থিওরি মানেটা কি আপনাদের বুঝতে হবে। পলিটিক ডেজার্টিয়র কি, পলিটিক, এরপর আমি আরেকটু বোঝাচ্ছি। পলিটিক ডেজার্টিয়র সেড যে ইফ সিনেমা ইজ লাইক এ পিরামিড, অর্থাৎ দ্য বেস্ট অফ দ্য ফিল্মস আর দ্য পিক অ্যান্ড ফিউ অ্যান্ড দ্য বেস ইজ দ্য ওয়ার্স্ট অফ দ্য ফিল্মস, দে আর ইন্টারেস্টেড অনলি উইথ দ্য পিক, দে আর নট ইন্টারেস্টেড ইন দ্য এন্টায়ার আউটপুট অফ সিনেমা। দ্যাটস নট এ থিওরি। If there is a theory, the theory is something which should be applied to all cinema. মানে এটা একটা স্টুপিড কথা, কেউ যদি ফেমিনিস্ট ফিল্ম থিওরি করে, তার সামনে যদি একটা ছবি দিয়ে দেওয়া হয় যেটার নাম 12 Angry Men, যেখানে একজনও নারী নেই, সে বলবে আমি এই ছবিটা পড়তে পারবো না। If it's a feminist film theory, it will read even 12 Angry Men. ফেমিনিস্ট ফিল্ম থিওরি কি বলবে যে এক্সেলেন্ট, একটাও মেয়ে নেই, খুব ভালো কথা, উইল স্টাডি ম্যাসকুলিনিটি। So a Marxist film theory cannot say the film like Rules of the Game, which is entirely about bourgeois and the upper class, that we can't read this book. Theory is always should be exhaustive. একটা থিওরির মাধ্যমে, একটা ফেমিনিস্ট থিওরির মাধ্যমে একটা ফুটবল খেলা নিয়ে 5 মিনিটের ডকুমেন্টারিও করা সম্ভব, কিন্তু এরা কিন্তু ফিল্ম থিওরি করছিল না,
এরা যেটা করছিল সেটা হচ্ছে একটা সিলেক্টিভ ফিল্ম ক্রিটিসিজম, সেটাকে অ্যান্ড্রুসারিস বলে ট্রান্সলেট করে দিলেন, মিস ট্রান্সলেট করলেন ইন্টু অডিও থিওরি। এখানে মিস ট্রান্সলেশনে শুধু শুধু হচ্ছে তা না, এখানে একটা এজেন্ডা আছে। সেই এজেন্ডা নিয়ে আমি সুয়াবো একটু বলবে, কারণ ওর সাথে আমার কথা হয়েছে যে অ্যান্ড্রুসারিস কলিন কেলের মধ্যে কতগুলো তর্কাতর্কি হয়েছিল, সেটা নিয়ে ও বলবে। কিন্তু অ্যান্ড্রুসারিসের একটা এজেন্ডা ছিল, অ্যান্ড্রুসারিসের একটা ন্যাশনালিস্ট এজেন্ডা ছিল। উনি প্রমাণ করতে চাইছিলেন যে ইউরোপিয়ান ফিল্ম মেকারের চাইতেও আমেরিকান ফিল্ম মেকাররা যে উঁচু দরের ফিল্ম মেকার, সেটার জন্য ওনার অডিও থিওরি দরকার। এইবার আমি অডিও থিওরি ট্র্যাজেক্টরিটা বলে একদম, আমার বোধহয় খুব বেশি সময় নেই, আমি ইন্ডিয়ান সিনেমাতে এসে থামবো। এইবার যেটা হবে, কিছুদিনের মধ্যে এই যার কথাটা বললাম, জন ফোর্ড, উনি একটা কাণ্ড করে বসবেন, যে কাণ্ডটা খুব এম্বারাসিং। পিটার বোগদানোভিচ বলে একজন জন ফোর্ডকে একটা ইন্টারভিউ দিতে যাবে। সেখানে পিটার বোগদানোভিচ এমন একজন যিনি ফিল্ম মেকারও আবার ক্রিটিকও, এরকম একটা থিওরিস্ট। উনি বললেন, আচ্ছা আপনার যে ওই ছবিটা, সেখানে আপনি কি এরকম কিছু বোঝাতে চেয়েছেন? বললেন না। And John Ford was very masculine and very mature. আর তার মধ্যে একটা চোখে ঠুলি পড়া থাকতো। সো দেয়ার ওয়াজ দ্য আই প্যাচ, মানে দেখতেই খুব বেলিজারেন্ট ভায়োলেন্ট টাইপের। হ্যাঁ, আর সে ওরকম একটা লম্বা চওড়া লোক বলছে না ওইসব কিছু বলি। তো বলছে ও এগুলো বলেননি কিছু? বলছেন না। বলে কেন? কমার্শিয়াল কমার্শিয়াল ছবি বানাই, ওসব আর্টিস্টিক কথা মনে করি না। দিস লেড টু এ মেজর এম্বারাসমেন্ট, যে জন ফোর্ডের ছবিতে ক্রিটিকরা যে মিনিং গুলো করছে সেটা জন ফোর্ড রিপিট করে দিচ্ছে। আসলে পিটার বোগদানোভিচের জন ফোর্ডকে বলার উচিত ছিল, আসল প্রশ্নটাই করা উচিত হয়, কারণ একটা ফিল্মের কি মানে হবে সেটা আর্টিস্টের এখতিয়ারের মধ্যেই পড়ে না। অর্থাৎ আমরা ছোটবেলা থেকে, আপনারা যে স্টেজে আছেন আর কি, সেখানে আপনাদের অনেক সময়, এখন বোধহয় হয় না, আগে আমাদের সময় খুব হতো আর কি, এই কবিতায় কবি কি বলিতে চাইয়াছেন বলো। আসল কবি যেটা বলিতে চাইয়াছেন আর কি, সেটা হয়তো কবি এমন লুকিয়ে রেখেছেন কবিতাটার মধ্যে, আমাদের পক্ষে বোঝাই সম্ভব না। That's not important. The meaning of an artwork is only important to the reader, and he does not need any validation from the author. যদি ভ্যালিডেশন পেতেই হয়, দেন ইট উইল বি এ স্যাড কেস। কারণ আপনি একটা কবিতা ইন্টারপ্রেট করবেন একরকম ভাবে, এবার আপনাকে ডায়েরি খুঁজতে হবে লেখকের, যে সেখানে কোথাও ভ্যালিডেট করে দিয়ে গেছে। দিস ইজ এ নো গেম। অতএব পয়েন্টটা হচ্ছে, এই প্রশ্নটা জন ফোর্ডকে করার কোনো মানেই হয় না। আর্টিস্টদের এরকম ম্যাচিসমো থাকে। সত্যজিৎ রায়কে বলা হতো যে মহানগরের শেষে ক্যামেরাটা এরকম করে উঠে যায়, দেখা যায় একটা বাল্ব জ্বলছে, একটা বাল্ব জ্বলছে না। সত্যজিৎ রায়কে বলা হতো যে এটার অর্থ কি? সত্যজিৎ রায় বলতেন এটা কোনো অর্থবর্ত নেই। ও দেখলাম পেয়ে গেছি, হয়ে গেছে। সত্যজিৎ রায়কে যেটা বলা হতো যে অর্থ আছে, আপনি জানেন না, আপনার অবচেতন জানে, নাহলে why did you keep it in the frame? So artists work with a certain kind of, আমি যেটাকে বলি intuitive intelligence, যেটা আর্টিস্টের পক্ষেও পুরো বোঝা সম্ভব না। An artist should never have the authority of meaning over his work, because that means যে ওই খুড়োর কলের মতো, তার মানে পাঠক এবং সমালোচকদের সারা জীবনের কাজটা হচ্ছে আর্টিস্টকে খুড়োর কলের মতো সন্ধান করে। আর্টিস্ট কাজ অন্য, এর কাজটা ভিন্ন। কিন্তু যেটা এইরকম এম্বারাসমেন্টটা হওয়ার জন্য যেটা প্রয়োজন হলো, যে এই আর্টিস্ট ইন্টেনশন, এই জিনিসটাকে বাদ দিতে হবে। মানে অডিও ক্রিটিসিজম হবে এবার একটা নতুন জিনিস হলো, আরেকটা অনুবাদ হলো, যে ফরাসিরা যেটা করতো সেটার নাম অডিও ক্রিটিসিজম। তাহলে দুটো জিনিস তৈরি হলো, দুটো কিন্তু এক জিনিস না। একটা হচ্ছে অডিও থিওরি বলে সামথিং, একটা হচ্ছে অডিও ক্রিটিসিজম বলে। অডিও ক্রিটিসিজম মানে কি? যে একজন পরিচালকের কাজকে মন দিয়ে পড়া, ইন্টেনশনটা কাটানো যায় কি করে? এবার একটু তাত্ত্বিক কথা হয়ে যাবে, যেটা এখন আমার বলার খুব একটা স্কোপ নেই, কিন্তু ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি সার্চ ইট আউট।
সেটা হচ্ছে down because it was early 1960s. This was the moment of structuralism. So now this is very important. Auteur structuralism বলে একটা জিনিস শুরু হলো, যেটা মূলত বলতে আরম্ভ করলো যে auteur is a structure, not a flesh and blood person. বিখ্যাত পিটার উইলেনের বিখ্যাত লাইন আছে, the Alfred Hitchcock on the set and the Alfred Hitchcock in the text are two different things altogether. It's a structure. আমরা পড়ছি যখন আমরা একটা জিনিস নির্মাণ করছি, এই নির্মাণ শব্দটা ভীষণ ইম্পর্টেন্ট। অতএব অটিওর টার্মটা, এই যে অটিওর টার্মটা, ইটস নেভার এ পার্সন, ইটস অলওয়েজ আ কনস্ট্রাকশন। মুশকিলটা হয়ে গেল ভিন্ন। 60s এন্ড করছে, by early 1960s studio system has already fallen in Hollywood. স্টুডিও সিস্টেম কেন ফল করছে সেটার একগাদা কারণ আছে। কারণ স্টুডিও সিস্টেমের মানেই হচ্ছে ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন। ভার্টিক্যাল ইন্টিগ্রেশন মানে আর স্টুডিও ওনস প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন, এক্সিবিশন সেক্টর, যে জন্য পৃথিবীর সমস্ত মেট্রোপলিটন সিটিতে মেট্রো সিনেমা থাকতো, কলকাতাতেও ছিল। কেন? কারণ সেটা মেট্রো গোল্ডউইন মেয়ারের ছবি দেখা যায়। তো ওই সময়টা নিয়মই হচ্ছে যে পুরো প্রোডাকশন, ডিস্ট্রিবিউশন, এক্সিবিশন একটা স্টুডিওর কন্ট্রোলে থাকবে, এরকম একটা ব্যাপার। 50s এর শেষের দিকে টানা কিছু মামলা হতে থাকে। ডিস্ট্রিবিউটররা বলতে থাকে যে আমি কেন শুধু ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ছবি দেখাবো, আমি দেখছি ওর স্টুডিওর ছবি খুব ভালো চলছে, আমি ওর ছবিও দেখাতে চাই। হলের মালিক বলছে আমি কেন খালি ওয়ার্নার ব্রাদার্সের ছবি চালাবো, আমি তো দেখতে পাচ্ছি ওখানে একটা ফরাসি ছবি আছে, সেটা হেভি ভালো চলছে, আমি ওটা দেখাতে চাই। তো এই একগাদা লিটিগেশনের ফলে এই যে ইন্টিগ্রেটেড সিস্টেমটা, এটা বাই এন্ড অফ 50s আর্লি 60s ইট কোল্যাপসড, and this was a collapse of the classical phase of Hollywood. 60s was a period when Hollywood was in a crisis, so situation of crisis. কি করবে বুঝতে পারছে না। বড় বড় প্রডিউসাররা স্টুডিও, they have turned into mainly glorified distributing agencies. এই ক্রাইসিস থেকে হলিউড একটু ঘুরে দাঁড়াচ্ছে 1970s এ। কিভাবে ঘুরে দাঁড়াচ্ছে সেটা হচ্ছে, এর আগে একটা ছবি মার্কেট করা যেত থ্রু দ্য নেম অফ দ্য স্টুডিও। দিস ইজ আ এমজিএম ফিল্ম, দিস ইজ আ ওয়ার্নার ব্রাদার্স ফিল্ম, কিংবা কিছু জনর, ওয়েস্টার্ন ভীষণ ভালো বাজার, গ্যাংস্টার খুব ভালো বাজার। এখন দেখা যাচ্ছে কোনোটাই ঠিক আগের মতো ডিভিডেন্ড নিয়ে আসতে পারছে না মার্কেটে। নাও 1970s হলিউড, এই সময় একটা নতুন মুভমেন্ট আরম্ভ হচ্ছে আমেরিকান সিনেমায়, যেটাকে আমরা বলি নিউ হলিউড সিনেমা। মার্টিন স্করসেসে, ব্রায়ান ডি পালমা, ফ্রান্সিস ফোর্ড কোপোলা ইত্যাদি ইত্যাদি অনেকগুলো নাম, একগাদা নতুন মেথড অ্যাক্টর, আল পাচিনো, জ্যাক নিকলসন, জেন হ্যাকম্যান, এরকম একগাদা মুভমেন্ট পুরো ছবি জগৎটাকে পাল্টে দিচ্ছে। The capitalists, they understood that the studio name is not a viable brand anymore. The name of the genre is not a viable brand anymore. There is a new brand which will sell well. Name of the director. Starts the history of a Brian De Palma film, a Steven Spielberg film, a Martin Scorsese film, and a George Lucas film. খুব ইম্পর্টেন্ট জিনিস, কারণ আটলান্টিকের ওই পারে যেটা ছিল একটা ক্রিটিক্যাল ক্যাটাগরি অডিও, সেটা আটলান্টিকের এই পারে 70s হয়ে গেল একটা মার্কেটিং ক্যাটাগরি। এটাতে কি ইম্পর্টেন্ট জিনিস, নো ওয়ান নোস, বিকজ ইট চেঞ্জেস দ্য এন্টায়ার থিং। নাও সাডেনলি দ্য অডিওর ইজ নো মোর এ কনস্ট্রাক্ট। মানে অডিওর যেমন ওখান থেকে বেরিয়ে এলো, যে প্রথমে বললো যে অডিওর হচ্ছে একটা এক্সপ্রেসিভ লোক, তারপরে হয়ে গেল অডিওর একটা ক্রিটিক্যাল কনস্ট্রাক্ট, অডিওর ইজ এ স্ট্রাকচার। হঠাৎ অডিওর হয়ে গেছে আবার একটা পার্সন, বিকজ আ ব্র্যান্ড, because of of capitalism always appropriates. ক্যাপিটালিজম বেশ কিছুদিন দেখে যে তার বাইরের কোন জিনিসটা কিভাবে ফাংশন করছে, তারপর সেটাকে অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করতে হবে। এটা হচ্ছে অ্যাপ্রোপ্রিয়েশনটা হলো এইসব।
অর্থাৎ তারপর থেকে ফ্র্যাঙ্কলি স্পিকিং, এবার আমি একটা বিজার কথা আপনাদের বলবো, এটা একদম আমার ব্যক্তিগত একটা ধারণা, সেই ধারণাটাকে আমি হয়তো এস্টাবলিশ করতে পারবো, কিন্তু এখনই সেটা করতে চাইছি না। সেটা হচ্ছে আপনারা যে আর্ট সিনেমা বলেন, আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে আর্ট সিনেমা, কমার্শিয়াল সিনেমা, এই দুটো টার্ম আমার কাছে খুব একটা ফাংশনাল না। এটা কালচারে চলে, মিডিয়া এটা চালায়, কিন্তু এটা আমার কাছে খুব এক্সপ্রেসিভ না। আর্ট সিনেমা, কমার্শিয়াল সিনেমা, আমার কাছে যে টার্মটা অনেক বেশি ভায়াবল সেটা হচ্ছে মেইন স্ট্রিম সিনেমা, অল্টারনেটিভ সিনেমা। কিন্তু আর্ট সিনেমা বলে কিছু একটা ছিল, সেটার সাথে অটিওর সিনেমার একটা যোগাযোগ হয়েছিল 1960s ঘটনা। কিন্তু আফটার 1980s রাফলি, আই ডোন্ট থিঙ্ক আর্ট সিনেমা ওয়াজ দ্য থিং ইট ওয়াজ ইন 1960s এনিমোর। আর এখন তো আমি মনে করি আর্ট সিনেমা নেই, কারণ এখন আর্ট সিনেমা মূলত ইজ এ বিগ কমার্শিয়াল ক্যাটাগরি। It's almost functions like a very loose genre. মানে ইটস এ মার্কেটিং ক্যাটাগরি। অর্থাৎ আপনাকে যদি বলা হয় আপনি এখন একটা গ্যাংস্টার ছবি দেখছেন, তাহলে আপনার মাথায় কতগুলো আইডিয়া তৈরি হবে তো, যে আচ্ছা ছবিটা এইটা নিয়ে, ছবিটা এরকম জিনিস থাকতে পারে, আমি একটা এক্সেসিভ ভায়োলেন্স ওটা থেকে এক্সপেক্ট করতে পারি, এই ধরনের স্টার থাকতে পারে, এই ধরনের অভিনয় থাকতে পারে, এই ধরনের লুক থাকতে পারে, ছবিতে এই ধরনের লাইটিং থাকতে পারে। এটা আপনি যেমন এক্সপেক্ট করছেন, সেরকমই আর্ট সিনেমা ইজ জাস্ট অ্যানাদার ক্যাটাগরি না, যেখানে আপনি মূলত এক ধরনের বিষয়, এক ধরনের ট্রিটমেন্ট, এক ধরনের জিনিসপত্র আপনারা দেখবেন। কিন্তু আমরা যখন আর্ট সিনেমা শব্দটি ইউজ করি বা আর্ট হাউস সিনেমা যখন ইউজ করি, সেটা এমনভাবে ইউজ করি যেন সেই 1960s ওটা যে জিনিসটা ছিল সেই জিনিসটাই রয়ে গেছে, নট নেসেসারিলি সো। অর্থাৎ আর্ট সিনেমাটাও ওই জিনিসটা নেই, অডিও সিনেমাটাও ওই জিনিসটা নেই। আমি কিন্তু সোয়াবোর টাইম খেয়ে বরবাদ করে দিচ্ছি, আমি এক্ষুনি ছিল, কারণ আমাকে ইন্ডিয়ান সিনেমাতে একটু টাচ করে যেতে হবে। আচ্ছা, অডিও সিনেমা, অডিওর ক্রিটিসিজম মোটামুটি যখন প্র্যাকটিস করা হতো তখন কতগুলো হাতের পাঁচ নিয়ম ছিল, যে নিয়মগুলো এখন সবাই ভুলে গেছে। কারণ এটা 60s 70s এই নিয়মগুলো সবাই জানতেন, কিন্তু তারপর সব গুলি গিয়ে লাট হয়ে গিয়ে আমরা তো দেখালাম যে 70s এর পর গুলিয়ে লাট হয়ে গেছে। হ্যাঁ, অডিও সিনেমা একটা সময় ছিল যেটা হচ্ছে দ্য ক্রিটিক ইউজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড হোয়াট ডাজ এ ফিল্ম মিন। ডিভিডি তৈরি হওয়ার পর থেকে যে দেখা গেল যে অডিও যিনি ডিরেক্টর, তিনি কিন্তু রানিং কমেন্টারি দিচ্ছেন যে হোয়াট দিস ফিল্ম মিনস। অর্থাৎ কেসটা কিন্তু তখন বলটা অন্যদিকের কোর্টে চলে গেছে, কারণ ততক্ষণে অটিওর ইজ অলরেডি এ ব্র্যান্ড। নট অনলি অটিওর ইজ এ ব্র্যান্ড, বা একটা জিনিস ভেবে দেখুন তো, আপনারা ছবি দেখেন আশা করছি, a filmmaker like Wes Anderson, a filmmaker like Terrence Malick, Darren Aronofsky, পল টমাস অ্যান্ডারসন, এই ফিল্মমেকাররা এখন ছবি করেন হলিউডে। এদেরকে কিন্তু 1950s 60s পাড়াতে ঢুকতে দিয়ে দেওয়ার কথা ছিল না, কারণ এরা যে ছবিগুলো বানায় কেউ বুঝতে পারে না, বিচিত্র ছবি বানায়, ভীষণ এডিট, ভীষণ ইডিওসেন্ট্রিক, ভীষণ এক্সেন্ট্রিক, কিন্তু এখন দে মেক দেয়ার ফিল্মস উইদাউট এনি স্ট্রাগল আন্ডার বিগ বিগ কর্পোরেট হাউসেস। সো পয়েন্ট ইজ, হলিউড ইজ ওকে উইথ দ্যাট। এই জিনিসটা বুঝতে হবে। আমরা আগে যেরকম প্রতিষ্ঠান এবং প্রতিষ্ঠান বিরোধী এরকম কতগুলো ক্যাটাগরি করতাম, থিংস আর নট দ্যাট এনিমোর, থিংস আর চেঞ্জ, দেয়ার ইজ আ সি চেঞ্জ হ্যাজ হ্যাপেন্ড। যেটা মোটামুটি তখনের ধারণা ছিল বিফোর দিস সি চেঞ্জ, দ্য আইডিয়া ওয়াজ লাইক দিস, that there will be good directors. Who are good directors? Who make good films. What does it mean that they make good films? They design their films with a certain earnestness, যেটা বাংলা সিনেমায় একদম নেই, যত্ন, হ্যাঁ,
এরকম করে একটা ছবি বানায়। আন্তরিকতা আরেকটা জিনিস বাংলা সিনেমায় নেই, যত্ন আন্তরিকতা। একটা পলাতকের মতো ছবি দেখলে আমরা যেতে পাই, একটা ধন্যী মেয়ের মতো ছবি দেখলে যেতে পাই, সেই জিনিসটা থাকবে। তারপরে একটা টিয়ার অফ ডাইরেক্টরস থাকবে যারা ভালো ছবি বানায় কিন্তু যাদের একটা সিগনেচার স্টাইল আছে। এর উঁচুতে যারা, তারা শুধু ভালো ছবিই যে বানায় তা নয়, তাদের যে শুধু সিগনেচার স্টাইলই আছে তা না, তাদের একটা নিজস্ব ওয়ার্ল্ড ভিউ আছে, অর্থাৎ তাদের ওই স্টাইলটা থেকে একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ পাওয়া যায়। দিজ আর দ্য গ্রেটেস্ট অডিওস। হু আর দ্য গ্রেটেস্ট অডিওস? যাদের সিগনেচারও আছে, ছবি ভাষার উপর তখন তো আছেই, সিগনেচারও আছে, কিন্তু নিজস্ব একটা ওয়ার্ল্ড ভিউ তৈরি করা যায় তাদের ছবি থেকে। হিচককের ছবি দেখে আমি জানতে পারি যে এই একটা লোক মহা শয়তান লোক, তার কারণে চূড়ান্ত মিশান্থ্রোপ, মানুষকে ভালোই বাসে না। মানে কেউ বলতে পারি মিসোজিনিস্ট, মিসোজিনিস্ট না, মিশান্থ্রোপ। মেয়ের তো ছেড়েই দাও, পুরুষ মানুষদেরই ভালোবাসে না। লাস্ট বংশীয় একটা লোক, ওয়েন হি সাইকোটিক, ভালো ছবি বানায়, নর্মাল হয়ে গেলে খারাপ ছবি বানায়, এরকম একটা। এরকম নানা রকম আমরা বলতে থাকি যে এর জগৎটা সাইকোসিসের জগৎ, এর একটা নিউরোসিসের জগৎ আছে, এর এরকম আছে, এরকম আছে, আমরা আবার বলি। আমি ইন্ডিয়ান সিনেমার একটা কথা বলেই এখানে ছেড়ে দেবো আজকে। আমার মূল কাজটা হচ্ছে সত্যজিৎ রায় নিয়ে, আমার পিএইচডির কাজটা হচ্ছে সত্যজিৎ রায়কে অডিও হিসেবে কিভাবে নির্মাণ করা হয়েছিল এ দেশে এবং ও দেশে। আমি তো দুটো ভাষাই জানি, বাংলা আর ইংরেজি, অতএব এই দুটো ছাড়া আমি বলতে পারবো না। এবং কতগুলো মোমেন্ট নিয়েছিলাম আমি, যে 55 to 65 কি কি নির্মাণ করা হয়েছিল, 70s কি নির্মাণ করা হয়েছিল, মৃত্যুর পরে কি নির্মাণ করা হয়েছিল ইংরেজি ভাষায়, ইত্যাদি ইত্যাদি। সেখানে কতগুলো মজার জিনিস দেখতে পেয়েছি। যে কোনো সত্যজিৎ রায়ের প্রোফাইল, এবার আমি যে কথাটা বলবো, আমি সেই কথা দেখবেন, এই কথাটা আপনাদের এত চেনা যে এটা বিশেষভাবে বলার কি প্রয়োজন আপনারা ভাববেন। যে কোনো সত্যজিৎ রায়ের লেখা প্রোফাইল, এই গত 2 বছরে তো প্রচুর হয়েছে, আমাকেও প্রচুর লিখতে হয়েছে সেন্টেনারির জন্য। সেটা কোত্থেকে শুরু হয়? যে সত্যজিৎ রায় উনি ঊনবিংশ শতকের একটি বিখ্যাত পরিবারের ছেলে। ওনার ঠাকুরদার নাম উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী, ওনার বাবার নাম সুকুমার রায়। তারা রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি ছিলেন, ইত্যাদি 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 করে উনি পথের পাঁচালী বানালেন। পথের পাঁচালী বানালেন, বাংলা সিনেমায় বালযুদ্ধ, এইরকম ব্যাপার। পৃথিবীর কোন ডিরেক্টরের আপনি বায়োগ্রাফি পড়ে জানতে পারবেন না যে তার বাবা এবং ঠাকুরদা কে ছিল। Why this? Why this template? Why this template of understanding rape? এইবার আপনি চিদানন্দ দাশগুপ্তর বই পড়ছেন, সিনেমার সত্যজিৎ রায়, সেখানে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা একটা বিজার চ্যাপ্টার। সেই ফার্স্ট চ্যাপ্টারে লেখা আছে বেদ বেদান্ত উপনিষদ থেকে আরম্ভ করে, রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে আধুনিক ভারতবর্ষের একটা পুরিয়া ফিলোসফি। তারপরের চ্যাপ্টারগুলো হচ্ছে সেই ফিলোসফিগুলো সত্যজিৎ রায় ছবিতে কিভাবে পাওয়া যায়। So something peculiar is happening. The peculiar thing is this: in case of auteur criticism, we arrive at a world view. তার মধ্যে ওয়ার্ল্ড ভিউটা পুরোপুরি নাও পাওয়াও যেতে পারে, if the director doesn't help, না পাওয়াও যেতে পারে। জন ফোর্ডের মতো লোক, যার প্রথম দিকের ছবি দেখে মনে হবে হোয়াইট সুপ্রিমেসিস্ট, তারপরে সার্চাস দেখে পুরোটা পাল্টে যাবে, শাইন অটম এসে দেখবেন ইন্ডিয়ানরা হিরো, মানে রেড ইন্ডিয়ান হিরো আর হোয়াইটরা ভিলেন হয়ে গেছে। এরা গন্ডগোল করে দেয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে। সো ওয়ার্ল্ড ভিউ ইজ সামথিং উইচ ইউ অ্যারাইভ অ্যাট লাস্ট। In case of Satyajit Ray, a peculiar thing happens. Chiranda starts with it first. It starts with the worldview first. এবং আমার এই সত্যজিৎ রায়ের সম্বন্ধে ক্রিটিসিজম পড়ে পড়ে আমরা দেখেছি যেখানে একটা বিজার ইনভার্সাল কাজ করে, হ্যাঁ একটা বিজার ইনভার্সন কাজ করে। We know the worldview and then we search for it in the films. এটা সবচেয়ে বেশি কাজ করেছে
বামপন্থী যারা চলচ্চিত্র আলো মানে 70s যারা লেফটিস্ট, তারা সত্যজিৎ রায়ের ছবি নিয়ে খুবই বিরক্ত ছিল। তারা মনে করতেন যে সত্যজিৎ রায় একজন বুর্জোয়া ফিল্মমেকার। সেখানেও তারা সত্যজিৎ রায়কে বুর্জোয়া ফিল্মমেকার ভাবতেন? কারণ অত ভালো ইংরেজি বলে, ঠিক আছে, ওইরকম হাইট, 6 ফুটের উপর লম্বা, তার মধ্যে ব্যারিটনে ইংরেজি বলে, হাফ ব্রিটিশ হাফ ব্রাহ্মণ, তাহলে বুর্জোয়া ছাড়া কি হবে? অর্থাৎ তারা কিন্তু ফিলোসফিটা আনছে বায়োগ্রাফি থেকে, বায়োগ্রাফি থেকে না, পাবলিক পার্সোনা থেকে। তাহলে এই প্রশ্নটা তাদের করা উচিত যে পথের পাঁচালীতে পুণ্যিপুকুর ব্রত বলে দুর্গার একটা কবিতা ছিল, 4 লাইন ছিল। পথের পাঁচালী ছবিতে ওটা গোটাটা আছে, মানে প্রায় 12 লাইন। অর্থাৎ সত্যজিৎ রায় বিভূতিভূষণে 4 লাইনের বেশি পেতেন না। সত্যজিৎ রায় বাকি 8টা লাইন কিন্তু গ্রামগঞ্জ থেকে খুঁজে বার করতে হবে। তাহলে এই লোকটা এটা করলো না। এবং প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখা যায় যে আমি যে জন্য মানে আমার থিসিসের লাস্টের যে কনক্লুশন ছিল যে এই দেশে সত্যজিৎ রায়ের ক্রিটিসিজম হয়নি, তার কারণ এভরিওয়ান ডিসাইডেড দ্য ওয়ার্ল্ড ভিউ ফার্স্ট and then arrived at the film. So they already arrived at the film already knowing what they were searching for. অতএব সত্যজিৎ রায়ের ছবিতে যদি এমন কিছু থাকে যেটা কাউন্টার্স দেয়ার ইমেজ অফ রে, they either disavowed it, denounced it, did not rate it. উল্টো দিকে সত্যজিৎ রায় ক্লাসিক্যাল অটিওর বলে যা আমরা যেটা বুঝি, সেটা যদি কেউ থাকে তাহলে সেটা হচ্ছে ঋত্বিক ঘটক। কেন? কারণ হি হ্যাড এ ডিস্টিংক্ট স্টাইল অফ হিজ ওন। সত্যজিৎ রায় ডিডন্ট হ্যাভ এ ডিস্টিংক্ট স্টাইল অফ হিজ ওন। মনে রাখতে হবে 90s থেকে থ্যাঙ্কস টু ঋতুপর্ণ ঘোষ অ্যান্ড লেটার আমাদের একটা সত্যজিৎ ঘরানার ছবি চলে। সত্যজিৎ রায় হচ্ছে বাংলা কালচারের এটিএম। যখনই টাকার টান পড়ে পুষিন আউটকামস মানি। হ্যাঁ, এটাই গত বহু বছর ধরে ফেলুদা টেলুদা নিয়ে হয়েছে। এটিএম ঝুরঝুরে হয়ে গেছে, কার্ডটা একদম ফাটা হয়ে গেছে, তাও ওটা পাঞ্চ করে টাকা বেরোয়। পয়েন্টটা যেটা হচ্ছে যে সত্যজিৎ ঘরানা বলে ওরকম ফ্র্যাঙ্কলি কিছু নেই। কারণ সত্যজিৎ তার স্টাইল যেটা, সেটা ইজ এ আমব্রেলা রিয়েলিস্ট স্টাইল। হি ওয়াজ এ ক্লাসিক্যাল ফিল্ম মেকার. Since he is a classical filmmaker, he didn't believe in an individual style. He had some individual touches. ওর মিজোসিনে কিছু ইন্ডিভিজুয়াল টাচেস আছে, কিন্তু ওর স্টাইল ইন্ডিভিজুয়াল স্টাইল না। ঋত্বিক ঘটকের স্টাইল হচ্ছে ইন্ডিভিজুয়াল স্টাইল, বিকজ ইউ নেভার ফাইন্ড ইট এনিওয়্যার এলস। এবং ঋত্বিক ঘটক তো নিজে বারবার আন্ডারলাইন করে দিয়ে গেছেন যে হি হ্যাড এ ইন্ডিভিজুয়াল ওয়ার্ল্ড ভিউ। ঠিক আছে, না না না, অন্যরকম ব্যাপার, একদমই অন্যরকম ব্যাপার। না, তো অতএব পয়েন্টটা আমরা যেটা বলছি যে এই গবেষণাটা খুব একটা হয়নি, যে এই অটিওর জিনিসটা যখন এখানে আসে তখন কিন্তু ওই অটিওরের কনসেপ্টটা আর অটিওর ছিল না। আমাদের এখানে এসে সেই জিনিসটা কিছু অন্য কিছু হয়ে গেছে। কিসের সাথে গুলিয়ে গেছে? সেটা হচ্ছে আমাদের একটা নোশন অফ শিল্পী ছিল। এবার যে গবেষণাটা করতে হবে, যে গবেষণাটা এখনো করা হয়নি, যে সত্যজিৎ রায়, ঋত্বিক ঘটক, মৃণাল সেন এরা যখন ছবি করতে আরম্ভ করলেন, তখন আমাদের এখানে শিল্পী হিসেবে নোশনটা আর একজন মানে এক্সপ্রেসিভ ফিল্ম মেকারের নোশনের সাথে হাউ ডিড দিস টু থিং ফিড ইন, and it created something else which is not exactly like the auteur as it was practiced in French cinema or as it was branded in Hollywood. If you think, আমি এইটা বলে শেষ করছি, if you think of মৃণাল সেন প্রথম ছবি হচ্ছে রাতভোর, যে ছবিতে মৃণাল সেন নিজে মানে ডিনাই করেন, ছবিটা আর বোধহয় পাওয়াও যায় না। রাতভোর থেকে আরম্ভ করে মোটামুটি মৃণাল সেন যে সময় একটা ব্রেক এলো, কে মহাজন ওনার টিমে ঢুকলেন, ফেমাস সিনেমাটোগ্রাফার, 1968 69 ভুবন সোম।
ভুবন সোম থেকে রাফলি পদাতিক কোরাস চালচিত্র এই সময় মানে 70s মেয়াল সেনা ইজ অ্যাজ এ ফেস। সেই সময় মেয়াল সেনা এক ধরনের ব্রেকটিয়ান সিনেমা প্র্যাকটিস করতে আরম্ভ করলেন। রাফলি একদিন প্রতিদিন আকালের সন্ধানে খণ্ডার এই সময়টার পর থেকে মেয়াল সেন নেভার রিটার্ন টু দ্যাট ব্রেকটিয়ান ফিল্ম। Did he return to that earlier style? No. সেই মেয়াসের প্রথম ছবি 1955 ওই পথের পাঁচালীর সময় রাতভোর থেকে 1955 to 68 he followed a style যেটা সেই সময় ইন জেনারেল বাংলা সিনেমার স্টাইল, সেটা হচ্ছে মেলোড্রামা আর রিয়েলিজমের একটা খুব ফ্রুটফুল একটা কম্বিনেশন। মেয়াসের 68 টু আর্লি 81 যে স্টাইলটা ফলো করছেন, তারপর যখন সেই স্টাইলটা খুব নিরুচ্চারে হি ইজ abandoning it, he's not returning to that earlier style, he's returning to a different style altogether. So if stylistic unity is one of the categories of an auteur, then Meyerson challenges it most, because then we have a schizophrenic Meyerson, three different phases, three different Meyerson, and that's why in standard auteur criticism Meyerson is only studied via his 70s cinema, কারণ আমরা ওটা নিয়ে কমফোর্টেবল, ওটা নিয়ে ওটা আমরা বুঝতে পারি যে ওকে হিয়ার ইজ এ ইউনিক স্টাইল অ্যান্ড হিয়ার ইজ এ ইউনিক ওয়ার্ল্ড ভিউ। তার আগেরটা নিয়ে আমরা বুঝতে পারি না যে ওখানে ইউনিক ওয়ার্ল্ড ভিউ কি আছে, পরেরটা নিয়ে তো আমরা আরও বুঝতে পারি না। মানে 80s এর মেয়ালসেন নিয়ে উই অ্যাকচুয়ালি ডোন্ট নো হাউ টু টক, যেখানে মেয়ালসেনের ছবি পুরো ইন্ডোসে ঢুকে যাচ্ছে। অতএব এই ফিল্ম মেকাররা রায়, সেন, ঘটক এরা তিনজনেই কিন্তু অ্যান্ড অ্যাকচুয়ালি বিখ্যাত অটিও সবাই, দে হ্যাভ চ্যালেঞ্জ দ্য নোশন অফ অটিও মেনি এ টাইমস। বা গোদার, মানে এখন আমি উদাহরণ দিতে পারবো না, আপনারা অত গোদার দেখেননি হয়তো, সেই জন্য আমি বলবো না। গোদার নিজে, মানে আমি উদাহরণ ছোট্ট একটা কথা বলে শেষ করছি, ব্রেথলেস থেকে আরম্ভ করে রাফলি আপ টু লাস্ট সিনেমা 1968, গোদারের প্রতিটা ছবিতে there was someone, প্রতিটা ছবিতে there is someone's presence who is like an counter auteur. ব্রেথলেসে জাভিয়ার নিয়েভিল বলে একজন বিখ্যাত ফিল্ম মেকার, তিনি আছেন। স্যামুয়েল ফুলার, পিয়েরলোফোর শুরুতেই স্যামুয়েল ফুলারকে গিয়ে একটা চরিত্র জিজ্ঞেস করে হোয়াট ইজ সিনেমা, স্যামুয়েল ফুলার একটা উত্তর দেন। তারপর গোটা ছবিটা হচ্ছে সেটার একটা খুব ভালো ছাত্রর মতো সেটাকে প্রমাণ করা। লামেপ্রি বলে একটা ছবি আছে, সেখানে ফ্রিজ লাম বলে একজন রীতিমতো বড় অটিওরে বসে আছে। ভিভ্রেসভি বলে একটা ছবি আছে, সেটার একদম শেষের একটা দুটো সিন আগে একজন ফিলোসোফার তিনি এসে কথা বলেন নন ফিকশন, এবং এই প্রতিটা প্রেজেন্স, এই প্রতিটা ভদ্রলোকের প্রেজেন্স এই ছবির অথরশিপের উপর ছাপ ফেলে দিয়ে চলে যায়। অর্থাৎ গোদার নিজে কিন্তু এক গাদা বড় বড় অটিওকে, লাস্ট সিনেমার একদম মধ্যিখানে একটা দৃশ্য আছে যেখানে একটা নন ফিকশন তর্ক চলছে অফ এ স্টুডেন্ট পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট with the elderly political activist, and it's non-fiction, it's not scripted, যেখানে elderly political activist is questioning the student and actually dismantling the entire film. So Godar surreptitiously in each and every of his early based films has actually challenged the notion of the naughty. যে জায়গাটা বলে শেষ করছি সেটা হচ্ছে এই, auteur is a desire and a necessary desire. কার ডিজায়ার? মূলত ভিউয়ারের ডিজায়ার। কারণ আমি যখন দিনের শেষে কিছুদিন বাদে যখন রিটায়ার করব, তখন আমার ভাবতে ভালো লাগবে যে আমার একটা ঋত্বিক ঘটক আছে, বা আমার একটা বার্গম্যান আছে, বা আমার একটা তারান্তিনো আছে। এরকম একটা লোক দরকার লাগে যার সাথে আই উইল বি ইন্টিমেট। আমি অন্তত যাকে বলতে পারি যে আমি না এই লোকটাকে চিনি, ইন্টিমেটলি চিনি। অতএব এটা গোটা জিনিসটা ইজ এ ভিউয়ার্স ডিজায়ার and of course a critical desire. So viewer ক্রিটিকের কাছে এই দাবিটা করে
যে তুমি একটা লোককে আমাকে চেনাও, I need someone, I need an artist, someone. So auteur is something which will always be a desire, and this desire will always fall short. এই মুহূর্তে যে সপ্তাহে আমরা বসে আছি, এসে এই আমার সুন্দর ছোটবেলার শহরে এসে বক্তৃতা দিচ্ছি, আমি দেখলাম রাস্তায় আস্তে আস্তে দেখলাম সেই শহরেই ভারতবর্ষের কুৎসিততম ছবিটা চলেছে, তার নাম অ্যানিমা। ঠিক আছে, it's a reactionary fascist right wing propaganda. ছবির যে গল্পটা সেটা গডফাদার থেকে ঝাড়া, ভালোভাবে ঝাড়া, সেটা অন্য ব্যাপার। সেই গল্পটা বলতে লাগে ছবিটার 2 ঘন্টা। একটা ছেলে ছিল, সে বাবাকে ভালোবাসতো, কেন যে বাবা তাকে ভালোবাসতো না বুঝতে পারছি না, কোথায় ক্রাইসিসটা সেটাও বুঝতে পারছি না। এবার ভালোবাসা প্রমাণ করার জন্য সে একগাদা খুন করাই যায়। এই গল্পটা বলতে 2 ঘন্টা লাগে। ইন্টারভালে যখন বডিটা উল্টা পড়ে গেছে তারপর থেকে আর 15 মিনিট সে বেঁচে উঠবে, একটা কান্নাকাটির সিন হবে, ছবি শেষ। বাবা বলবে তুই আমাকে খুব ভালোবাসিস, রক্ত দিয়ে প্রমাণ করেছিস তুই আমাকে ভালোবাসিস, ফিনিশ। Why is the film 3 hours 20 minutes? একটা জিনিস মনে রাখতে হবে, মাল্টিপ্লেক্স ডাজ নট অ্যালাউ সাচ এ লং ফিল্ম, তাহলে ওদের চালাতে অসুবিধা হয়। আজকে সুয়াবো যদি কোনো ছবি বানাতে চায়, গিয়ে বলে আমার ছবিটা 3 ঘন্টা 40 মিনিটের হবে, ওকে তো বের করে দেবে, বলে তুই 1 ঘন্টা কেটে পারতাম, আরো কাটলে ভালো হবে। কেন ছবিটা আরো অতটা লম্বা? কারণ তখন প্রোপাগান্ডা করতে হবে, ক্যারেক্টারটা তৈরি হলো, একটা আলফা ক্যারেক্টার তৈরি হলো, এবার প্রোপাগান্ডা তৈরি করার জন্য ওর বউকে হ্যারাস করতে হবে। এবার বউকে এবং অন্যান্যকে যখন হ্যারাস করতে হবে, সেইটা আসলে ওই ছবিটা বানাতে চায়। দিস ইজ অ্যান এক্সকিউজ। দ্য এন্টায়ার ফাদার সন রিলেশনশিপ ইজ এ ক্লিকবেট ইন দ্য ট্রেলার। ছবিটা ওটা নিয়ে নয়। ফার্স্ট হাফটা হচ্ছে ওকে ইউ কেম টু সি অ্যান অ্যাকশন ফিল্ম, আই উইল শো ইউ, হয়ে গেল, ইউ আর স্যাটিসফাইড। নাও দ্য রিয়েল ফিল্ম স্টার্টস, which is propaganda, which is anti-woman, anti-woke propaganda. Now look at it, this man has made, actually he has made one film. In his entire life he will make one film, because each film will be the repetition of the same film. হ্যাঁ, অর্জুন রেড্ডিও যেটা ছিল, তার আগে পরে কবির সিং হতে যায়, সেটা অ্যানিমেলও সেটা, মানে ওই আপনাদের কাছে কসমেটিক ইন্ডাস্ট্রি ওই বিভিন্ন ক্রিম বিক্রি করে না, যে এটা ডাঙ্গালের, এটা বাগালের, এটা মাথা, হ্যাঁ, আসলে গন্ধটা পাল্টে দেয়, সবটা আসলে একই ক্রিম। সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গার ছবিও তাই, he will make one film, রকম film, but think of it, he is making a film which conveys his neurosis, and he does not hide it. He is making a film which conveys his beliefs. He is uncompromisingly making films where the duration will be the way he wants it. He says that when it will be released on the OTT, it will be 3 hours 49 minutes or something like that. মানে যেখানে আরো আলফা খিস্তি আমাদের শুনতে হবে। হ্যাঁ, what is this but audio cinema? One is making extremely personal film, one is making films which are about one's own neurosis, one is making a film which is one's own belief system, one is making a film the way he wants it, the duration which is bizarre, 3 hours 20 minutes is a kind of duration. This is audio cinema. এবং আমি তো সন্দীপ ভাঙ্গা রেড্ডির উপর সাংঘাতিক ঈর্ষান্বিত, কারণ ওর নিজের হোম ভিডিও করার জন্য ওকে 100 200 300 কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে, এবং সেটা থেকে ও 600 750 কোটি তুলেও নিয়েছে।
গোটা সিনেমার ইতিহাস জুড়ে কত লোক এটা করতে যেতে কিন্তু পারেনি, কিন্তু এটা তো তার মানে this is the example audio cinema in the most commercial of the market. অতএব যেটা বোঝার দরকার যে এই যে কটা টার্ম নিয়ে আজকে আমরা বসেছিলাম, প্রতিটা টার্মই খুবই কমপ্লিকেটেড। অতএব আমি আপনাদের সাংঘাতিক কনফিউজ করে দিয়ে ছেড়ে দিলাম। থ্যাংক ইউ টু সুয়াবো। থ্যাংক ইউ। Thank you, sir. Actually, interactive session হলো হয়তো আপনাদের একটু প্রশ্ন থাকবে, হয়তো একটুখানি। স্যার আপনার বক্তব্য শুনে তো হ্যাঁ, এটা হতেই মানে এটা এখনই হওয়া ভালো, কারণ সুয়াবোর পরে তো সবাই সুয়াবোকে প্রশ্ন করবে, আমাকে কেউ করবে না। Satyajit for the sir, the race of elimination to Satyajit Ray. I have a lot of questions, but I won't put it because then it never ends. But I would request anyone who has any questions or some volunteers to send a line for them. We have a paper from Stylus, sir, which just began it, so I suppose we can have আচ্ছা, একটা জিনিস আমি একটু বলে দিই, সামথিং উইচ আই প্ল্যান্ড টু সে বাট ডিডন্ট সে অ্যাকচুয়ালি, আচ্ছা ছোট ক্যাভিয়েট ফর ইউ টু থিঙ্ক অ্যাবাউট ইট। I missed it because I forgot it. The auteur idea of notion of the auteur is heavily gendered. মনে রাখতে হবে অটিওর বলে যে আইডিয়াটা, সেটা ডিম্যান্ড করে ইন দ্য বেস্ট অফ দ্য টাইমস 1960s যে someone who has command over each and every aspect of cinema. Not only that, the idea of command is very important. So a kind of personality is needed যেটা খুবই ম্যাসকুলিন। আবার উল্টো দিকে হচ্ছে থ্যাঙ্কস টু দ্য নোশন অফ অডিও সিনেমা একগাদা পাওয়ারফুল ফিমেল ফিল্ম মেকারও বেরিয়ে এসছে, কিন্তু এটার নিয়মটা একটু জটিল। আগনেস বার্দা, শান্তালা ক্যারম্যান ইত্যাদি ইত্যাদি যাদের কথা আমরা জানি, তারাও এসেছেন, কিন্তু অডিওরের যে নোশনটা এবং সেটা যে ডিম্যান্ড করে যে কন্ট্রোলটা, সেটা কিন্তু হাইলি ম্যাসকুলিন। মানে in this sense, a person like Franz Kafka or a person like জীবনানন্দ দাশ, যারা এক্সট্রিমলি লোনার ছিল, যাদেরকে মানুষের সাথে ইন্টারাক্ট করতে অসুবিধা ছিল, যাদের নিউরোটিক সমস্যা ছিল অ্যাকচুয়ালি, দে হ্যাভ প্রবলেমস ইন ইন্টারাক্টিং উইথ পিপল, তারা সিনেমায় আদবেই কিছু করতে পারবে নাকি আমার খুব সন্দেহ আছে। The kind of command and the kind of high socialization and demands. So the gendered aspect of auteur cinema or the notion of auteur is something যেটা আমি টাচ করে যেতে পারলাম না। আমি শুরুতে ভেবেছিলাম করবো, কিন্তু ওটা করতে পারি। এইখানে একটা জিনিস আপনাকে বলি, আপনি খুব ইম্পর্টেন্ট একটা জায়গা দিকে আলো ফেলছেন। হ্যাঁ, একটা ইম্পর্টেন্ট জায়গা আলো ফেলছেন। সেই ইম্পর্টেন্ট জায়গাটা এই, যেহেতু অটিওরের আইডিয়াটা ইউরোপ থেকে তৈরি হয়েছিল, আমরা যখন অটিওর, আমাদের শ্রেষ্ঠ অটিওর যাদের বলি, আমরা তাদেরকেই বলার, এটা হচ্ছে সবসময় আমাদের দোষ তা না, কিন্তু এটাই হচ্ছে যে ক্যাটাগরিটাই এরকম। আমরা তাদের কথাই বলি মূলত, যে যাদের ছবির প্রতি গ্লোবাল অ্যাটেনশন আছে, যে জন্য এই তিনজনের নাম চলে আসে। তার কারণটা হচ্ছে রাজেন তরফদার আমার নিজের একজন খুব ব্যক্তিগত প্রিয় পরিচালক আছেন। উনি উনি আমার প্রিয় পরিচালক কেন? কারণ উনি একটু নিউরোটিক, অর্থাৎ ওনার ছবিগুলো আনইভেন, ওই জন্যই আমার ভালো লাগে।
সেটা হচ্ছে পার্থপ্রতিম চৌধুরী, অর্থাৎ যদুবংশ, শুভ কেমন আছো, ছায়া সূর্য। মানে আপনি যখন ছায়া সূর্য দেখবেন তখন দেখবেন একদম নিটোল যত্ন দিয়ে বানানো ছবি। সেটা যদুবংশ দেখবেন কেমন একটা যেন একটা বিক্ষিপ্ত হয়ে গেছে। শুভ কেমন আছো তো গোটাটাই উন্মাদের ছবি, হ্যাঁ এরকম। তা আমার মনে হয় যে এখান থেকে একটা বিশেষ ব্যক্তিত্ব বেরিয়ে আসে, যে জন্য আমি ওনাকে অটিওর বলতে রাখি। অর্থাৎ রাজেন তরফদার বা পার্থপ্রতিম চৌধুরী, এদের পড়তে গেলে কিছু একটা মেথড লাগবে, যে মেথডগুলো আমাদের জানা নেই। অর্থাৎ আপনি বললে আমিও স্বীকার করবো যে রাজন তরফদার অত্যন্ত জরুরি একজন ফিল্ম মেকার, কিন্তু ওইটা বলাটা কোনো ক্রিটিসিজম হলো না। এবার আরো আমাকে আমাকে যদি একটা প্রবন্ধ লিখতে হয়, আমাকে 5,000 শব্দ লিখতে হয়। ফাঁকিবাজির কাজ কি হবে? আমি রাজেন্দ্র তরফদারের সমস্ত ছবিকে ছোট ছোট সামারি করে দিলাম, কিন্তু ওটা অটিও ক্রিটিসিজম না। অটিও ক্রিটিসিজমকে ওনার ইউনিক বৈশিষ্ট্য বার করতে হবে, এবং ওনার ছবির কোনো ওয়ার্ল্ড ভিউ বেরিয়ে আসে কিনা সেটা দেখতে হবে। আসলে আমরা এই ছবিগুলোকে পড়তে জানি না। আমি একটা উদাহরণ দিই, মানে আলোর পিপাসা, পলাতক, নিমন্ত্রণ, এইরকম ভালো ছবি, বাংলা ছবি আমি দেখিনি। কিন্তু সেই তরুণ মজুমদার যখন ভালোবাসা ভালোবাসা বানাচ্ছেন, সেখানে না একটা বিজার ডায়লগ আছে। সেই ডায়লগটা হচ্ছে যে কৌশিক বন্দ্যোপাধ্যায় ওখানে একজন খুব ওয়েস্টার্নাইজড একটা লোক ছেলে সাজে, বা বকা ছেলে। সে বলতে চায় সে খুব টুইস্ট মার্কা নাচের মিউজিক দিতে চায়, যে ওই নাচ ওই গানই সে শুনবে, হ্যাঁ ওই গানই সে শুনবে, বাংলা গান সে শুনবে না। বলে সে কার উদাহরণ দেয় জানেন? সে দুজন দুজন আর্টিস্টের নাম করেন, একজন হচ্ছে পিচ্ছিকার, একটা জোনবেস। তার মানে বোঝা যায় যে পিচ্ছিকার জোনবেস আদপেই কিন্তু ওরকম নাচের মিউজিক করতেন না। মানে নিমন্ত্রণ, পলাতক যিনি বানাচ্ছেন, তিনি ভালোবাসা ভালোবাসা এসে ওই রকম একটা খারাপ ডায়লগ, খারাপ দৃশ্য উনি রাখছেন। অতএব পয়েন্টটা হচ্ছে এটা, এই ব্যাপারগুলো জটিল। আমার নিজের মনে হয় যে বাংলা সিনেমা একটা সময় ছিল যখন বাংলা সিনেমায় একটা ওয়ার্ক কালচার ছিল, আর বাংলা সিনেমার সাথে যারা যারা কলাকুশলী জড়িয়ে ছিলেন তারা জানতেন যে বাংলা সিনেমা জিনিসটা কি। এবং সেই ইউনিটিটা যখন ছিল, সেটার মধ্যে যখন একটা কমনালিটি ছিল, তখনই বাংলা সিনেমায় একটা সুষম ছবি তৈরি হয়েছে। যে সময়কার ফিল্ম মেকার হচ্ছে রাজেশ। আমার মনে হয় আর একটা দুটো কোয়েশ্চেন নিয়ে আই শুড গেট Sir, online আমরা আসছি, একজন আছেন আমান শর্মা, Mr. Aman Sharma. So he asks you, how far is it true that cinema is the director's medium, given the fact that there are so many commercial forces involved in the business of filmmaking? He then adds, moreover, we see that sometimes commercial interests take precedence over the director's vision. So what are your views? This question presupposes that commercial considerations are counter to a director's vision, which might not be the case. So there might be a film. I think Jawan is a auteur film, because in Jawan the director's vision was that vision. অতএব পয়েন্টটা হচ্ছে, আমার মনে হয় দ্য কোয়েশ্চেন ক্যান বি রিফ্রেমড লাইক দিস, that certain non-artistic considerations come into play. Instead, let's replace the term commercial with non-artistic. Then we can deal with that question. Because if John Ford is one of the greatest auteurs, he is one of the greatest commercial filmmakers also. So there is the artistic vision and the commercial considerations or factors, they need not be in loggerhead. আমার উত্তর এটাই হবে। Most probably it's not a satisfactory answer. Right, sir. I think Mr. Aman Sharma, if you're satisfied with his point, you can post more details about it. We have another question from our student. Good afternoon, sir. আমার একটা কোয়েশ্চেন আছে যে ইন্ডিয়ান সিনেমা ইন জেনারেল কতটা মানুষকে ইনফ্লুয়েন্স করে? কি?
সিনেমা ইনফ্লুয়েন্স করে কিনা জানি না, তার কারণ সিনেমা ইনফ্লুয়েন্স করলে 100 বছরে এত ভালো ছবি হয়েছে না, মানুষের অনেক ভালো হয়ে যাওয়ার কথা। যতগুলো খারাপ ছবি হয়েছে ততগুলোই ভালো ছবি হয়েছে। আমি নট ভেরি শিওর, তবে এই সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা একটা জায়গায় একটা কথা বলেছেন যে এই সিনেমা আদবেই ইনফ্লুয়েন্স করে না। কারণ আমি ছোটবেলা থেকে গ্যাংস্টার হতে ছবি দেখতাম, আমি তো গ্যাংস্টার হয়ে যাইনি। এখানে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গা কিন্তু মিসলিড করছেন আমার। কারণ সন্দীপ রেড্ডি ভাঙ্গাকে বলা হয়েছিল যে আপনার টক্সিক ছবি দেখে কি সেটা ইনফ্লুয়েন্স করবে টক্সিসিটি। উনি বলছে যে আমি ছোটবেলা থেকে তো গ্যাংস্টার ছবি দেখেছি, আমি তো গ্যাংস্টার হয়ে যাইনি। বা আমি ছোটবেলা থেকে এত মার্ডার দেখেছি ছবিতে, আমি তো মার্ডার করিনি কাউকে। A gangster is a profession. A murder is an extreme criminal act, or a rape is an extreme criminal act. It's not easy to do that. But toxicity is a mentality. Toxicity is something which can be easily influenced. অর্থাৎ পয়েন্টটা হচ্ছে অ্যানিমেল যারা দেখছে, যারা টক্সিক লোক, দেয়ার মেন্টালিটি ইজ গেটিং ভ্যালিডেটেড। সো পয়েন্টটা তো নয় যে অ্যানিমেল তাদের ইনফ্লুয়েন্স করছে। ইনফ্লুয়েন্স করছে শব্দটা যদি হয়, তার মানে বলতে হবে যে ওর মধ্যে এটা ছিল না, ওর মধ্যে এটা ঢুকে গেল। নো, ওর মধ্যে এটা ছিল, সেটা ভ্যালিডেটেড। So it's not about influences, but cinema, yes, cinema can validate certain things. Thankfully, cinema has shown lots and lots of good things. They don't get validated even. Thank you so much, sir. Thank you. Absolutely right. So what you said, actually the writing was right to Pune was suicidal nature, but there was nothing in the character actually. কোনটা? Catcher in the Rye, যদি আমরা নভেলটা দেখি, ওটা পড়ে অনেকে সুইসাইডাল মেন্টালিটি ছিল, কিন্তু আমি বইটার মধ্যে সেটা ছিল যেটা আপনি বললেন। Anybody has any questions? Ah. Thank you so much for this enlightening lecture. I mean, my name is Shoni Mukherjee, and I'm also an department. And it was pointed out that this is not auteur structuralism. Ah. I would like to know a bit about that part. What do you think about this? Okay, I actually evaded it is because it's a bit difficult and theoretical to say. Let's put it this way. Our audio structuralists would say that in a film there are many structures. Like when you are watching Jawan, Shah Rukh Khan is a structure. Structure in the sense that he is referring to certain films of his own, পুরনো ছবি, ইত্যাদি ইত্যাদি. He is alluding to certain things, so it creates a structure. Structure is created by elements in the text. So within the text, we have certain configuration of certain elements, which we can say that this is kind of the audio. The difference it made was that this structure is not traced back to the person. কারণ এর আগে যেটা বলেছিলাম ওই যে গন্ডগোলটা হচ্ছে যে পার্সন যদি ডিনাই করে তাহলে গোটা রিডিংটা ইনভ্যালিডেটেড হয়ে যাচ্ছে। অতএব ওরা যেটা করছে, ওরা বলছে যে আমার আর ওর ফেরত যাওয়ার দরকার নেই। আমি রবীন্দ্রনাথের 5টা উপন্যাস 40টা কবিতা পড়লাম, সেখান থেকে একটা রবীন্দ্রনাথের ধারণা আমার মাথায় তৈরি হলো। ইটস এ স্ট্রাকচার, it's a structure of certain meanings or certain elements or certain configuration. So in other words, this structure is not found in the person outside the text, but it is found within the textual system itself. যেহেতু স্ট্রাকচারালিজম ওরকম ভাবে টেক্সট পড়ার একটা নতুন ধারণা করেছিলেন, আমি জিনিস বুঝতে পারছি জিনিসটা খুব ভালোভাবে বোঝানো গেল না, কারণ জিনিসটা যিনি বুঝিয়েছেন তিনিও যে খুব ভালোভাবে বুঝিয়েছিলেন তাও না। হ্যাঁ, কারণ উনি যখন এটা বোঝাবার চেষ্টা করছেন, ওই হিস্টোরিক্যাল মজাগুলো বলি। পিটার উলেন ওনার নাম, WOLLEN, Peter Ullen. When Peter Ullen is theorizing audio structuralism along with many others, this was the time
when two essays came out. One is Rollebar's Death of an Author, আর আরেকটা হচ্ছে ফুকোর হোয়াট ইজ অ্যান অথর, যার পরে গোটা প্রজেক্টটা অ্যাবান্ডন হয়ে গেল। বোঝা গেল যে মানে এই সন্ধানটা করে কোনো লাভ নেই, অর্থাৎ পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট ক্রাইসিস ক্রেমিং। ঠিক আমি তোমাকে যেমন স্ট্রাকচারালিজমের অটিও ক্রিটিসিজমের একটা স্ট্রাকচারালিজমের ফেজ বললাম, অটিও ক্রিটিসিজমের কোনো পোস্ট স্ট্রাকচারালিস্ট ফেজ নেই, কারণ পোস্ট স্ট্রাকচারালিজম আসার পর আর অটিওরের সন্ধান করাটাই বন্ধ হয়ে গেল। মুশকিলটাও কোথায় হলো বলতো, সেটা হচ্ছে এইটা, অটিওর থিওরি আর থাকলো না, কিন্তু অটিওরদের নিয়ে বই লেখা চললো। প্রতি বছরই কিন্তু বহু বুনুয়েলকে নিয়ে বই লেখা হচ্ছে, বহু হিচকক আর বার্গম্যানকে নিয়ে বই লেখা হচ্ছে, কিন্তু এই প্রতিটা বই লেখা হচ্ছে উইদাউট এ থিওরি, উইদাউট এ থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্ক। কারণ ওই থিওরিটিক্যাল ফ্রেমওয়ার্কটা এই যে সময়টার কথা বলছি অটিও স্ট্রাকচারালিজমের জাস্ট পরে ইট রিচেস অ্যান ইম্পাসে and it is still not solved. I should come down on the stage. Thank you so much, sir. That was really very interactive and nice. We suddenly have become students, sir. We are listening to you after such a long time. Now, our next person, and you know our students are also very interested because they're talking less today. That shows it. Mr. Suavo Mukherjee is a teaching faculty in the Department of Cinematography for EDM, that is the Electronic and Digital Audiovisual Media at Satyajit Film and Television Institute. He is a teacher, script writer, script supervisor, cinematographer, and specializes on the various technical aspects of film studies. After completing his graduation in economics, Mr. Mukherjee started working in the audiovisual domain as a scriptwriter. He then completed his postgraduate diploma in filmmaking with a specialization in motion picture photography from SIFTI. Apart from working as an independent cinematographer in film, web series, and commercials, he is associated with SIFTI as a teaching faculty in the Department of Cinematography or India. Over to you, sir. আমি জাস্ট লাগিয়ে দেখেছি চলছে কোনটা, হ্যাঁ সেটা অসুবিধা।
শুরু করার আগে যেটা বলার, probably what I am going to say, it will be a continuation of what Anindya said. যেহেতু অনিন্দদা থিওরির মানুষ এবং আমি I consider myself more as a practitioner with a bit of inclination towards theory, so it will be the looking at the subject will be a bit different, but I think শেষে আমরা বুঝতে পারবো যে we are actually saying the same things, so it is just whatever I am saying will be an addition to whatever he said with a obviously different perspective. প্রেজেন্টেশন আছে তো স্ক্রিনটা না গুগল মিটে শেয়ার করে দিচ্ছি ঠিক অনলাইন দেখতে পাবে তো তাহলে আমরা শুরু করছি। So whatever I am going to say is A for author. এবার প্রথম দিকের কিছুটা অনিন্দতা আগে বলে দেওয়ায় আমি স্কিপ করে যেতে পারি, বাট স্টিল আই এম এগেন জাস্ট গোয়িং টু গো থ্রু দ্যাট। অনিন্দতা অলরেডি বলে দিয়েছেন আন্দ্রে বাজিন, আলেকজান্ডার অ্যাস্ট্রুক এরা কিভাবে অথর থিওরি প্রপোজ করেছিলেন অ্যান্ড হাউ দ্য অথর থিওরি কেম ইনটু এক্সিস্টেন্স and how the camera still what the basic principle মানে এই অডিও থিওরি আসার জন্য যে কারণ ছিল তার অন্যতম কারণ ছিল যে স্বাধীনতা। যে একজন শিল্পী তিনি যখন গল্প বা উপন্যাস লেখেন তার একটা কাগজ আর একটা কলম ছাড়া আর কিছু দরকার পড়ে না, কিন্তু ফিল্ম মেকিং ইজ এ ভেরি লেবার অ্যান্ড ক্যাপিটাল ইন্টেন্সিভ প্রসেস। হাজারটা লোক এবং বেশ অনেক টাকা, এখনকার মতো ডিজিটাল অবশ্যই এসে যাওয়ায় এই পুরো আলোচনাটার খুব একটা মানে এখন দাঁড়ায় না, কিন্তু তখন অন্তত সিনেমা বানাতে গেলে ভালো রকম লোকবল এবং অর্থবল লাগতো। সেইখান থেকে ফলে অনেকের উপর নির্ভর করতে হতো। এবার এই নির্ভরশীল হওয়াটা একজন শিল্পীর কাছে কোনোদিনই খুব একটা ভালো ব্যাপার বলে কোথাওই দেখা হয় না, যে আমি কোনো কিছু করতে গিয়ে অন্যের প্রতি নির্ভরশীল, অন্যের উপর আমায় ডিপেন্ড করতে হচ্ছে। মানে একজন ঔপন্যাসিক নিউজ প্রিন্ট কাগজে লিখছেন না এক্সিকিউটিভ বন্ড কাগজে লিখছেন ম্যাটার করে না, বাট দ্যাট ইজ নট দ্য কেস ফর সিনেমা, বিকজ ইট ইজ এ ভেরি ক্যাপিটাল অ্যান্ড লেবার ইন্টেন্সিভ প্রসেস। অনেকের দক্ষতা, অনেকের ওয়ার্ল্ড ভিউ, কে কিভাবে কোন জিনিসটাকে নিচ্ছে, কে কিভাবে সেই মুহূর্তে সাহায্য করছে বা করছে না, তার উপর একটা ফিল্ম ফিল্ম যে বা এইরকম আর্ট ফর্ম তা অনেক ক্ষেত্রেই ডিপেন্ড করতে পারে সেটা কীরকম, তার শেষ অবস্থাটা, অন্তিম অবস্থাটা কীরকম হয়ে দাঁড়াবে। তো এর ফলে যেটা হলো যে এর আগে সেটা আমাদের বাংলাতেও হয়েছিল যে সিনেমা যখন ন্যারেটিভ ধর্মী সিনেমাতে ঢুকতে শুরু করলো আফটার দ্য ইনক্লুশন অফ সাউন্ড, প্রথম দিকে ইট ওয়াজ মোস্টলি ন্যারেটিভ বেসড সিনেমা এবং বেশ কিছু জায়গায় ইট ওয়াজ পপুলার বুক উইচ হ্যাজ বিন অ্যাডাপ্টেড ইনটু মুভিজ। যে কারণে মানে আপনারা হয়তো খেয়াল করবেন যে একটু আগের জেনারেশনের লোকজন বা এখনো অনেকে সিনেমাকে স্টিল বাংলায় বই বলে রেফার করে। কেন? তার কারণ যে বই মানে ধরা যাক দেবদাস বই হিসেবেও পড়েছি, সিনেমা হিসেবেও দেখেছি, সুতরাং দ্য টার্মিনোলজি কেম ইন টু প্লেস অ্যান্ড এক্সিস্টেড। এখনো অনেকেই বই বলে করে রেফার করে সিনেমাকে। তো এই যে অটিওর ইজ জাস্ট এন অর্ডিনারি ফ্রেঞ্চ ওয়ার্ড ফর অথর। এবার অথর অর্থাৎ দ্যাট পার্সন ইজ দের ইজ এ সেন্স অফ অথরশিপ। আমি যখনই কাউকে অথর বলছি দেয়ার কামস দ্য সেন্স অফ অথরশিপ। এই প্রোডাক্টটা কার? এতজন লোক মিলে একটা জিনিসের সাথে যুক্ত, তাহলে কি যিনি ছবিটা তুলছেন, যিনি ক্যামেরাটা চালাচ্ছেন, প্রোডাক্টটা তার? নাকি যিনি সবকিছু কেটে কুটে ছবিটাকে ফাইনাল রূপ দিচ্ছেন, এডিটার, প্রোডাক্টটা তার? নাকি ছবিটাকে যিনি ধরা যাক হয় নিজের গল্প থেকে তার চিত্রনাট্য বানাচ্ছেন, অথবা অলরেডি থাকা একটা উপন্যাসকে ছবিতে দৃশ্য শ্রাব্য মিডিয়ামে দেখানোর মতো রূপ দিচ্ছেন। এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে একটা ভালো বই থেকে খারাপ সিনেমা হতে পারে, একটা খারাপ বই থেকে ভালো সিনেমাও হতে পারে। মানে খারাপ গল্প খারাপ বই থেকে ভালো সিনেমা হওয়ার উদাহরণ অরণ্যের দিনরাত্রিকেই হয়তো ধরা যায়। দ্য নভেল ইজ এ ভেরি মিডিওকার নভেল, দ্য ফিল্ম ইজ এ extremely good improvement on that novel.
তুলনায় একটু মিডিওকার গল্প থেকে ভালো সিনেমা সোনার কেল্লা গল্প হিসেবে আপনি যদি দেখেন অনেকগুলো বৈষম্য চোখে পড়বে, অনেকগুলো অসঙ্গতি চোখে পড়বে, যেগুলো সিনেমায় আমরা যখন দেখতে পাচ্ছি, মানে সেই যেদিন প্রথম ট্রেন এসে ঢুকলো, প্রথম যখন ট্রেনের ছবি তোলা হলো, সেদিন থেকেই মোটামুটি একটা দায় আমাদের উপর চলে এসছে। আমরা যারা সিনেমা দেখি, সিনেমা নিয়ে কথা বলি, সিনেমা নিয়ে চর্চা করি, যে রিয়েলিজম এই ব্যাপারটাকে কোনো একটা ব্যাপারে রাখতে হবে, তার একটা যৌক্তিকতা দিতে হবে। আমি যা দেখাচ্ছি সেটা হতেই পারে সেটা একটা ফ্যান্টাসি, সেটা হতেই পারে সেটা এখনকার মার্ভেলের মতো সুপার হিরো থিং, মানে সুপার হিরো সিনেমা, বাট স্টিল দেয়ার ইজ এ লজিক সিস্টেম ইন দ্যাট এন্টায়ার স্পেস, যে লজিক সিস্টেমকে আমরা কোনোদিনই ফেল করতে পারবো না। তো এইখান থেকে আমরা মোটামুটি বুঝতে পারছি যে এই অথরশিপের ব্যাপারটা আসছে, যে কি এই পুরো ব্যাপারটা দায়িত্ব থাকবেন, যে এই সমস্ত যে জিনিসটা, এই কোন রাখাল এই গরুর পালকে চড়িয়ে বেড়াবেন, যিনি এই পুরো ব্যাপারটাকে দায়িত্বে থাকবেন, এবং কার ভিশন আমরা অ্যাকচুয়ালি ফাইনালি দেখছি। এবং কাহিয়াদু সিনেমা ইত্যাদি নিয়ে অনিন্দদা আগেই বলে দিয়েছেন। এবং এইখানে যেটা হলো যে রাইটার এদের থেকে মোটামুটি ফিল্ম মেকারদের দিকে আরো ভালো করে বলতে গেলে ডিরেক্টরদের হাতে এই পাঁচনটা নিয়ে আসার চেষ্টা করা হলো, যাতে এই শাসনটা থাকে। এবং তারা প্রথমে যে সিনেমা, তার গল্পের প্রতি খুব যে দৃষ্টি দিতেন এমনটা নয়। মানে অনেক, মানে তার আগে যেটা ছিল যে একটা যদি খুব বিখ্যাত গল্পের অ্যাডাপ্টেশন হয়, সেগুলোকে মনে করা হতো তুলনায় কুলীন সিনেমা, মানে সিরিয়াস সিনেমা, কারণ গল্পটাই সিরিয়াস। তারা বললেন যে না না, ওরকম কোনো ব্যাপার নেই, সিনেমা মানে অথরশিপ থাকলেই সেটা, অথরশিপ আছে কিনা এটাই হচ্ছে মূল কথা। সেটা আমি একটা মানে বিদগ্ধ নভেল নিয়েই করি বা একটা সাধারণ ক্রাইম থ্রিলার নিয়েই করি, দুটোকেই আমরা একইভাবে দেখবো, আমাদের মাথা ব্যথা কেবলমাত্র অথরশিপ নিয়ে। এবং তারা যেটা বলেছিলেন, তারা প্রথমেই এই নিজেরা ডিরেক্টরদের দিকে, প্রবাবলি দে হ্যাভ দেয়ার ওন ইনক্লিনেশন টুয়ার্ডস বিং ডিরেক্টরস, তারা সিনেমাটোগ্রাফি এবং অন্যান্য প্রোডাকশন এলিমেন্ট, সাউন্ড হতে পারে, এডিটিং হতে পারে, সেইগুলোকে তারা প্রথমেই বললেন যে এগুলো হচ্ছে ডিরেক্টরের যে ভিশন তার রিফ্লেকশন। অর্থাৎ প্রথমেই তারা এইটা যেটা বললেন যে এর সমস্ত দায় দায়িত্ব, সাফল্য ব্যর্থতা সবকিছুর জন্য দায়ী ডিরেক্টর। এই যে ভিশন আমরা পুরোটা দেখতে পাচ্ছি, এর পেছনে যদি কোনো মাথা থেকে থাকে সেটা ডিরেক্টরের, এরা জাস্ট ডিরেক্টরের হাত পায়ের মতো, এরা জাস্ট দে আর জাস্ট অ্যাসিস্টিং দ্য ডিরেক্টর। এইবার এটা যেটা দেখা গেল যে তারা বললো যে এবার তাহলে এরকম অডিওর যে কোনো জায়গায় হতে পারে, আমাদের এখানেও হতে পারে, হলিউডেও হতে পারে। এবার তারা যেটা বললেন যে যারা এইরকম হিউম্যানিস্টিক ট্র্যাডিশন ইত্যাদি মেনেই কাজকর্ম করছেন তাদেরকে আমরা অডিও বলতে পারবো, যারা নিজেদের কাজের দায়িত্ব নিচ্ছেন এবং তার কমার্শিয়াল এন্ডটাকেও, তার কথাও মাথায় রাখছেন। তো সেক্ষেত্রে যা রেনোয়া, ব্রেসো, জাকপ্ত, জ্যাকতাতি, এদেরকে এরা বলে দিলেন যে হ্যাঁ, এদেরকে আমরা অডিওর বলতে পারি। এবং তারা আরেকটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা বললেন, যেটা সম্ভবত তার আগে খুব একটা এত জোর দিয়ে বলেনি, যে সিনেমা ইজ অ্যান আর্ট। সিনেমা ইজ অ্যান আর্ট, এই ব্যাপারটা কিন্তু এই অনিন্দদা যা বললেন, যে এই যে থিওরিটা, মানে অনিন্দদার কথা আপনারা বুঝতে পেরেছেন, আমার কথাতেও বুঝতে পারবেন যে এর কিছু শর্টকামিং রয়েছে। এটা ফুল প্রুফ থিওরি নয়, প্রথমত এটা থিওরি নয়, তাই নিয়ে তো অনিন্দদা বলেছেন, আমিও পরে হয়তো আরেকটু যোগ করবো। এর কিছু ভালো দিক খারাপ দিক রয়েছে, কিন্তু আমরা যেটাকে একেবারে অস্বীকার করতে পারি না, এরা প্রথম শিল্পী এই ধারণাটাকে নিয়ে এলো, যে ডিরেক্টর তিনি ফার্স্ট অ্যান্ড ফরমোস্ট একজন শিল্পী, তিনি যা করছেন তার শিল্প, এবং এটা একটা স্বাধীন স্বতন্ত্র শিল্প। সুতরাং ফিল্মকে দেখার জন্য আমরা অন্যান্য শিল্পের ক্ষেত্রে যতটা যত্নবান হই, এই শিল্পের ক্ষেত্রে আমরা ততটা আমাদের যত্নবান হতে হবে, কারণ এটাও সাহিত্যের মতো, চিত্রকলার মতো, ভাস্কর্যের মতো একটা অত্যন্ত সিরিয়াস, স্বতন্ত্র এবং স্বকীয় শিল্প, যেটাকে এর নিজের ভাষা অনুযায়ী পড়তে হবে। এটাকে বাকি জিনিসপত্রের মতো ভাবলে চলবে না। মানে আমি যদি একটা সাহিত্য পড়তে যাই, আমি নিশ্চয়ই তাতে রঙের ব্যবহার খুঁজতে যাবো না, বা আমি যদি ভাস্কর্য দেখতে যাই, সেখানে নিশ্চয়ই আমি শব্দের জাগলানি খুঁজতে যাবো না। সেরকমই এই সিনেমার একটা নিজস্ব ভাষা আছে, সেই ভাষাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এইটা কিন্তু এই থিওরিস্ট যারা তখন কাজ করছিলেন তাদের, মানে যারা এই থিওরি আসার পেছনে অন্যতম হোতা ছিলেন, তাদের কাছে এই ঋণ শেখারটুকু আমাদের এখনো করে যেতে হবে। এরা না থাকলে সম্ভবত আমরা ছবি দেখার যে ডিসিপ্লিনটা, সেই ডিসিপ্লিনের দিকে এগোতে পারতাম না। এবং আর একটা খুব মানে অত্যন্ত
বাস্তব কারণ ছিল, সেটা হচ্ছে যে ফ্রেঞ্চ ডিরেক্টর, মানে যেহেতু ফ্রান্সে এই মুভমেন্ট হয়েছিল, তখন ফ্রেঞ্চ ডিরেক্টররা যে সিনেমা বানাচ্ছিলেন সেই সিনেমাটাকে এরা খুব একটা পছন্দ করতেন না, এবং এই অপছন্দটা জানানোর তারা একটা উপায় খুঁজছিলেন। সো উইথ মানে ফ্ল্যামবয়েন্ট ইনভেক্টিভ, মানে যা নয় তাই, মানে হেন জিনিস নেই তারা বলেননি। মানে তখনকার সিনেমা, মানে তখনকার ফরাসি সিনেমাকে তারা বুড়োদের সিনেমা, সিনেমা অফ দ্য পাপাস এইরকম করে তারা রিডিকিউল করে গেছেন যে এই তো বুড়োদের সিনেমা, এটা কি সিনেমা নাকি? আমাদের সিনেমার নতুন ভাষা দরকার, আমাদের আমাদের এই সিনেমার যে নতুন উন্মেষ, নতুন রক্ত গরম, এই ব্যাপারটা তারা ইনফিউজ করতে চেয়েছিলেন, এবং সফলভাবে সেটা করতে পেরেও ছিলেন। আমরা যদি এই সময়কার লোকজনের পরবর্তী কেরিয়ার দেখি, দে ওয়ার কোয়াইট সাকসেসফুল অ্যাবাউট ডুইং দ্যাট। তারা মোটামুটি একজন অলমোস্ট নিজের হাতে রূপরেখা বদলে ফেলেছিলেন সিনেমার, কেবল ফরাসি সিনেমা না, বিশ্ব সিনেমা। তো এরপর আরেকটা জিনিস যেটা গুরুত্বপূর্ণ, অনিন্দদা একবার রেফার করেছিলেন, উন সার্টেন টেন্ডেন্স ডু সিনেমা ফ্রান্সোয়া, অর্থাৎ যেটা ট্রান্সলেট করলে হবে এ সার্টেন টেন্ডেন্সি ইন ফ্রেঞ্চ সিনেমা। এইখানে ট্রুফো একটা অদ্ভুত জিনিস বললেন, যে কারণে আমাদের এই অটিওর নিয়ে আলোচনাটা, আজকে এই যে আলোচনা আমরা করতে এসেছি, সেইটার আমি আগে কি বলেছিলেন বলে দিচ্ছি। ট্রুফো বলেছিলেন যে দেয়ার আর নো গুড অ্যান্ড ব্যাড মুভিজ, অনলি গুড অ্যান্ড ব্যাড ডিরেক্টরস। এবং ট্রুফো আরেকটা অত্যন্ত ভয়ানক কথা বলেছিলেন, মানে এখন তো আগে যেরকম লোককে আমাদের ছোটবেলায় লিখতো না, বড় হয়ে কি হবে, কেউ লিখতো পাইলট হবো, কেউ লিখতো শিক্ষক হবো, কেউ লিখতো ডাক্তার হবো। এখন তো মানে ফিল্ম মেকারদের যদি এরকম ছোটবেলার কোনো কিছু করা হতো, সম্ভবত সকলেই বলতেন আমি অথর হবো, মানে কোনো কিছু হওয়ার আগে আমি অথর হবো, বড় হয়ে কি হবে, অথর হওয়া আমার লক্ষ্য। এখনকার ফিল্ম মেকারদের দেখলে, বিশেষ করে বাংলায় যারা আছেন, তাদের তো মনে হয় যে যে কোনোভাবেই তাদের নিজেদের নামের পেছনে একটা অতরের ল্যাজ লাগিয়ে নেওয়া তাদের সবার আগে অবশ্য কর্তব্য। ট্রুফো যেটা বলেছিলেন, একজন অতিওরের খারাপতম সিনেমাও একজন নন অতিওরের ভালোতম সিনেমার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এইখানে একটা সমস্যা লাগলো। তার মানে এখানে একটা ভ্যালু সিস্টেম চলে এলো, যে ভ্যালু সিস্টেমটা আগে এর আগে ছিল না অতটা। এর আগে কি, ইট ওয়াজ ফিল্ম মেকার, ইট ওয়াজ আইদার এ গুড ফিল্ম অর এ ব্যাড ফিল্ম। ট্রুফো হঠাৎ করে বললেন যে শুধু ফিল্মের কোয়ালিটি দেখলেই হবে না বাবা, যে লোকটা বানাচ্ছে আগে দেখো সে অতিওর কিনা। সে যদি অতিওর হয় তার সিনেমার একটা আলাদা গুরুত্ব আছে। একজন অতিওরের খারাপতম সিনেমা একজন নন অতিওরের ভালোতম সিনেমার থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ। সুতরাং সিনেমা ভালো খারাপ হওয়ার আগে এই তর্কটা চলে এলো যে আমি অতিওর কিনা, আগে তো আমায় যাতে উঠতে হবে, তবে তো লোকের পাতে দেওয়া যাবে, মানে আমার সিনেমা তবে পাতে দেওয়া যাবে। তো এই সমস্যাটা হলো, এবং এই জন্যই এরপরে ট্রুফোর এই সম্ভবত এই কথাটার জন্যই অনিন্দা যেটা বললেন, অতিওর থিওরি রিডান্ডেন্ট হওয়ার পরে, অতিওর থিওরি বাতিল হওয়ার পরেও বছরের পর বছর এই তর্ক পেকে ওঠে, বইয়ের পর বই বেরোয়, এরা অতিওর কিনা, অতিওরদের জীবন, অতিওররা কি করেছিলেন, অতিওর কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন, তিনি যেখানে বেড়াতে গিয়েছিলেন সেই বাড়ির একতলায় কি ছিল, এইরকম মানে অজস্র উৎকো জিনিসপত্র নিয়ে আলোচনা চলতেই থাকে। তার কারণ ট্রুফোর এই কথাটা আমার মনে হয় যে একজন অতিওরের ফিল্ম একটা আলাদা গুরুত্ব দাবি করে। এবং এরা আরেকটা জিনিস করেছিলেন, এরা দুটো অদ্ভুত ডিভিশন তৈরি করে ফেলেছিলেন। যে এরা বলেছিলেন যে ভালো খারাপ তো ঠিক আছে, এর আগে যারা ছিল দেওয়ার মেটিওর এন সিন, অর্থাৎ সিন সেটার। এর আগে যারা ডিরেক্টর ছিল তারা কেবলমাত্র সিন সেটার, অর্থাৎ থিয়েটারে যেরকম একের পর এক সিন হয়, তার সামনে ক্যামেরা ধরে রাখলেও মোটামুটি যেরকম জিনিস পাওয়া যেতে পারে, এই ডিরেক্টরদের ক্ষেত্রেও একই রকমের একটা সিন সেটার, যে তারা একটা বই বা একটা স্ক্রিন প্লেতে যা যা লেখা আছে তারা তাই তাই তুলে গেছে, এতে সিনেমা নিয়ে অত আলোচনার দরকার নেই। এবং তারা নিয়ে এলেন যে ভ্যালু সিস্টেমটা, সেটা হচ্ছে মিজন সিন, যেটার কথা অনিন্দদা এর আগেও বলেছেন, যে মেটিওর এন সিনের থেকে মিজন সিন সবসময় বেশি গুরুত্বপূর্ণ। অর্থাৎ যেভাবে লেখা আছে সেটাকে হুবহু কপি যারা করছেন তাদের তুলনায় যেভাবে লেখা আছে সেটাকে নিজের মতো করে যারা বানাচ্ছেন তারা সবসময় গুরুত্বপূর্ণ। এবং এই বিষয়টা আমি কিছু দূর অব্দি একমত, যে অবশ্যই সেখানে অবশ্যই পার্সোনাল স্টাইল বা এরকম জিনিস আছে, কিন্তু তাই বলে তার আগে সবাইকে মেটিওরেন্সিন বলে খারিজ করে দেওয়ার কোনো মানে নেই, কারণ তারা না থাকলে সম্ভবত আমরা এই অব্দি এসে পৌঁছতাম না। ইট হ্যাড ইজ ওন মেরিটস অ্যান্ড ডিমেরিটস।
ট্রুফোর কথাটা আমি ইতিমধ্যেই বলে দিয়েছি। ক্যামেরা স্টাইলও এইটা নিয়েও আমরা অলরেডি কথা বলেছি। হ্যাঁ, এবং তারপর এরা দেখলেন যে এই থিওরির ফলে সবাইকে এরা অতিওর বলতে পারছেন না, তো তখন বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, সবাই অতিওর নাও হতে পারে, জীবনে সবসময় একজন অতিওর কাজ নাও করতে পারে, তো সেক্ষেত্রে আমরা কিছু কিছু জায়গায় দেখবো যে তিনি অতিওর কিনা, তার অমুক পিরিয়ডের সময় তার কাজে অতিওর হওয়ার ছাপ রয়েছে কিনা, এবং তারা কিছুটা বিচ্যুতি হতে পারে, তারা এক বললেন যে হ্যাঁ ঠিক আছে, সামান্য এদিক ওদিক বিচ্যুতি তো হতেই পারে, যারা কাছাকাছি গেছেন তাদেরও এরা কাইন্ড অফ ক্ষমাই করে দিলেন, অতিওর হতে পারো বলবো। এবং এই কাহিয়েদু সিনেমায় যারা লিখতেন তারা এই পোস্ট ওয়ার ফ্রেঞ্চ সিনেমা নিয়ে মোটামুটি বেশ হাড়ে চটা ছিলেন, এবং তখন যে সিনেমাতে কোয়ালিটি, অর্থাৎ কোয়ালিটি ফিল্ম বলে যা চলতো, বিগ বাজেট ফিল্ম, সেটা নিয়ে তারা খুব একটা পছন্দ, তারা খুব একটা খুশি ছিলেন না সিনেমাতে কোয়ালিটি নামে যা চলছে। এবং তারা যেটা বলতেন যে এটা ওল্ড ফ্যাশন, এটা একটা স্টেরাইল সিনেমা, এই সিনেমা কোনো রকম ইমোশনে সুরসুরি দিতে পারে না, এই সিনেমা আমাদের ভাবতে বাধ্য করায় না, এটাকে তারা বলতো সিনেমাতে পাপা, অর্থাৎ ড্যাড সিনেমা, যে বাবাদের পছন্দ হতে পারে এরকম সিনেমা, আমাদের খুব একটা পছন্দ হবে না। তো এইবার নিউ ওয়েভ থিওরি, বা এরপর যে নিউ মানে এবার এরা যে নিউ ওয়েভের জন্ম দিলেন, সেই নিউ ওয়েভ থিওরি যেটা বললো সেটা হচ্ছে যে সমস্ত ভালো ডিরেক্টরকেই তাদের হয় তাদের একটা নিজস্ব স্টাইল থাকতে হবে, তাদের একটা নিজস্ব থিম থাকতে হবে, এবং তাদের নিজেদের একটা ইনফ্লুয়েন্স থাকতে হবে তাদের বডি অফ ওয়ার্কে, যেটা দেখলে বোঝা যাবে যে এটা অমুকের সিনেমা। মানে এখন যদি আমি আপনাকে পরপর মানে না বলে, আমি সত্যজিৎ যে কোনো একটা সিনেমা, মোটামুটি অবশ্যই যেগুলো তার মানে কিছু সিনেমা সবকটায় বলা হয়তো সম্ভব হবে না, পরের দিকেরগুলো গুলিয়ে যেতেও পারে। এবার আমি যদি আপনাদের চালিয়ে দিই, আপনারা মোটামুটি 1-2 মিনিট দেখার পরেই বলতে পারবেন যে হ্যাঁ এটা সত্যজিৎ সিনেমা, সেটা আপনি আগে দেখে থাকুন বা না থাকুন, কারণ দ্যার ইজ এ সিগনেচার স্টাইল অফ সত্যজিৎ। সেটা তার শর্ট টেকিংয়ে হতে পারে, সেটা ইউজ অফ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক হতে পারে, নানা কিছুতে হতে পারে, সেই নিয়ে আমরা একটু পরে আলোচনা করব। এবার ধ্রুব নিজে তারপর যেটা বলেছিলেন যে দু জাতের ডিরেক্টরকেই তিনি অ্যাপ্রিসিয়েট করবেন এবং অথিওর হিসেবে মেনে নেবেন, হয় তাকে মানে ওর কন্টিনিউয়েশন নেই, হয় তার ডিস্টিংটিভ ভিজুয়াল স্টাইল থাকতে হবে, এর সিনেমা এরকম দেখতে, যে অরিন্দ যেরকম বলছিল অমুকের সিনেমায়, হিচককের সিনেমায় আমরা লং ট্র্যাকিং শট দেখতে পাচ্ছি, কোরিওগ্রাফ সিনক্রোনাইজ মুভমেন্ট দেখতে পাচ্ছি, জুমকে অন্যভাবে ব্যবহার করা দেখতে পাচ্ছি, তো এইরকম হলে সেটাকে আমরা স্টাইল হিসেবে মেনে নেব। কিন্তু কারোর সিনেমায় যদি এরকম টেকনিক্যাল ডিস্টিংক্ট স্টাইল না থাকে, সেখানেও তার স্টাইলকে আমরা মেনে নিতে পারি। অর্থাৎ জাঁ রেনোয়ার সিনেমায় আমরা দেখতে পাবো একটা অদ্ভুত মানবিকতা দেখা যায়, জাঁ রেনোয়ার সিনেমাগুলো, আমি যদি তার পুরো বডি অফ ওয়ার্ককে অ্যানালিসিস করি, ট্রুফো যেটা বললেন, এই মানবিকতাকেও কিন্তু আমরা স্টাইল হিসেবে ধরতে পারি। অর্থাৎ এই মানবিকতা যদি একটা রেকারিং থিম হয় কারোর কাজে, সেটাকেও আমরা কিন্তু তার ডিস্টিংক্টিভ স্টাইলের মধ্যে ফেলতে পারি। অনিন্দদা এটা অনেকটা ডিটেলে খুবই ভালোভাবে এগুলো দিয়েছেন যে এই অটিওর থিওরিটা নোভেল ভাগ বা নিউ ওয়েভের লোকজন তারা একটা যন্ত্রের মতো ব্যবহার করেছিল, যে তারা যে জাতের সিনেমা বানাতে চায়, ইন্টেন্সলি পার্সোনাল সিনেমা, ইডিওসেন্ট্রিক সিনেমা, যেরকম সিনেমা এর আগে দেখা যায়নি, সেই সিনেমা তারা বানাতে পারছিল না, এই অটিওর থিওরি দিয়ে সেই সিনেমা বানানোটা জাস্টিফিকেশন পাওয়া গেল, এবং উইচ অরিন্দা রাইটলি সেড যে তারা একটা পয়সা করে জোগাড় করলে যে পয়সা দেওয়া বানিয়ে দেখাচ্ছি, এবং তারা সেই রকম সিনেমা বানালেন, তারা ডিরেক্টর হয়ে গেলেন, তারপর খুব একটা তাদের আর অটিওর থিওরি নিয়ে মাথা ঘামাতে দেখা যায়নি। কিন্তু আইরনিক্যালি যেটা হচ্ছে, ট্রুফো যখন অটিওর থিওরি নিয়ে এত গলা ফাটাচ্ছেন, বলছেন যে হলিউড স্টুডিও সিস্টেমকে ভেঙে ফেলতে হবে, হলিউড স্টুডিও সিস্টেমের উপরে উঠতে হবে, কারণ হলিউড স্টুডিও সিস্টেমে ডিরেক্টর ইজ নট দ্য পার্সন যার সমস্ত ক্ষমতা আছে, ইট ইজ এ ভেরি ডিপেন্ডেন্ট সিস্টেম, আমাকে স্টুডিওর উপর ডিপেন্ডেন্ট করতে হবে, পেরোলে থাকা লোকজনের উপর ডিপেন্ডেন্ট করতে হবে, অ্যাক্টর অ্যাক্ট্রেসও মোটামুটি স্টুডিও যা বেছে দেবে যে অমুক জাতের অ্যাক্টিং, অমুক মানে অমুক জাতের যদি কন্টেন্ট হয় তাহলে অমুককে দিয়ে করা, অমুক যদি হয় তাহলে অমুককে দিয়ে লেখাও, এটা যদি হয় তাহলে অমুককে দিয়ে ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর করা, এটা হলে অমুককে দিয়ে স্ক্রিন প্লে লেখাও, এবং এডিটটা অমুককে দিয়ে করাও, রিলিজ এই জায়গায় করা।
ফলে ডিরেক্টরের কোথাও সেখানে তার কোনো নিজের সিদ্ধান্ত ছিল না। তো এটা বললেন যে এইটা তো মানা যায় না, এটা থেকে আমাদের বেরিয়ে আসতে হবে। কিন্তু মুশকিল হলো তারা যখন এই বেরিয়ে আসার কাজটা শুরু করলেন 50s সময়, তখন হঠাৎ করে দেখা গেল যে তারা যে বলছিলেন যে আমেরিকার ছবির কোয়ালিটি, যে কোয়ালিটির দিকে তারা যাওয়ার চেষ্টা করছিলেন, হলিউড সিনেমা নিজেই সেই জায়গা থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করলো। এবং তারপরে যেটা হলো যে ট্রুফো যেরকম ছবিকে ভালো ছবি বলছিলেন, সেই ছবির পদার্থ তৈরিও আস্তে আস্তে কমে যেতে থাকলো। তার কারণ যুদ্ধ ইত্যাদির কারণে দ্য স্টুডিও সিস্টেম ওয়াজ অলসো ভেরি আনসার্টেন, এবং তারা মোটামুটি ফর্মুলাইক ফিল্মই বানানো শুরু করলো বেশ কিছু বছর ধরে। তো এইবার যেটা দেখা গেল যে মানে এই অডিওর থিওরি অন্যতম সমালোচনা যেটা হলেও হতে পারে সেটা হচ্ছে ইট ওয়াজ এ ভেরি ন্যারো মাইন্ডসেট টু লুক অ্যাট ফিল্মস। এবং মোটামুটিভাবে এই অডিওর থিওরি একটা ডিরেক্টরদের উপর ফোকাস করে রয়েছে। ফলে অন্যান্যদের যে গুরুত্ব, অন্যান্যরাও যে ফিল্ম মেকিং এর ক্ষেত্রে একই রকম গুরুত্বপূর্ণ, এই বিষয়টা তারা মোটামুটি অস্বীকারই করেছিলেন। এবং যেটা হলো যে এর ফলে যারা স্ক্রিন রাইটার, প্রডিউসার, অন্যান্য টেকনিশিয়ান যারা, তারা এই ব্যাপারটা খুব একটা ভালোভাবে মেনে নেননি। কারণ অবশ্যই এখানে তাদের আর্টিস্ট থেকে মানে হয়তো আপনার অর্কেস্ট্রা ইত্যাদি আগে এই নানা রকম যে হয়, তাতে মিউজিশিয়ান আসলে হ্যান্ডস বলে ডাকা হয়, দ্যাট ইজ এ ভেরি ডেরোগেটরি টার্ম। মানে সেই রকমই অলমোস্ট একটা ডেরোগেটরি জায়গায় এদের নামিয়ে আনা হয়। ফলে দে ওয়ার নট ভেরি সাপোর্টিভ অফ দিস এন্টায়ার থিং। এবং উইলিয়াম গোল্ডম্যান এই পুরো থিওরি শুনে প্রথমে বলেছিলেন যে ইট ইজ লাইক এ জোক, সো ওয়্যার ইজ দ্য পাঞ্চ লাইন অফ দিস জোক। তো এইবার এই আমাদের যে অডিওর থিওরি, তার মানে ক্রিটিকরা মিলেই তো অডিওর থিওরি এ করেছিলেন, তো তারও বেশ কিছু ক্রিটিসিজম আমরা দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে যে দের ইজ এ বিগ ফিউড বিটুইন পলিন কায়েল অ্যান্ড অ্যান্ড্রু সারিস, যেটার কথা অনিন্দদা একবার বলে ছেড়ে দিয়েছিলেন। যেটা হচ্ছে যে এই অথরিটেরিয়াল রোল অফ এ ডিরেক্টর, এই নিয়ে প্রথম তর্কাতর্কি শুরু হলো অ্যান্ড্রু সারিস এবং পলিন কায়েল। এবং বেশ মানে লম্বা তর্কাতর্কি চলেছিল নিউ ইয়র্ক টাইমসেতে, নানা পত্রপত্রিকায় মোটামুটি নাম করে একে অন্যকে আক্রমণ, এবং আবার থিওরিটিক্যাল ডিবেট চলেছিল। তো এবং এই যে ব্যাকল্যাশটা পুরোটা এই ক্রিটিকদের নিতে হয়েছিল, তার অন্যতম কারণ ছিল যে ফিল্ম ইজ এ কোলাবোরেটিভ অ্যাসপেক্ট, একজনের পক্ষে সব কাজ করা ফিজিক্যালি সম্ভব নয়, সেইটাকে এরা অস্বীকার করেছিল। সো ইট গেভ এ ভেরি ন্যারো মাইন্ডসেট। এবং এই থিওরিতে একটা পয়েন্টে গিয়ে দেখা গেল যে ডিরেক্টর একটা অত্যন্ত আনডিউ প্রিভিলেজ পেতে শুরু করেছেন। হি স্টার্টেড বিকামিং এ ব্র্যান্ড, এবং অনেক সময় ডিরেক্টর নিজেই একটা ব্র্যান্ড হয়ে যাচ্ছেন, তার নামে ছবি চলছে। সো ইট ইজ এ অমুকস ফিল্ম, ইটস এ তমুকস ফিল্ম। সো ইট ওয়াজ এ ভেরি ন্যারো মাইন্ডসেট। এবং বেশ কিছু জায়গায় দেখা গেল যে ডিরেক্টর নিজে তার যে প্রোডাক্ট সেটার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আলোচিত হয়ে উঠছে, which is not a good thing for any art form. মানে আমি যদি আজকে আলোচনা রবীন্দ্রনাথকে নিয়ে, অবশ্যই এরকম আলোচনা হয় না বলা যাবে না, যে আমি যদি রবীন্দ্রনাথের লেখার বদলে শেষ জীবনে রবীন্দ্রনাথের শরীর কেমন ছিল তার প্যাথোলজি রিপোর্ট নিয়ে একটা বেশি আগ্রহী হয়ে পড়ি, সেটা যতটা হাস্যকর শোনাবে, এইটাও অলমোস্ট সেরকমই হয়ে দাঁড়িয়েছিল। দ্য ডিরেক্টর বিকেম bigger brand, the director drew more attention than his body of work. এবং পাউলিন কায়েল যেটা করেছিলেন, তার সিটিজেন কেনের যে রিভিউ, সিটিজেন কেনের যে রিভিউ ছিল, সেইখানে এই অডিও মডেলকে তিনি ক্রিটিসাইজ করেছিলেন, এবং উইচ ইজ রাইটলি সো। সিটিজেন কেন যেভাবে বানানো, সিটিজেন কেন নিয়ে আলোচনা শুরু করলে অনেক বড় হয়ে যাবে, তো আমি খুব একটা বেশি করছি না। তো সিটিজেন কেনে যেভাবে ডিপ ফোকাস, অর্থাৎ সমস্ত কিছুকে আমি দেখতে পাচ্ছি, ডেপথে নানা কিছু হচ্ছে, দূরে কিছু হচ্ছে, সামনে কিছু হচ্ছে, মাঝখানে কিছু হচ্ছে, এই সমস্ত কিছু যেভাবে মিজাসিনকে অ্যাফেক্ট করছে, সেটা সিনেমাটোগ্রাফার ব্রেক টল্যান্ডের ভিশন এবং তার দক্ষতা ছাড়া করা সম্ভব ছিল না। এবং
কো-রাইটার হারমান ম্যানকিউইটসের অসাধারণ লেখা এটা ছাড়াও সিটিজেন কেন হয়ে উঠতে পারতো না। তো পলিন কায়েল এই নিয়েই তর্কটা করেছিলেন যে সেক্ষেত্রে সিটিজেন কেন কেবলমাত্র অরসন ওয়েলসের সিনেমা নাকি এদেরও অরসন ওয়েলসের সমান গুরুত্ব রয়েছে। তো এবার আমরা এই যে তর্কটাকে একটু ডিটেলে দেখি। সারিসের যে আর্গুমেন্ট ছিল এই পুরো ব্যাপারটার মধ্যে, সেটাকে যদি আমরা সহজ করে দেখতে চাই, সেটা হচ্ছে যে যারা ন্যারেটিভ বানায়, যে ডিরেক্টররা গল্প বলে বা সাধারণ সিনেমা বানায়, তার তুলনায় সেখানে তাদের কোনো পার্সোনাল টাচ থাকে না। মানে এটা অমুকের সিনেমা, এটা তমুকের সিনেমা, এটা বলা যায় না। এবং যদি কোনো ডিরেক্টর সেখানে পার্সোনালিটি নিয়ে আসতে পারেন বা তার স্টাইল নিয়ে আসতে পারেন, সেক্ষেত্রে অবশ্যই তাকে নিয়ে বেশি আলোচনা করতে হবে। এবার সেখানে থেকেই যেটা আসছে যে অডিওর আমরা তাকেই বলবো যিনি এই হলিউড স্টুডিও সিস্টেমের একজন হাতের পুতুল নন, তারও উপরে উঠে তিনি কিছু করতে পারছেন। সো ইট ইজ অলমোস্ট মাইথোলজাইজড হিজ পাওয়ার, যেটা এর আগে ছিল না, এত ক্ষমতাই ছিল না, তাকে অনেক সিদ্ধান্ত মেনে কাজ করতে হতো। হঠাৎ করে ডিরেক্টরদের হাতে একটা বিশাল ক্ষমতা, এই থিওরির, বারবার থিওরি বলছি তার কারণ অবভিয়াসলি থিওরির ন্যারোনেসটা নিয়ে অবশ্য আমরা একটু পরে আলোচনা করছি, বাট স্টিল অলমোস্ট তাকে এই সিনেমাটার একজন আক্ষরিক অর্থে স্রষ্টা বানিয়ে দেওয়া হলো। মানে এই পুরো ব্যাপারটা তিনি একার মাথায় ভেবেছেন, একার হাতে বানিয়েছেন এবং একার দক্ষতায় করেছেন, which is not the case। এবং এরপরে যেটা হলো যে ইট ওয়াজ মানে এইটাকে একটা ভ্যালু সিস্টেম হিসেবে ধরা শুরু হতে, যেটা আমি একটু আগেও বললাম যে এক জাতের ফিল্ম মেকার যারা কিনা অতিওর, তারা বাকিদের থেকে ভালো, বাকিদের থেকে বেশি আলোচনার যোগ্য, বাকিদের থেকে বেশি গুরুত্বপূর্ণ, এবং তাদের খারাপ থেকে খারাপতম সিনেমা নিয়েও আলোচনা করা যায় কারণ তারা অতিওর। এইবার এই ঝামেলাটা লাগলো কোথায়? এক তো অনিন্দদা নিজের এতে বলেছেন যে এই অটিওর থিওরি, অ্যান্ড্রু সারিস যেটা করলেন ট্রান্সলেট করার সময় একটা মারাত্মক ভুল করে ফেললেন। যে প্রবন্ধটার নাম ছিল লে পলিটিক ডি অটিওর, অর্থাৎ পলিসি অফ দ্য অথর, সেটাকে তিনি ট্রান্সলেট করে বানিয়ে ফেললেন ফিল্ম থিওরি, এই অটিওর থিওরি। মানে একটা থিওরি মানে তার একটা রিজিড বেস আছে, তার একটা স্পষ্ট হ্যাঁ না আছে, অমুকটা যদি এই থিওরি মেনে উতরোয় তবে সেটা তমুক, অমুকটা যদি এই থিওরি মেনে না উতরোয় তবে সেটা তমুক নয়। এরকম একটা রিজিড বেস তৈরি হয় যদি আমি কোনো কিছুকে থিওরি বলি। এই থিওরিতে এটা খাটে, এই থিওরিতে এটা খাটে না। কিন্তু পলিসির ক্ষেত্রে তা না, পলিসি মানে যে নীতি, মানে এইগুলো হতেও পারে, হলে ভালো হয়, হওয়া উচিত। মানে আমাদের যেরকম নানা রকম নীতি থাকে, সবার জন্য স্বাস্থ্য, সবার জন্য শিক্ষা, না হলে কেউ কারো গলা টিপে ধরতে পারে না। কিন্তু সেটা বলি যে এটা হচ্ছে নীতি। অ্যান্ড ইট ওয়াজ এইম টুয়ার্ডস পাওয়ার, যে ডিরেক্টরের হাত থেকে ক্ষমতা চলে গেছে, শিল্পীর ক্ষমতা, এরকম একটা জায়গা থেকে এই পুরো আলোচনাটা এসেছিল। ইট ওয়াজ নেভার সাপোজ টু বি এ থিওরি। তাই এইখানে প্রথম সমস্যাটা শুরু হলো। তো এরপর যারা পার্টিসান অফ কোলাবোরেশন, পার্টিসানস অফ কোলাবোরেশন ছিলেন, মানে কোলাবোরেশন ইজ কি, এইরকম যারা মানতেন তারা অবশ্যই এই থিওরিকে মানতে চান। তার মধ্যে অন্যতম একজন ছিলেন পলিন কায়েল। এবার আমরা এই অটিওর থিওরি, এটাকে আমরা একটু ইন ডিটেল দেখার চেষ্টা করি। অ্যান্ড্রু সারিস প্রথমেই যেটা করলেন, এইরকম একটা ছবি করলেন, যেটা আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, একটা কনসেন্ট্রিক সার্কেল, একটা চাঁদবাড়ির মতো দেখতে। তিনি প্রথমে রাখলেন, মানে তিনি কিছু, মানে তিনি তিনটে এরকম নীতি বললেন, যে নীতি মেনে এই অটিওরশিপ বিচার করা হবে। প্রথম হচ্ছে টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স, অর্থাৎ মানে আচ্ছা এর নিয়ে আমরা পরে আরো ডিটেলে করবো। প্রথম হচ্ছে টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স। তিনি যেটা বললেন যে অতিওর হওয়ার আগে তোমার সিনেমা বানানোটা জানতে হবে।
সিনেমা বানানোর যে বেসিক ব্যাকরণ আছে, 180 ডিগ্রি রুল ইত্যাদি ইত্যাদি, সেগুলো নিয়ে তোমায় জানতে হবে। হ্যাঁ, তুমি জেনে ভাঙতে পারো সেটা ঠিক আছে, কিন্তু তুমি জানো এটা প্রমাণ করতে হবে, বা তুমি মানে অত দেখে যাতে বোঝা যায় তোমার যাতে এই ব্যাপারে জ্ঞান থাকে, টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স, বা ফিল্মটা বানাতে পারো। গ্রেট ফিল্ম বানানোর আগে গুড ফিল্ম বানাও। তারপর কি? তারপর হলো ডিস্টিংগুইশেবল পার্সোনালিটি, অর্থাৎ প্রতিটি ছবিতেই, আচ্ছা এটা কিন্তু একজন কোনো ডিরেক্টর বডি অফ ওয়ার্কের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল, বাকি প্রত্যেকের ক্ষেত্রে অবশ্যই এটা আলাদা আলাদা হবে। ডিস্টিংগুইশেবল পার্সোনালিটি অর্থাৎ ফিল্মের একটা চেনা যাওয়ার মতো স্টাইল এবং অ্যাটিটিউড থাকতে হবে। আমি দেখেই বুঝতে পারবো যে এর একটা ডিস্টিংক্ট স্টাইল আছে, এবং সেই স্টাইলটা কাম্য হচ্ছে তার থ্রু আউট বডি অফ ওয়ার্কে থাকা। এবং তারপর যেটা, সেটা হচ্ছে ইন্টেরিয়ার মিনিং, অর্থাৎ তার একটা কনসিস্টেন্ট ওয়ার্ল্ড আউটলুক থাকতে হবে। তার ফিল্মগুলোকে, সেই ওয়ার্ল্ড আউটলুককে সবসময় তার প্রতিধ্বনি করে যেতে হবে, এবং সেই ওয়ার্ল্ড আউটলুক যা খুশি হতে পারে, কিন্তু তার প্রতিধ্বনি সবসময় করে যেতে হবে। এই তিনটে জিনিস যদি কোনো কেউ স্যাটিসফাই করে, তবে আমরা তাকে অটিওর বলবো, নইলে আমরা তাকে অটিওর বলবো না। অ্যান্ডারসন সেটাই বলেছিলেন, এবং তিনি যেটা বললেন যে প্রথম সার্কেলটায় যারা আটকে থাকবে, হতেই পারে কেউ কেউ প্রথম সার্কেলটাতেই আটকে থাকলেন, তারা ভালো ছবি বানান, কেউ দ্বিতীয়টা অব্দি পৌঁছলেন, ভালো ছবি বানান, ডিস্টিংক্ট স্টাইল আছে, এবং কেউ তৃতীয়টা অব্দি পৌঁছলেন, ভালো ছবি বানান, ডিস্টিংক্ট স্টাইল আছে, এবং তার একটা অন্তর্নিহিত অর্থ আছে। প্রথম জাতের লোককে নাম দেওয়া হলো টেকনিশিয়ান, দ্বিতীয় জাতের লোককে নাম দেওয়া হলো স্টাইলিস্ট, তৃতীয় জাতের লোককে নাম দেওয়া হলো অটিও, যেখান থেকে এই সমস্ত সমস্যার শুরু। তবে টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স মানে কি, যে সিনেমা বানানোর আগে সিনেমা সম্পর্কে, বেসিক সম্পর্কে জ্ঞান থাকতেই হবে। রুল অফ থার্ড কাকে বলে, 180 ডিগ্রি রুল কাকে বলে, এবং আচ্ছা এইগুলো খুব টেকনিক্যাল টার্ম, এগুলো আপনারা নিশ্চয়ই গুগল করে দেখে নিতে পারবেন। রুল অফ থার্ড কাকে বলে, কম্পোজিশন কিভাবে হওয়া উচিত, 180 ডিগ্রি রুল কি, কিভাবে সেটা অ্যাপ্লিকেবল হয়, এন্ট্রি এক্সিট, কন্টিনিউটি, এই বেসিক সিনেমা বানানোর নিয়মগুলো সম্পর্কে সবাইকে জানতে হবে। এমন নয় যে দেখাতে হবে, রুল ভাঙাও যেতে পারে, সেটাকে তারা অ্যালাউ করবে, কিন্তু রুলটা জানতে হবে। এবার তারপর কি বললেন, যে একটা পার্সোনাল স্টাইল থাকতে হবে, কারণ সবার ফিল্ম মেকিং এর ধরন আলাদা, সবার ফিল্ম মেকিং এর পদ্ধতি আলাদা, এবং হতেই পারে যে কোনো ডিরেক্টর কোনো একটি বিশেষ অডিও ভিজুয়াল এলিমেন্ট বারবার রিপিট করতে শুরু করলেন, সেটা তার স্টাইল হয়ে গেল। হতেই পারে সেটা জুমের ব্যবহার, হতেই পারে সেটা ট্রলির ব্যবহার, হতেই পারে সেটা স্ট্যাটিক শটের ব্যবহার, এমনকি কিছু কিছু জায়গায় অ্যাঙ্গেলের ব্যবহার। আমি ক্যামেরাকে কোথায় বসাচ্ছি, চোখের লেভেলে বসাচ্ছি, চোখের থেকে উপরে বসাচ্ছি, নাকি আরো নিচে বসাচ্ছি। তো যে কোনো টেকনিক্যাল অ্যাসপেক্টেই এই ব্যাপারটা আমরা দেখতে পারি। তো ক্যামেরা অ্যাঙ্গেল হতে পারে, স্পেসিফিক লোকেশন হতে পারে, কোনো অ্যাক্টার হতে পারে, কোনো অ্যাক্টার আমার সমস্ত সিনেমাতেই রয়েছে, বা সমস্ত সিনেমাতেই সেই অ্যাক্টার বিশেষ কিছু সিগনিফাই করছে। তো এইরকম জিনিসপত্র হতে পারে, এরকম কনসিস্টেন্সি যদি থাকে, সেইটা তার পার্সোনাল স্টাইল হয়ে উঠবে। এবং তারপর তারা যেটা বলেন, খুবই ধোঁয়াটে নেবুলাস একটা টার্ম, দ্যাট ইজ ইন্টেরিয়ার মিনিং, কি বলতে চাওয়া হয়েছে, তার ওয়ার্ল্ড ভিউ কি, এবং সেই ওয়ার্ল্ড ভিউগুলো বৃহত্তর বডি অফ ওয়ার্কে বারবার 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 প্রতিফলিত হচ্ছে কি হচ্ছে না। এইবার আমরা তখনই কাউকে অটিওর বলবো। এবার এবার তারা এবার এবার কেন এই পার্সোনাল ব্যাপারটাকে এত গুরুত্ব দেওয়া হলো, কারণ বলা হলো যে কেউ যদি অটিওর হন, মানে মনের প্রাণে কেউ যদি অটিওর হন, তো সিনেমাই খাবেন, সিনেমাতেই ঘুমবেন, সকালে সিনেমা দিয়ে চান করে সিনেমা করতে আসবেন, দিনের শেষে কিছুটা সিনেমা খেয়ে সিনেমাতেই ডুবে যাবেন। তো একজন মানুষ যখন সারা সময়টাই সিনেমাতেই রয়েছেন, তাহলে তার নিজের বানানো সিনেমাতেও তার ছাপ করতে বাধ্য। এইখানে সিনেমাকে অত্যন্ত পার্সোনাল করে দেওয়া হলো, যে অটিওরের কাছে সিনেমা খুব পার্সোনাল একটা জিনিস, সুতরাং তার নিজের ভালো লাগা খারাপ লাগা, তার নিজের রাজনীতি, তার নিজের পছন্দ অপছন্দ, তার নিজের যুক্তি, তার নিজের বোধ বুদ্ধি, সবকিছুর ছাপই সিনেমায় এসে পড়তে বাধ্য। এবং যদি না পড়ে, তাহলে তার কোথাও না কোথাও খাদ আছে, সকালে তাহলে তো হয়তো তিনি সিনেমা নিয়ে চান করে বেরোচ্ছেন না, এবং অর্থাৎ তিনি
অটিওর তাকে আমরা বলতে পারি না যদি তিনি এই ছাপ থেকে বিচ্যুত হতে থাকেন। এর ফলে যেটা হলো, তারা ডিরেক্টরকে বুঝে হোক না বুঝে হোক একটা অদ্ভুত ক্যারেক্টার বানিয়ে ফেললেন। মানে তারা ডিরেক্টরকেও একটা ক্যারেক্টার বানালেন। মানে এটা বোঝা যাবে যদি আপনারা ধরা যাক কফি উইথ করণ বা ইত্যাদি টক শো দেখেন। করণ জোহর হ্যাজ টু অ্যাক্ট লাইক হিজ পার্সোনা। করণ জোহর নিজের পার্সোনা ভেঙে কোনোদিন বেরিয়ে কোনো কিছু করতে পারবে না। হি হ্যাজ টু টক ইন এ সার্টেন ওয়ে, হি হ্যাজ টু টক ইন সার্টেন এরিয়াজ অনলি। এই পার্সোনায় তারা বেঁধে ফেলার এই যে ছকটা, যে ছকে অনুরাগ কাশ্যপ, আবার অনুরাগ কাশ্যপের ক্ষেত্রে সেটা অন্যরকম। অনুরাগ কাশ্যপকে একটা নিজের পার্সোনায় থেকে চলতে হবে। এই ছকটা সম্ভবত আমার মনে হয়, আমি কোনো প্রমাণ দেখাতে পারবো না আমায় জিজ্ঞেস করলে, সম্ভবত এই অটিওর থিওরির এই জায়গা থেকেই হয়তো এসে পৌঁছেছে এই প্রবণতাটা, অন্তত যে অটিওরের ছাপ যেরকম সব জায়গায় আছে, সো ইটস এ ভেরি পার্সোনাল থিং ফর হিম। অটিওর হওয়ার তার ব্যক্তিগত জীবনের তার ভালোবাসা, চাহিদা, প্রাপ্তি অপ্রাপ্তি, সেটা তার ওয়ার্ক অফ আর্টকেও ইনফ্লুয়েন্স করতে হবে। তবেই তিনি একজন সার্থক অটিওর, তবেই তো তিনি শিল্পী। তো এইবার আরও একটা সমস্যা হচ্ছে, এই যে আমরা এই কনসেন্ট্রিক সার্কেল যেটা দেখেছিলাম, এইখানে একটা অদ্ভুত ভ্যালু সিস্টেম এনে ফেলা হলো। কি ভ্যালু সিস্টেম? টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সের লোকজন, তাদের গুরুত্ব সবথেকে কম, তাদের নিয়ে অতটা আলোচনার দরকার নেই। তারপর যারা আসছে তারা হচ্ছে স্টাইল, এবং তারপর যারা আসছে তারা হচ্ছে ইন্টেরিয়ার, মিনিং হলো অটিও। তো সারিসের এই কথা থেকে যেটা উঠে এলো সেটা হচ্ছে যে একটা ভ্যালু সিস্টেম আছে, সবার উপরে আছে অটিওররা, তাদের তলায় আছে যাদের মধ্যে স্টাইল আছে কিন্তু যারা অন্তর্নিহিত অর্থের দিকে খুব নিয়ে যেতে পারছেন না, তাদেরও তলায় আছে যাদের মধ্যে ডিস্টিংগুইশেবল স্টাইল হয়তো নেই, কিন্তু তারা সিনেমাটা ভালোই বানায়। এবং এই যে সমস্যা হচ্ছে এই যে অ্যাজিউম করে নেওয়াটা, যদি এখানে কোনো ইন্টেরিয়ার মিনিং থাকে তবেই সেটি তুলনামূলক ভালো শিল্প, তা না হলে সেটি অতটাও ভালো শিল্প নয়। এইখান থেকে একটা বড় সমস্যা শুরু হলো। এইবার কি, এইবার যেটা হলো যে দ্বিতীয়টা হচ্ছে যে কেউ যদি এই ইনার সার্কেলটায় থাকে, তবে তাকে আউটার সার্কেলও সে অটোমেটিক্যালি পড়ে যাচ্ছে। মানে কেউ যদি কারোর যে ডিস্টিংগুইশেবল পার্সোনালিটি থাকে বা তার কাজে কোনো স্টাইলাইজেশন থাকে, অটোমেটিক্যালি তাকে আমরা টেকনিক্যাল কম্পিটেন্সের মধ্যেও ফেলে দিচ্ছি। অর্থাৎ এখানে পিওর টেকনিশিয়ানের কোনো জায়গা নেই বা পিওর স্টাইলিস্টের কোনো জায়গা নেই। তাকে আমরা যখন ভাবছি তাকে পুরোটার সাপেক্ষেই আমরা ভেবে নিচ্ছি। তো এইটা মানে আপনারা নিশ্চয়ই ছবি দেখেন, তো এই উদাহরণগুলো দেখলে হয়তো বোঝা যাবে যে সেক্ষেত্রে এই পার্সোনাল স্টাইল বলা হোক বা টেকনিক্যাল ব্রিলিয়ান্স বলা হোক, অটিওরশিপ বলা হোক, কি রকম স্টাইলের কথা বলা হচ্ছে। সেটা হচ্ছে যদি আমরা মার্টিন স্করসেসের ছবি মোটামুটি সব কটা দেখতে থাকি, দেখবো সেখানে বারবার রিপিট হচ্ছে নিউ ইয়র্ক, গ্যাংস্টার, শক্তিশালী মহিলা চরিত্র, লং ট্র্যাকিং শট এবং অশ্লীল শব্দের ব্যবহার, প্রোফেনিটি, গালাগাল। ডেভিড ফিঞ্চারের ক্ষেত্রে সিঙ্গেল ফ্রেম ইনসার্ট, খুব ফ্লুইড ক্যামেরা মুভমেন্ট, ক্যামেরা ইজ অলমোস্ট গ্লাইডিং, লো কি লাইটিং, আলো একটু কম, একটু অন্ধকার, ক্যামেরাতে একটা টিন্ট রয়েছে, মানে পুরো ছবির মধ্যে আমরা কোনো একটা রং খুঁজে পাচ্ছি। ফাইট ক্লাবে একটা সিকলি গ্রিন টিন্ট আমরা হয়তো গোটা সিনেমা জুড়ে দেখতে পাই, খালি জায়গা ইত্যাদি ইত্যাদি। কুয়েন্টিন ট্যারান্টিনো, পায়ের পাতা অলমোস্ট ফেটিসের মতো ব্যবহার করা, বারবার বারবার। লং ডায়ালগ সিন, ডায়ালগ চলছে তো চলছে, চলছে তো চলছে। হ্যাঁ অবশ্যই সেখানে তাদের that is cinematically brilliant, but they are heavily reliant, Tarantino's film are heavily reliant on dialogues, excessive violence, কাটাকাটি, খুন চলতেই থাকছে, পপ কালচার রেফারেন্স, অমুক গান তমুক গান, মানে তিনি একদম ঘেটে ঘুটে নিয়ে এসে একটা সিনেমা বানাচ্ছেন, নন লিনিয়ার ন্যারেটিভ, তো ইত্যাদি। সবার এতে বলছি না, আশা করি আপনারা বুঝতে পারছেন যে আমি কিরকম স্টাইলের কথা বলছি বা এরা কিরকম স্টাইলের কথা বলছে। তো
এরপর এই পুরো ব্যাপারটার ক্রিটিক হিসেবে পলিন কায়েল কি বললেন, যেটা অনিন্দতা একদম শেষে এসে ঢুকে আবার সেই জায়গাটা সময় না থাকার জন্য করলেন, যে এই যে অটিওর থিওরি, ইটস অ্যান অ্যাটেম্প্ট বাই অ্যাডাল্ট মেলস, মানে ধেড়ে খোকারা কিছু বালখিল্যপনা করার অজুহাত হিসেবে এই অটিওর থিওরিটাকে তারা বানিয়েছে। ইটস এ ভেরি জেন্ডার্ড থিং। কারণ এই যে আমরা ডমিনেন্স, অটিওর থিওরি কি বলে যে ডিরেক্টর দাপিয়ে বেড়াবে, তার একটা ডমিনেন্স থাকবে। দ্য আইডিয়া অফ ডমিনেন্স ইজ এ ভেরি জেন্ডার্ড আইডিয়া, যেটাকে পলিন কায়েল অ্যাড্রেস করলেন। এই দাপিয়ে বেড়ানোর আইডিয়া, দ্যাটস এ ভেরি জেন্ডার্ড থিং। এটা এই যারা বানিয়েছে সবাই পুরুষ, এই ধেড়ে খোকারা এরকম একেবারে অত্যন্ত কড়া ভাষায়, এই সার্কেল সাসপেন্স আর্টিকেলটা নেটে অ্যাভেলেবেল, সার্চ করলেই পেয়ে যাবেন। খুব মানে ইট ইজ ভেরি এনলাইটনিং। এবং এত কড়া ভাষায় তো আমাদের মানে আমাদের সমালোচনা করার খুব একটা অভিজ্ঞতা নেই। এখানে তো সবই ভালো সিনেমা এবং সবাই ভালো সিনেমা বানায় আমাদের বাংলায়, ফলে এইরকম কড়া সমালোচনা আমরা খুব একটা দেখিনি। মানে ট্রুফো বা পলিন কায়েলের সমালোচনাগুলো যদি আপনারা পড়ে দেখেন, ইট ইজ সাইথিং। মানে এরকম ভাবে এখানে হলে তো কি হতো বলা যায় না। মানে এইখানে যেটা পলিন কায়েল যেটা বললেন, যে ম্যাসকুলিনিটি ওয়াজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন দিস অটিওর থিওরি, যেটা একটা অন্তর্নিহিত ফল্গুধারার মতো পুরো অটিওর থিওরিতে শুরু থেকেই ছিল। দ্যাট দ্য ম্যাসকুলিনিটি লুকড সো গ্রেট, আমি এখান থেকেই পড়ছি, so great and important, but art was something talked about by poseurs and phonies and sensitive feminine type. And is it perhaps also the way of making a comment on our civilization by the suggestion that trash is the true film art? I ask, I do not know. অর্থাৎ এই যে অটিওর থিওরি, তারা যে বলছে যে অটিওরই আসলে গুরুত্বপূর্ণ, সেক্ষেত্রে তো যদি সে অটিওরের সিনেমা, এই ধ্রুব বলেছিলেন না যে একজন অটিওরের খারাপতম সিনেমাও একজন নন অটিওরের ভালোতম সিনেমার থেকেও বেশি গুরুত্বপূর্ণ, তাহলে কি আমরা ট্র্যাশকেও আর্ট বলে বলে ধরে নিতে পারি এই রকম ক্ষেত্রে, ইফ দ্য কেস হ্যাপেন্স? এবং কায়েল যেটা বললেন, which rightly so, being a technician, I wholeheartedly agree with whatever she said, that film is a collaborative effort. সবাই মিলে কাজ না করলে ফিল্ম বানানো সম্ভব নয়, ইটস এ কোলাবোরেটিভ এফোর্ট। এবং কায়েল আরেকটা কথা যেটা বললেন, এগেইন দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ইন লুকিং অ্যাট এ ফিল্ম, সেটা হচ্ছে কোনো ফিল্মকে যদি আমাদের দেখতে হয়, তাকে সবার আগে একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফিল্ম হিসেবে দেখতে হবে। ইভেন ইফ দ্যাটস এ পার্ট অফ probably a trilogy, even if it's a part, it's a sequel, it's a prequel, anything, কিন্তু সিনেমাটাকে অ্যাজ এ বডি অফ, অ্যাজ এ ওয়ার্ক অফ আর্ট দেখতে হবে। পুরো ডিরেক্টরের বডি অফ ওয়ার্কের থেকে বেরিয়ে সিনেমাটা আগে ইটসেলফ স্বয়ংসম্পূর্ণ সিনেমা হিসেবে উতরোতে পারলো কিনা, এইটা আগে দেখতে হবে। তার বাকি জিনিসপত্রের সাপেক্ষে, মানে ধরা যাক কোনো ডিরেক্টর কোথাও একটা রঙের টিন দেখিয়েছেন, তো এখানে যেটা হলো সবাই তার বাকি ছবিতেও রঙের টিন খুঁজে বেড়াতে লাগলো, বা অমুক ডিরেক্টর একটা ট্র্যাকিং শট নিয়েছেন, সবাই ট্র্যাকিং শট খুঁজে বেড়াতে লাগলো, কোথায় আছে কোথায় আছে কোথায় আছে। পলিন কায়েল এটা থেকে বেরিয়ে, এই প্রবণতা থেকে বেরিয়ে বললেন যে আগে সিনেমাটাকে স্বয়ংসম্পূর্ণ সিনেমা হিসেবে আমরা দেখতে শিখি, তবে আমরা বাকি আলোচনার দিকে এগোবো। এবং সব থেকে বড় যে জিনিসটাকে কায়েল অ্যাড্রেস করলেন, সেটা হচ্ছে এতদিন অবধি এই অডিও থিওরি ইত্যাদি যা যা বলা হয়েছে, ধরেই নেওয়া হচ্ছে এই অডিও থিওরি কেবলমাত্র ডাইরেক্টরদের জন্য অ্যাপ্লিকেবল, অন্যান্য কেউ অডিও হতে পারে না। যদি কেউ অডিও হতে পারে, তিনি কেবলমাত্র ডিরেক্টর। যদি আমরা এটাকে কনসাইজ করতে থাকি, আমরা যদি এটাকে বুলেট পয়েন্টসে এনে ফেলি, তাহলে কাইল বলে যে অডিও থিওরি রিডান্ডেন্ট, এটাকে আর রাখার দরকার নেই। কেন? সেটাকে যদি আমরা পয়েন্টসে ধরি, ইটস এ কোলাবোরেটিভ প্রসেস, সুতরাং এটা একার কাজ নয়। এবং এর আগে কি ছিল যে তারা বলেছে যে একটা জিনিস বারবার বারবার রিপিট করে যেতে হবে। কেউ ট্র্যাকিং শট দেখালেন, তো ট্র্যাকিং শটই দেখবেন কোথায়, তাহলে কি খুঁজে বেড়াতে হবে কোথায় কোথায় তিনি ট্র্যাক করেছেন, ট্র্যাকিং এর মাধ্যমে তিনি কি বলতে চেয়েছেন। কেউ যদি একটা লাল রং কোথাও দেখিয়েছেন, আমরা দেখি যে লাল রং কোথায় কোথায় আছে। গডফাদারে আমরা দেখি যে কমলা লেবুর সাথে মৃত্যুর একটা সম্পর্ক আছে। আমরা দেখতে থাকি যে পরের বার যখন আমরা গডফাদার দেখতে যাবো, দেখি যে কোথায় কমলা লেবু আছে, তার 30 সেকেন্ডের মধ্যে কেউ মারা যাচ্ছে কিনা, 1 মিনিটের মধ্যে কেউ মারা যাচ্ছে কিনা। আইল যেটা বললেন যে রিপিটেশন ভালো ব্যাপার, কিন্তু রিপিটেশনে যদি কোনো রকম
ডেভেলপমেন্ট না হয়, দ্যাট ইজ এ ডিক্লাইন। আগে যেরকম রেপুটেশন হলেই সেটাকে স্টাইল মানা হতো, সেটাকে ওয়ার্ল্ড ভিউয়ের এক্সপ্রেশন মানা হতো, তিনি বললেন যে রেপুটেশন হচ্ছে খুব ভালো কথা, কোথাও একটা পৌঁছতে হবে, কোথাও একটা অগ্রগতি হতে হবে, যদি অগ্রগতি না হয় সেটা অবনতি। এবং তিনি যেটা বললেন যে দিস ইজ way how criticism should happen, and criticism is an art, not a science. সুতরাং এই থিওরিতে 1 আর 1 2, 2 আর 2 4 not necessarily has to happen। এই ক্ষেত্রে আমাদের আর্টকে আর্টের মতো দেখতে হবে। বাকি জায়গায় আমরা যেভাবে এই বিষয়টিকে তার আশপাশের সাথে চলতে থাকা জিনিসের সাপেক্ষে দেখি, বিচ্ছিন্ন জিনিস হিসেবে নয়। সায়েন্সকে সায়েন্সে 2 আর 2 4 হয়, এখানেও 4 হবে, মঙ্গল গ্রহেও 4ই হবে, এর কোনো ডিভিয়েশন হবে না। বাট দ্যাট ইজ নট ট্রু ফর আর্ট। একটা সিনেমা আমি যেভাবে দেখবো আপনারা প্রত্যেকে আলাদা আলাদাভাবে দেখবেন। এবং তিনি খুব মানে বললাম, এই আর্টিকেলটা পড়ে দেখতে পারেন, ইটস এ ভেরি ওয়েল রিটেন আর্টিকেল। এবং তিনি বললেন যে এই একটি থিওরি দিয়ে সব কিছু দেখতে যাওয়া হচ্ছে বাগানের মালির হাতে কাঁচি দিয়ে দেওয়ার মতো। মানে সে ফুল গাছ এবং আগাছা দুটোকেই একই কাঁচি দিয়ে কেটে ফেলে, মানে কেটে চলেছে। সুতরাং এই একই থিওরি দিয়ে আমরা যদি সব সিনেমা দেখতে চাই, সমস্ত ওয়ার্ক অফ আর্ট দেখতে চাই, প্রবাবলি ইট উইল ডু দ্যাট কাইন্ড অফ এ ফিয়াস্কো, যে ফুল এবং আগাছা আমরা একই কাঁচি দিয়ে কাটতে চলেছি, সেটা হয়তো উচিত হচ্ছে না। তো এই অবধি মোটামুটি আমরা তাহলে সেক্ষেত্রে দেখলাম যে এই অটিওর থিওরি, তার শর্টকামিং কি, কি কি সমস্যা। এবার আমরা যেখান থেকে শুরু করেছিলাম, যখন আমাদের কাউকে জিজ্ঞেস করা হয় যে বড় হয়ে কি হতে চাও, ফিল্ম মেকার, ধরে নিচ্ছি সবাই ছোট, সবাই ফিল্ম মেকার, তারা বলে যে আমি অটিওর হতে চাই। কেন? আমরা বুঝতেই পারছি অটিওর থিওরি আমরা যা পড়লাম শুনেই মনে হচ্ছে একটা গুরুগম্ভীর ব্যাপার। মানে আমরা যদি এই পোস্টারের দিকেও দেখি যে কে কে রয়েছে, ঋত্বিক ঘটক, সত্যজিৎ রায়, মৃণাল সেন, অটিওর। আমাকে এদের দলে গিয়ে পড়তে হবে, তবে আমি অটিওর হতে পারবো। সুতরাং অটিওর হওয়াই আমার জীবনের লক্ষ্য। তো তো সেক্ষেত্রে আমরা একটা মজার করতে পারি, একটা অ্যানালিসিস করতে পারি, থিওরিটিক্যাল অ্যানালিসিস। আমরা এমন মানে আমরা দেখি যে অটিওর থিওরি কোথায় ফেল করতে পারে, কেন অটিওর থিওরি যথেষ্ট নয়। তো আমরা এমন একজনকে ধরি যাকে তথাকথিত ক্ষেত্রে কেউ অটিওর বলবে না, মানে তার নাম করলেই অরিন্দদা, সন্দীপ রেড্ডি বাংলার নাম করলো, যদিও তিনি তিনটে সিনেমা বানিয়েছেন, বাট স্টিল তিনি সম্ভবত অটিওর হওয়ার লক্ষণ ইতিমধ্যেই দেখাতে শুরু করে দিয়েছেন। এরকম একজনকে আমরা ধরি, যাকে হয়তো আপনারা এর আগে কোনোদিন অটিওর, তিনি অটিওর কিনা এটা হয়তো ভেবে ভেবে দেখেননি। তো করণ জোহর, আমরা করণ জোহরকে নিয়ে দেখতে চাই, করণ জোহরের কাজে আমরা অটিওরের ছাপ খুঁজে পেতে পারি কি পারি না, থিওরির হিসেবে। মনে রাখবেন এই যে আলোচনাটা আমরা করতে চলেছি পুরোটাই হচ্ছে অটিওর থিওরি, কনসেন্ট্রিক সার্কেল। আমি ছবিটা খুলে রাখি, তাহলে আপনাদের হয়তো সুবিধা হবে মিলিয়ে দেখতে। হ্যাঁ, তাহলে সবার প্রথম কি টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স। এ নিয়ে টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স করণ জোহরের আছে কি না বলে আমি আমরা ধরে নিচ্ছি আপাতত আছে। এতগুলো সিনেমা তিনি বানিয়েছেন, তার সিনেমায় বিশাল থেকে বিশাল, মানে বড় থেকে বড় স্টার, বড় থেকে বড় টেকনিশিয়ান, তারা সবাই কাজ করেছেন। তার সিনেমার গান, তার সিনেমার সিনেমাটোগ্রাফি, তার সিনেমার শর্ট টেকিং, ভিজুয়াল সিন, সব কিছুর মধ্যেই করণ জোহরের ছাপ পাওয়া যায়। এমনকি পরের দিকে তো করণ জোহর ঘরানার ছবিও ইতিমধ্যেই বানানো শুরু হয়ে গেছে। তো মানে আমরা যদি এখন দেখি এরকম অপুলেন্সের সিনেমা, সো ইট ইজ অ্যাসোসিয়েটেড উইথ করণ জোহর। এরকম সিনেমা যাদের জীবনে সকালে কোনো রকম ক্রাইসিস নিয়ে ঘুম ভাঙে না, এই রকম সিনেমা তারপরে বহু লোক করে আগেও করেছেন, পরেও করেছেন, বাট স্টিল করণ জোহর ইজ মানে টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স, ইট ইজ দেয়ার। ছবি দেখতে অন্তত ঝকঝকে লাগে, এবং ছবির ব্যাপারে বেসিক যে জ্ঞান, 180 ডিগ্রি কন্টিনিউটি ইত্যাদি ইত্যাদিও তিনি মেনেই চলেছেন। নইলে এত বড় বড় বডি অফ ওয়ার্ক হওয়া সম্ভব না। তো আমি ধরে নিচ্ছি তার টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স আছে। এইবার আমি সব থেকে বড় যে জায়গাটা নিয়ে যাবো সেটা হচ্ছে ডিস্টিংগুইশেবল পার্সোনালিটি, অর্থাৎ রেকগনাইজেবল স্টাইল আছে কিনা। তো আমি কিছু পয়েন্ট লিখে এনেছি, সেই পয়েন্ট অনুযায়ী আমরা আলোচনা করছি।
প্রথম পয়েন্ট, করণ জোহরের সমস্ত বেশিরভাগ ছবিতে আমরা যেটা দেখতে পাবো সেটা হচ্ছে ইনফ্যান্টালাইজেশন অফ ম্যান অথবা অ্যাবসেন্স অফ ম্যানলিনেস। করণ জোহরের সিনেমার যারা প্রোটাগনিস্ট, মেল প্রোটাগনিস্ট, তারা কেউ তথাকথিত মার্ড নন, মানে ম্যানলিনেস, ম্যাচিজমো, এই ব্যাপারটা করণ জোহরের সিনেমা থেকে ভয়াবহভাবে মিসিং। মানে করণ জোহরের সিনেমার কোনো পুরুষ অমিতাভ বচ্চন যেরকম কাঁধে কুমির ঝুলিয়ে ঢুকতেন, কুমির মেরে কুমির ঝুলিয়ে, সেরকম ভাবে তারা কেউ আসেন না। দে আর নেসেসারিলি মেট্রোসেক্সুয়াল ম্যান, দে আর সেন্সিটিভ, এবং তারা খুব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিসপত্র করেন। কুচকুচ হতে হয়, শাহরুখ খান প্যান্ট পরতে ভুলে যান, কবি আলবিদা না কেহনায় এগেন শাহরুখ খান, তিনি তার বউয়ের উন্নতিতে একটু জেলাস, হি অ্যাক্টস পেটি। দ্যাট ইজ নট আ ভেরি ম্যানলি থিং টু ডু। ম্যান হলে কি আমি আরো বড় হব, বউয়ের থেকে আমি বিরাট বড় মাতব্বর হয়ে উঠবো, বাট হি ডাজন্ট ডু দ্যাট। মাই নেম ইজ খান, আমরা কি দেখতে পারি, হিজ সান ইজ গেটিং বুলিড, হি ক্যান নট প্রোটেক্ট হিজ সান অ্যান্ড দ্য সান ডাইজ। এবং তারপরে অন্য সিনেমা হলে কি হতো যে সে বিরাট কিছু করতো, মানে যারা মেরেছে তাদের খুঁজে খুঁজে বাড়ির সবাইকে গোষ্ঠী শুদ্ধ লোককে জ্বালিয়ে দিত, এরকম। দ্যাট ইজ হোয়াট ম্যানলিনেস, দ্য আইডিয়া অফ ম্যানলিনেস দ্যাট হ্যাজ বিন পেডেড, দে আর ডিভিয়েটিং ফ্রম দ্যাট। এমনকি তো পরের দিককার সিনেমা দিলে মুশকিল, তাই নিয়ে আলাদা করে বলার কিছু নেই। দ্য ক্যারেক্টার, দ্য মেইন ক্যারেক্টার ইজ এ ম্যান চাইল্ড, তাই নিয়ে পুরোটাই ম্যান চাইল্ড। আচ্ছা, দ্বিতীয় ট্রোপ যেটা বারবার এসছে বা স্টাইল, দ্যাট ইজ হিরোজ সাকসেস ডিপেন্ডস অন স্যাক্রিফাইস। অন্য কেউ স্যাক্রিফাইস করলে তবেই করণ জোহরের চরিত্র সাকসেস পাবে। সেটা কি? কুচকুচ হতা হ্যায়, আমান লাস্টে বিয়ে করলো না কাজলকে, এবং এদের ভালোবাসা দেখে ফলে শাহরুখ গেটস দ্য ট্রু লাভ অফ হিজ লাইফ। কভি আলবিদা না কেহনা, বর বউ দুজনেই অন্যত্র তাদের সম্পর্ক রয়েছে, কিন্তু তাদের পার্টনাররা জানার পর ইমিডিয়েটলি তাদের ক্ষমা করে দেয়, এবং দেয়ার ইজ এ স্যাক্রি, মানে মানে আমার যে হার্ট, আমার যে ইগো, আমি ভুলে গিয়ে আমি ইমিডিয়েটলি ক্ষমা করে দিচ্ছি, স্যাক্রিফাইস ফ্রম মাই পার্ট। কালহোনা, again Kalhona is not directed by Karan Johar, but the thing is it is written by Karan Johar, the screenplay is by Karan Johar, directed by Nikhil Advani, but the thing is it is a very people মানে যদি 10 জনকে জিজ্ঞেস করা হয় কালহোনা কার সিনেমা, 8 জন বলবে কারণ জোহরের সিনেমা। ইট ইজ সো মাচ, ইট বেয়ার সো মাচ স্টাইল অফ কারণ জোহর। এইটা আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যে অটিওর কেবলমাত্র ডিরেক্টর বা কেবলমাত্র রাইটার নয়, অনেক সময় দেখা যায় যে প্রডিউসারও অটিওর হয়ে উঠতে পারে। তার অন্যতম একটা বড় উদাহরণ হচ্ছে রামগোপাল ভার্মা। আপনারা যে রামগোপাল ভার্মার ওয়ার্ক, বডি অফ ওয়ার্ক ফলো করেন, দেখবেন যে সিনেমা রামগোপাল ভার্মা ডিরেক্ট করেনি সেই সিনেমাকেও রামগোপাল ভার্মার সিনেমার মতোই দেখতে। এমনকি রামগোপাল ভার্মা যেটাকে ওই আন্ডারওয়ার্ল্ড ট্রিলজি বলা হয়, সেই ট্রিলজি, ইট ইজ টাউটেড অ্যাজ রামগোপাল ভার্মাস আন্ডারওয়ার্ল্ড ট্রিলজি। সেই সিনেমারও একটা সিনেমা রামগোপাল ভার্মা ডিরেক্ট করেনি, দুটো ডিরেক্ট করেছে, একখানা সিনেমা কিন্তু তার ডিরেক্ট করা হয়, বাট ইট হ্যাজ দ্য আনমিস্টেকেবল স্টাইল অফ রামগোপাল ভার্মা। কালহোনা হতে শাহরুখ স্যাক্রিফাইস করে আমান মাথুর, যাতে প্রিতেজিন্টা দিকে সে মরতে চলেছে, বেশি দিন বাঁচবে না, তো যাতে সে যাকে ভালোবাসে তার সাথে বেশি দিন কাটাতে পারে, সো দ্যাট পারসন স্যাক্রিফাইসেস। Kabhi Khushi Kabhi Gham, the character of Rani Mukherjee Naina sacrifices so that Shahrukh can be with the person he loves. Another style element that has been throughout his work, that is setting up of love. মানে প্রেমে লোকে নিজেরা পড়ে না, কেউ কেউ খবরদারি করে বা মাতব্বরি করে, তারপর লোকজন প্রেমে পড়ে। মানে একটা উই নিড এ, মানে ইন কারণ জোহরস ইউনিভার্স দেয়ার ইজ এ নিড অফ ক্যাটালিস্ট অর প্রমোটার। কুচকুচ হতা এতে বাচ্চা অঞ্জলি যে মায়ের চিঠি পেয়ে প্রচন্ড পাকামো করে বাবার বিয়ের ব্যবস্থা করে। কবি খুশি কবি গমে আমরা কি দেখতে পাই যে ভাই সে প্লট করছে, এমন জিনিসপত্র ঘটাচ্ছে যাতে তাদের ভেঙে যাওয়া পরিবার আবার এক হয়। কবি আলবেদনা কাহিনী কি দেখতে পাই, অদ্ভুত জিনিস, দুজন ইনফিডেলিটি করছে এবং তারা চেষ্টা করছে তাদের পার্টনার যাতে একে অন্যের সাথে ইনফিডেলিটি করে। দিলে মুশকিল, সেখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি, দ্য ক্যারেক্টার অফ সাবা, মানে ঐশ্বরিয়া রায় কি করছে, আয়ানকে নিজের কাছ থেকে বারবার দূরে সরাচ্ছে। কেন দূরে সরাচ্ছে? যাতে হি ক্যান বি উইথ দ্য আদার গার্ল, দ্যাট ইজ আলিজা। তাহলে কিন্তু আমরা অলরেডি তিনটে জিনিস খুঁজে পেয়ে গেলাম করণ জোহরের বডি অফ ওয়ার্কে।
আচ্ছা, তারপরে কি প্রি ক্লাইম্যাক্স রিভিল, সেটা কি ক্রুশিয়াল প্রি ক্লাইম্যাক্স রিভিল, যেটা যেটা অ্যাকচুয়ালি ক্লাইম্যাক্সের দিকে দর্শকদের নিয়ে যায়। কাল হো না হতে ক্লাইম্যাক্সের আগে কি জানা যায় যে শাহরুখ ইজ গোয়িং টু ডাই, শাহরুখ হ্যাজ ভেরি লেস ডেজ ইন দিস। সোনালি বেন্দ্রে হঠাৎ করে জানিয়ে ফেলে যে আমার মাথুর মারা যেতে চলেছে। কভি আলবিদা না কেন আমরা কি দেখি যে প্রীতিজিনটা জানায় যে আমাদের তো ডিভোর্স হয়ে গেছে, তুমি তাহলে ইউ ক্যান গো অ্যান্ড পার্সু ইউর লাভ রানী মুখার্জি। সো অ্যাকচুয়ালি দ্যাট we are going towards the climax because of this pre-climatic reveal. This is a very important thing. কারণ জোরের বেশ কিছু সিনেমায় pre-climatic reveal রয়েছে which actually goes towards the climax. আরেকটা উদাহরণ যেটা আমরা দিতে পারি দিলে মুশকিলে কি আলী, দ্যাট ইজ ফাওয়াদ খান, টেলস আয়ান অর্থাৎ রণবীর কাপুর যে ওরও ডিভোর্স হয়ে গেছে, সো দ্যাট এগেইন দ্য ক্লাইম্যাক্স ক্যান হ্যাপেন. Another important aspect of Karan Johar's film or style aspect, that is death, repetition of death, and death as a important key point. মানে গুরুত্ব হিসেবে যদি আমি 10 দিই, এই যে কটা ডেথ আমি বলতে চলেছি অন্তত 7-8 এরকম হবে 10-এর মধ্যে, এত গুরুত্বপূর্ণ প্লটের ক্ষেত্রে. which is কুছ কুছ হোতা হ্যায়তে টিনা মারা যায় এবং তারপরেই পুরো সিনেমাটা হয়. টিনা বেঁচে থাকলে সিনেমাটা তো হতো না. মানে কভি খুশি কভি গম, the family gets united after the death of the grandmother. কভি আলবিদা না कहना, অমিতাভের ক্যারেক্টার সমরজিৎ সে মারা যাওয়ার পর অ্যাকচুয়ালি এগেইন it takes the story forward. রিয়েলাইজেশন হয় যে হ্যাঁ যা হচ্ছে তা ঠিক নয়, জানিয়ে দিই, তারপর দেখা যাবে, উই উইল বেয়ার দ্য ক্রস. মাই নেম ইজ খান, শাহরুখের সৎ ছেলে সমীর সে যখন মারা যায়, এগেইন ইট পুটস আস ইন দিস দ্য জার্নি অফ মাই নেম ইজ খান. আয় দিলে মুশকিলে কি হয় যে আলিজের যে মৃত্যু, দ্যাট এন্ডস আপ হোয়াট এভার ইজ দ্য বিগ থিং, দ্য বিগ প্লট দ্যাট ওয়াজ গোয়িং. Student of the year starts with that they are having a flashback because their principal is about to die, and we have this reveal at the climax that it was, I mean, that his death is the reason because everything gets resolved. And Kalhona Amal Mathur, the death of Amal Mathur, it signifies the end of this Priti Zinta's true love, and that she is settling for something less and stuff like that. And obviously, like time নেই তুমি অন্যর সাথে থাকো. Another trope that has been repeated, that is kids. In Kabhi Khushi Kabhi Gum, the kids are important in flashbacks. In My Name is Khan, the death of a kid, it actually takes the movie forward. In Kal Ho Na Ho, the entire story is happening because Priti Zinta is talking to her sister who was a kid back then, Jia. একদম লাস্টে আমরা দেখতে পাই যে জিয়ার সাথে এই আলোচনাটা হচ্ছে এবং বলা হচ্ছে যে আমার মাথুর আমার জীবনের প্রথম প্রেম ছিল, তোমার জীবনের প্রথম প্রেম, ইত্যাদি ইত্যাদি. কাল হো না হো, দেব কিরকম ক্যারেক্টার, দ্য ক্যারেক্টার অফ শাহরুখ, হাউ he is, his insecurity, we see that his insecurities are getting put on the kid itself, and the thing is very toxic. Kid कभी अलविदा ना कहना. As student of the year, the protagonists are kids anyway, and Ajila Mushkil, there is no kid but the protagonist behaves like kid. তাহলে আমরা কি দেখতে পারি? প্রথম টেকনিক্যাল কম্পিটেন্স আমরা সবাই বলেছিলাম হ্যাঁ আছে. ডিস্টিংগুইশেবল পার্সোনালিটি, কটা পয়েন্ট বললাম? 7টা মোটামুটি ট্রোপ খুঁজে পেয়েছি, খুঁজলে আরো পাওয়া যাবে. তো ডিস্টিংগুইশেবল পার্সোনালিটি আছে, এটা আমরা বলতে পারি. এবার আমরা যে জায়গায় যেতে পারি, যেখানে করণ জোহরকে আমরা অটিওর হিসেবে বাদ দিলেও দিতে পারি, দ্যাট ইজ ইন্টেরিয়ার মিনিং, বাট স্টিল দেওয়া যাবে না, কারণ বলছি যে একটা ওয়ার্ল্ড আউটলুক থাকতে হবে. করণ জোহর হ্যাজ এ ভেরি স্টেরাইল ওয়ার্ল্ড আউটলুক. there is no big crisis. হতেই পারে আমার ওয়ার্ল্ড আউটলুক এটা, there is no big crisis because of the lifestyle he is used to. there is no big crisis, fine. আমার ব্যক্তিগত জীবনে ক্রাইসিস নেই, আমার বাংলা সিনেমাতেও ক্রাইসিস নেই. it is not contradicting the auteur theory. in করণ জোহরের ওয়ার্ল্ড আউটলুকে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে he use, মানে
ওখানে তো ধনী গরিব নেই, সবাই বড় মোটামুটি, যারা গরিব তারাও আমাদের থেকে বড়। সো হাউ দের ইজ ক্রাইসিস, দ্য ক্রাইসিস ইজ ওইখানে পভার্টি আমাদের মতো না যে টাকা নেই, এখানে পভার্টি হচ্ছে ভালোবাসা নেই। কারণ জোহর ইউজেস লাভ অ্যাজ কারেন্সি, that is his world outlook, and that world outlook is there throughout his entire body of work. And love and friendship, these are the currencies that he is relying on. His every work is resonating his this belief, they je bhalobasha bondhutto ityadi ityadi, it is primary, and not getting it is actually equitable with poverty. অনুরাগ কাশ্যপের পভার্টি আর করণ জোহরের পভার্টি একরকম হয়তো নয়, কিন্তু আমরা এটা অন্তত বলতে পারি যে করণ জোহরের ওয়ার্ল্ড আউটলুকের থেকে তিনি কোথাও বিচ্যুত হন না এই জায়গাটায়। And also there is a inner realism to it. Maybe it's his public persona, it gets reflected on the film. And like Anindya rightly said, that it is always a structure, never a person. Karan Johar almost embodies that. It is the structure that is going, and it is not the person. তো আচ্ছা, কতটা সময় আছে? ভেরি গুড। তাহলে আমরা কি দেখতে পেলাম, করণ জোহরকে এই অটিওর থিওরিতে আমরা অটিওর বলতে পারি, অন্তত এই থিওরি অনুযায়ী। তো এইবার যেহেতু it is supposed to be a discourse on auteur and authorship in Indian cinema, আমরা auteur এবং authorship নিয়ে মোটামুটি অনেকক্ষণ করলাম। ইন্ডিয়ান সিনেমার ক্ষেত্রে আমরা এবার একটু যদি নজর ঘোরাই, আমি সময় কম আছে, মানে যতটা সময় ধরা হয়েছে তাতে খুব সবকটা অ্যাসপেক্ট নিয়েই কথা বলা যেতে পারত। আমি আপাতত তিনটি অ্যাসপেক্টকে ফোকাস করছি, দ্যাট ইজ রাইটিং, মিউজিক অর ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক অ্যান্ড ভিজুয়াল। এই তিনটে জিনিস নিয়ে আমি আপাতত আলোচনা করছি। যে এই যে আমরা বলছিলাম না এতক্ষণ যে ব্যক্তিগত ছাপ অটিওরের ওয়ার্কে ব্যক্তিগত ছাপ, হ্যাঁ অবশ্যই অটিওর থিওরি নিয়ে তর্ক চলবে, আমি বললাম এতক্ষণ রিডান্ডেন্ট, বাট স্টিল ইট ওয়াজ অ্যান ইম্পর্টেন্ট থিওরি, এটাকে জানা দরকার। এবং এরা যেভাবে অটিওর থিওরি যেভাবে ফিল্ম দেখার কথা বলেছে, কোথাও একটা হয়তো সেই নিবিষ্ট ভাবে দেখাটা দরকার। তো সেইভাবে আমরা যদি দেখতে চাই, আমি তিনটি দিক নিয়ে কথা বলবো তিনজনের মোটামুটি বডি অফ ওয়ার্কে, যে হাউ, মানে এই তিনজনের বডি অফ ওয়ার্কে তিনজন ডিরেক্টরের দে বিইং অ্যান অটিওর কিভাবে এই জায়গাগুলোকে ইনফ্লুয়েন্স করেছে। প্রথমে আমি যেটা নিয়ে আলোচনা করবো, দ্যাট ইজ সত্যজিৎ রায় অ্যান্ড রাইটিং। Writing is an essential part of filmmaking, how they are actually being written. এবং সত্যজিতের যে জায়গাটা, সত্যজিৎকে আমি প্রথমে অ্যাপার্ট ফ্রম বিইং এ ডিরেক্টর, আমি দেখছি আমরা দেখতে চলেছি যে তিনি অটিওর হিসেবে কিভাবে নিজের ছাপ ছেড়েছেন ইন রাইটিং ফর এ ফিল্ম। তো প্রথমে আমরা যেটা করছি যে আমরা যেটা করতে চলেছি অ্যাডাপ্টেশন নিয়ে দেখতে চলেছি। সত্যজিতের দুটো, একটা নিয়ে একটু হয়তো বেশি কথা বলবো, একটা নিয়ে একটু কম কথা বলবো। দুটো অ্যাডাপ্টেশন নিয়ে আমি কথা বলতে যাচ্ছি, এবং আমরা আলোচনা করতে চাই যে দুটো অ্যাডাপ্টেশনে সত্যজিতের ছোঁয়াটা কোথায়, সত্যজিৎ নিজের জায়গা কিভাবে নিয়ে এসছেন। একটি সত্যজিতের নিজের লেখা, একটি অন্যের লেখা। প্রথমেই আমরা যেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে সেটা সোনার কেল্লা সত্যজিতের নিজের লেখা। তো একজন অটিওর, মানে সত্যজিৎ যখন ফিল্ম মেকার, তিনি যখন ছবিটা বানাচ্ছেন, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে তার কাছে লেখার বড় কলম যেমন আছে, একটা বিরাট বাতিল কাগজের ঝুড়িও আছে, যেখানে তিনি যা যা অপ্রয়োজনীয় সেটাকে ছেঁটে ফেলে দিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করছেন না। এমনকি সেটা নিজের লেখা হলো, নিজের লেখার প্রতি তো আমাদের একটু বেশি মমত্ব থাকে, কিন্তু সত্যজিৎ একটা অদ্ভুত পরিমিতিবোধ থেকে যেটা করছেন, নিজের লেখার প্রতিও তিনি একই রকম ক্রিটিক্যাল। সোনার কেল্লার কয়েকটা উদাহরণ যদি আমরা দেখি, তাহলে হয়তো আমরা বুঝতে পারবো কি করে সত্যজিৎ, কারণ তিনি যখন বানাচ্ছেন অ্যাজ এন অটিওর, কিভাবে লেখাতেও তিনি নিজের ছাপ ফেলছেন। সত্যজিতের অন্যতম যে জিনিসটা সত্যজিৎকে বাকিদের থেকে আলাদা করে, বাঙালিদের থেকে তো বটেই, বাকিদের থেকে আলাদা করে, সেটা হচ্ছে তার পরিমিতিবোধ। এরকম পরিমিতিবোধ সম্পন্ন ফিল্ম মেকার খুবই কম দেখা যায়। সত্যজিতের এই পরিমিতিবোধ তার লেখাকে কিভাবে অ্যাফেক্ট করেছে, আমরা বলেছিলাম না যে পার্সোনাল
ছাপ আমরা কিভাবে পেতে পারি? প্রথমে আমরা সত্যজিৎ এবং তার লেখা সিনেমার জন্য সেইটাতে দেখি। প্রথমেই হচ্ছে সোনার কেল্লা। সোনার কেল্লায় বেশ কিছু জিনিস রয়েছে যেখানে সত্যজিৎ নিজের লেখাকেও নির্দয়ভাবে বদলে দিচ্ছেন। প্রথমে কি, সোনার কেল্লায় প্রথম একদম শুরুর দিকে যে বদলটা ঘটে যায় সেই বদলটা হচ্ছে যে সোনার কেল্লা বসে হুডানিট, অর্থাৎ এই কে আসল ডক্টর হাজরা নকল ডক্টর হাজরা এই ব্যাপারটা রিভিল হয় কিন্তু আপনারা যদি উপন্যাস খেয়াল করেন একদম শেষের আগের চ্যাপ্টারে সম্ভবত বা একদম শেষের দিকে মনে হয়। কিন্তু সত্যজিৎ যখন এই হুডানিটকে সিনেমার জন্য বানাতে গেলেন তিনি প্রথমেই থ্রিলার বানালেন। অর্থাৎ আমরা জানি, অডিয়েন্স জানে আগে কি ছিল, ফেলুদা জানে লাস্টে এসে একটা গুরুগম্ভীর সবকিছুর সামনে সবার সামনে একটা করা হবে। তার মানে সেটা আমি যদি পর্দায় দেখতে চাই কিভাবে দেখানো হবে যে 10টা লোক মিলে দাঁড়িয়ে কথা বলছে, সেটা তো দেখতে ভালো লাগার কথা না। সিনেমার ক্ষেত্রে সেটা খুব একটা সিনেম্যাটিকও হতো না, সেটাকে সিনেম্যাটিক করতে হবে। লাস্টের এই রিভিলটা ফেলুদা কথা বলে যাচ্ছে, বাকিরা হ্যাঁ 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 আচ্ছা 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 করে যাচ্ছে। এর বদলে সত্যই প্রথমেই যেটা করলেন তিনি আপাতমস্তক স্ট্রাকচারটাই বদলে দিলেন। তিনি হুডানিটকে করলেন থ্রিলার, এবং এখানে অডিয়েন্স সবাই জানে কে, প্রথম থেকেই তারা জানে যে কে হচ্ছে ভিলেন, ডক্টর হাজরা আসল নয়। কিন্তু আমরা সিনেমার শেষ অবধি টান টান হয়ে বসে থাকি এইটা দেখার জন্য যে ফেলুদা এটা কখন বুঝবে এবং ফেলুদা এটা কিভাবে বুঝবে। এইটা হচ্ছে একটা প্রথমেই তিনি যখন নিজের লেখা থেকে সিনেমা বানাতে গেলেন প্রথমেই তিনি হুডানিটকে বদলে ভেঙে চুড়ে দুমড়ে মুচড়ে এই ছবিটিকে করে ফেললেন থ্রিলার। দ্বিতীয়, আমরা শুরুতেই যদি দেখবো যে মুকুল, মুকুলকে যখন ধরে নিয়ে মানে তার আগে মুকুলের এক বন্ধু ছিল নীলু, মানে গল্পে তার নাম নীলু, তাকে তারা করতে মানে তাকে তারা ভুল করে নিয়ে যে মানে কিডন্যাপাররা যে মুকুলকে নিতে চলেছে এটা আমরা জানতে পারি যে এই তাদের কিডন্যাপারদের দিক থেকে এই সমস্যাটা হওয়ার জন্য যে তারা ভুল লোককে কিডন্যাপ করে ফেলেছে। একে যুক্তি হিসেবে দেওয়া হয় যে তারা সম্ভবত কাগজে যে ছবি ছাপা হয়েছিল সেই ছবি দেখে চিনতে পারেনি বাজে ছাপার জন্য। কিন্তু এটা সিনেমায় দেখতে গেলে খুব একটা যুক্তিগ্রাহ্য লাগবে না, তার কারণ সিনেমায় আমরা ছবিটাও দেখতে পাচ্ছি, নীলু ছেলেটিকেও দেখতে পাচ্ছি, কারণ সেই ছেলেটির সাথে সত্য মানে ফেলুদার কথা বলতে যাচ্ছে। দেখেই তো আমাদের মনে হবে যে আরে এই So the thing is, what Ray did, that the character of Nilu, we are supposed to see that Nilu on screen. If it had been on the novel itself, then we have this logic that yes, fine, they both look similar. But when we are going to see them both on screen, there is a problem. বিকজ আমরা চোখে দেখতে পাচ্ছি দুজনকে একরকম দেখতে না, আমরা আরে কিডন্যাপারটা ভুল করতেই পারে না। সো দ্যার ইজ এ ফ্ল ইন লজিক। সো হোয়াট রে ডিড ওয়াজ দে অ্যাকচুয়ালি চেঞ্জড দ্য নেম অফ দ্যাট ক্যারেক্টার অ্যাজ মুকুল অলসো। সো ইট বিকামস মাচ মোর লজিক্যাল। সিকোয়েন্সে আমরা কি দেখতে পাই, এই ছেলেটা যাচ্ছে কে একজনকে ডাকে মুকুল বলে, ও সারা দেয়, বয়সও কাছাকাছি, দ্য কিড ইজ কিড, ছেলে। সো দ্য কিডন্যাপার্স দে টেক ইট অ্যান্ড দেয়ার ইজ নো ফ্ল ইন দ্য লজিক। Another thing is the characterization of Jatayu. The characterization of Jatayu is someone, at least in Sonar Kella আমরা যা দেখি, that person is very pompous, মানে নিজের ঢাক নিজে মানে বাজাতে পছন্দ করে। So it is like গল্পে প্রথমেই what Jatayu did was asks that whether you write, আপনিও কি লেখেন টেখেন নাকি। মানে এটা একটা খুবই অদ্ভুত ব্যাপার। আমার যদি আজকে কারোর সাথে দেখা হয় আমি জিজ্ঞেস করবো কেমন, মানে নতুন সহযাত্রীর সাথে if I meet someone I would probably ask how are you and where are you going, and something like that. After 2-3 sentence I won't ask that আপনি লেখেন কিনা, whether you write or not, so that I can say that I am also I mean I am a writer, a celebrated writer, and it is not a very, এবং যেভাবে ছবিতে কথা এগিয়েছে সেখানে এই কথাটা আনলে খুব একটা বাস্তবসম্মত হতো না। সো হোয়াট হি ডিড ওয়াজ চেঞ্জ দ্য এন্টায়ার ইন্ট্রো অফ জটায়ু অ্যাজ ওয়েল। আপনারা যদি মনে করেন দেখবেন যে একটা অত্যন্ত কমিক্যাল এন্ট্রি ঘটছে ভদ্রলোকের, একটা শুদ্ধ হিন্দিতে বলছে যে যাও জাদা হো গিয়া বহুত হো গিয়া তাং মত করো, অত্যন্ত শুদ্ধ হিন্দি বলে পুলিশ সাথে ঝামেলা করতে করতে তিনি এসে বসছেন, এবং আমরা দেখেই বুঝতে পারছি যে এই লোকটি বাঙালি। এবং তারপর গুরুত্বপূর্ণ আরেকটা জিনিস ঘটছে, whatever happened in the novel, it was solely interaction between Feluda and Jatayu,
and how it transpired in the novel, if we remember, novele কি হয়েছিল যে and he asked আপনি কি লেখেন টেকেন নাকি, then Feluda asked আপনি কি লেখেন, whether you write or not, and then he says whether you are familiar with the name Jatayu or not, and in the narrators there is a footnote of the, I mean there is a personal comment of the narrator, তো সে যেটা বলে আমার তো তখন ভদ্রলোককে দেখে সোডার মতো ভসভসিয়ে হাসি পেট থেকে ঠেলে উঠছে, যেরকম চেহারা আমি তো ভাবতাম, যেরকম লেখেন আমি তো ভাবতাম চেহারাটা হবে একেবারে জেমস বন্ডের বাবা। লেখার ক্ষেত্রে এইটা আমরা মেনে নিতে পারি, কারণ যখনই তিনি বলছেন যে আমি যেরকম লেখেন আমি তো ভাবতাম জেমস বন্ডের বাবা, immediately an universe gets created of Jatayu's characters where anyone can do anything, anything impossible can happen, but that is not how it should be written for film. ফিল্মে এই বাক্যটা বোঝানো কখনোই সম্ভব না যে জটায়ুর এতগুলো লেখা থেকে আমার মনে হয়েছে যে ইনি যেরকম লেখেন ইনি যদি ততটা বাহাদুর হন তাহলে একে হতে হবে জেমস বন্ডের বাবা। দ্যাট ইজ নট এ ভেরি ট্রান্সলেটেবল ল্যাঙ্গুয়েজ ইন কেস অফ ফিল্ম। তো সেখানে এই ব্যাপারটা কি হলো, এবং সেই ক্ষেত্রে এই পুরো বিষয়টাকে সত্যজিৎ দেখালেন কিভাবে। In the train, Jatayu, although he is talking to Feluda, but he is addressing another person who is just there sitting and eating. So, লোকটার এতটাই আমাকে দেখো আমার কথা শোনো বাই রয়েছে, সে একজনকে প্রশ্নটা করছে কিন্তু সে এক্সপেক্ট করছে যে সবাই তার কথা শুনছে, এবং that justifies his behavior because of this in earlier comic thing. আমরা বুঝতে পারছি যে এই লোকটা একটা এই লোকটার মধ্যে একটা ইডিওসিনক্রেসি আছে, এই লোকটা একটা কমিক রিলিফ আনতে চলেছে, এই যখন কমিক রিলিফ আনতে চলেছে এই যা খুশি করতে পারে। and how it transpires is he asks कि आप लोग जोधपुर जा रहे हैं, मैं भी जोधपुर जा रहा हूँ, जोधपुर की पट भूमिका में एक रहस्य रोमांच উপন্যাস লিখনে যা रहा हूँ। কোনো কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ করে আপনি কি যোধপুর যাচ্ছেন, আমি যোধপুরে যাচ্ছি, যোধপুরে একটা রহস্য রোমাঞ্চ উপন্যাস লিখতে যাব, একই রকম হাম বরাবর, একই রকম আমাকে দেখো আমার কথা শোনো, একই রকম নিজের ঢাক নিজে বাজানো, বাট ইট লুকস মোর বিলিভেবল ইন ফিল্ম। যদি আপনারা সোনার কেল্লা আরেকবার সিনেমার সাথে পড়ে দেখেন, ইটস এ ভেরি গুড এক্সাম্পল অফ অ্যান অ্যাডাপ্টেশন। আচ্ছা, অ্যানাদার থিং দ্যাট ইজ দ্য ক্যারেক্টারাইজেশন অফ মন্দার ঘোষ। In the novel, Mandar Ghosh is not very memorable character. He's just another goon, side goon. সে হচ্ছে আছে, সেটা হাট্টা পালোয়ান টাইপের লোক, নানা রকম অ্যাক্রোব্যাটিক্স করতে পারে, সে চলন্ত ট্রেনের কামরায় এসে বলে ট্রেন থেকে নেমে যান ইত্যাদি ইত্যাদি। ভেরি forgettable character in terms of writing. But the thing is, when it transcribes into film, Mandar Ghosh is an unforgettable character. The introduction, what happens is probably, I don't know whether it happened in Bengali before that or not. বাচ্চাটাকে শুরুতে আমরা যে বাচ্চাটার কথা বলছি, তো যে জিজ্ঞেস করে যে অমুক নম্বরের বাড়িটা কোথায় বলতে পারবে, আমরা এই দিককার রাস্তাঘাট তো তেমন চিনি না, আমরা তো বেলুচিস্তান থেকে এসেছি, কোনো রকম কথা নেই বার্তা নেই, হঠাৎ করে আমরা বেলুচিস্তান থেকে এসেছি, এইটা যে বলা হলো এটা কিন্তু বইতে নেই, বইতে মন্দার ঘোষ নেই, পুরো এই ব্যাপারটাই এইভাবে নেই। তো এই যে বলা হলো যে বেলুচিস্তান থেকে এসেছি, কথা নেই, এবার সে লোকটা ম্যাজিক দেখা, পরে আমরা দেখতে পাবো সে ম্যাজিক দেখায়, সে বাচ্চাটার সাথে ভাব করে নেয়, বাচ্চাটা বিশ্বাস করে। তো বেলুচিস্তান থেকে এসেছি, এই যে বেলুচিস্তান জুড়ে দেওয়া হলো, এতেই একটা অদ্ভুত ফোরশ্যাডোয়িং চলে এলো যে দিস ক্যারেক্টার ইজ গোয়িং টু বি অ্যান ইন্টারেস্টিং ক্যারেক্টার। এবং মন্দার ঘোষের এই পুরো থ্রু আউট আমরা দেখতে পাই যে এই ব্যাপারটা দিস হ্যাপেন্স। সার্কিট হাউসে যখন মন্দার ঘোষ ঘরে যেতে যায়, সার্কিট হাউসে দুজনের বুক করা ছিল, একজন এসছে, এটা অত্যন্ত সাধারণ ইনফরমেশন যে দুজনের বুকিং ছিল, একজন এসছে আর একজন আসেননি। মন্দার ঘোষ কি বলে যে উসকা থ্রম্বোসিস হুয়া হয়, মানে কোনো রকম কোনো ইনিশিয়েশন ছাড়াই কি হয়েছে, থ্রম্বোসিস হয়েছে একটা লোকের, এটা মানে বিরাট রোগ, মানে একজন থ্রম্বোসিস হয়েছে বলে সে আসতে পারেনি। এইটা এই পুরো যে বিষয়টা, এই যে ইনহেরেন্ট, মানে লোকটা যা করছে সবই খারাপ, কিন্তু তার পুরো ব্যাপারটার মধ্যেই
somehow there is a funny element to it and it makes the মানে এবার এইখানে আমরা কি দেখছি, আমরা এর আগে কি দেখেছিলাম যে সত্যজিৎ বেশ কিছু জিনিস যেরকম বাদ দিয়েছেন সেরকম কিছু জিনিস অ্যাডও করেছেন, এমনকি নিজের লেখাতেও মন্দার বসের গুলো যেরকম অ্যাডিশন, এবং বাদও তো প্রচুর জিনিস দেওয়া হয়েছে। এবং আরো একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস যেটা পরিবর্তন সত্যজিৎ করেছে, দ্যাট ইজ in the novel মুকুল is afraid of peacocks বিকজ হাতে একটা জন্মদাগ ছিল, বলেছে যে গত জন্মে হাতে ঠোকর মেরেছিল, and from that he is afraid of peacocks. সিনেমায় আমরা কি দেখি, মুকুলকে আমরা যখন প্রথমবার দেখি, the drawing he is making is of a peacock. রাজস্থানের একটা গল্প আমি বলতে চলেছি, আমার প্রোটাগনিস্ট হু ইজ এ কিড yet untouched by this sinful world, সে যদি রাজস্থানের অন্যতম আইকনোগ্রাফিক এলিমেন্টকে রিফিউজ করে, that is not a very good thing to see on screen. What Satyajit did brilliantly was transfer the same fear of peacock to the villain. কি হয় যে হাজরা কি বলে যে আমি একবার ছোট খাঁচার রেলিং ধরে দাঁড়িয়েছিলাম, ময়ূরে সে ঠোকর মারে, সেই থেকে আমার ময়ূরে ভয়, অ্যান্ড এইটাকে জাস্টিফাই করা হয় ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে। যে ক্লাইম্যাক্সে গিয়ে কি দেখা যায়, গুপ্তধন তো না, যেখানে গুপ্তধন থাকার কথা সেখানে ময়ূর বসে আছে, এবং তার ইরিটেশন পুরোটা ক্লাইম্যাক্সে এসে একটা বড় আকার পায়, গুলি করতে যায়, মুকুল গুলিটা বন্দুকটা অন্যদিকে সরিয়ে যায়, গুলিটা অন্যদিকে চলে যায়, অ্যান্ড দ্য ক্লাইম্যাক্স হ্যাপেন্স। সো that is a true mark of an auteur to সত্যজিতের ক্ষেত্রে আমরা যদি পরিমিতিবোধকে ধরি, তার পার্সোনাল স্টাইল, এই পরিমিতিবোধকে লেখার মধ্যেও নিয়ে আসা, এটা 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 হলো নিজের লেখার কথা। আমি যদি if we look at adaptations which is another one story, অপরাজিত again অনেক আমারও সম্ভবত I am biased towards অপরাজিত, I think that's Satyajit's probably best work according to me. অপরাজিতায় আমরা কি দেখতে পাই, that there is a অপরাজিত সিনেমাটায় আমরা কি দেখতে পাই, that there is a distance between the mother and the son, and the distance that is not very addressed very cordially, it is addressed matter of factly. Satyajit what he did was as if he is a bystander and looking at the elements. আমরা দেখতে পাই যে when হরিহর was there, সর্বজয়ার যে অবস্থা ছিল, যখন তার ছেলে একই জায়গায়, when the man of the house changes, the woman remains the same and her situation remains the same. অপু তখনও যেরকম, ইনফ্যাক্ট আমরা যদি দুটো সিনেমাকে আলোচনা করি পুরো বডি অফ ওয়ার্ক হিসেবে, আমরা যদি পথের পাঁচালী দেখি, পথের পাঁচালীতে আমরা কি দেখবো, যে সর্বজয়া বলছে আমার অমুক, মানে অমুকটা দরকার ছিল, তমুকটা দরকার ছিল, অমুককে অসুবিধা হচ্ছে, তমুককে অসুবিধা হচ্ছে, পুরোটা হতে 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 আমরা যখন ফেরত আসি হরিহরের কাছে, আমরা কি দেখতে পাই, হরিহর ঘুমিয়ে পড়েছে। সিমিলারলি আমরা অপরাজিততেও একই অলমোস্ট মিররিং সিকোয়েন্স দেখি, সর্বজয়া অপুর সাথে কথা বলছে বলছে বলছে, তারপর যখন আমরা দেখি অপু ঘুমিয়ে পড়েছে, অ্যাজ ইফ সত্যজিৎ ইজ hinting at a very Freudian angle that the man although changes but the son is becoming like the father, so it becomes almost kind of Freudian. এবং অপরাজিত আরেকটা যে জিনিস রয়েছে বিভূতিভূষণের লেখায়, এই যে মা ছেলের দূরত্ব, এই দূরত্বটা অত্যন্ত সেখানেও রয়েছে, বাট দ্যাট ইজ রিটেন উইথ এ বিট সিম্প্যাথি অ্যান্ড এমপ্যাথি, যে অপুর প্রচণ্ড খারাপ লাগে, অপু মাঝে মধ্যেই এ করে, এবং এই এমপ্যাথি ব্যাপারটা কিন্তু অপরাজিত সিনেমায় নেই শুধু নয়, এমন একটা অদ্ভুত নির্লিপ্ত ঔদাসীন্যের মাধ্যমে সত্যজিৎ সেটাকে দেখিয়েছেন, কিছু কিছু ক্ষেত্রে এটাকে অমানবিক মনে হয়। মানে আমরা যদি ডায়ালগ ওয়াইজ দেখি, যখন এই করা হয় যে মানে অপুর বন্ধু সে এসে যখন ওকে বলে যে এই আর মায়ের ব্যাপারটা ম্যানেজ করে নিয়েছি, 2 টাকা পাঠিয়ে দিয়েছি, এই ব্যাপারটা যে বলা যেতে পারে একটা মা ছেলের সম্পর্কে, এই নির্লিপ্তি, এটা কিন্তু বিভূতিভূষণের গল্পে আমরা পাবো না। বিভূতিভূষণের গল্পের অপু অনেক বেশি সেন্সিটিভ, এবং সে তার মধ্যে আমরা এতটা নির্লিপ্তি খুঁজে পাই না। এই যে নির্লিপ্তি, বিভূতিভূষণ কি করলেন, বিভূতিভূষণ কি করেছিলেন, তিনি দেখিয়েছিলেন যে অপুর খারাপ লাগে ইত্যাদি ইত্যাদি। সত্যজিৎ নিজের পরিমিতিতে ঠিক করে নিলেন, হি ডিসাইডেড that he will make the film about this very indifference, and everything around this film, around this world is going to happen around this
নির্লিপ্তি। এবং অপরাজিতায় আরো, অপরাজিতা নিয়ে আমি অনেকক্ষণ ইয়ে করা যেতে পারে, বাট স্টিল অপরাজিতায় আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যেটা, সেটা হচ্ছে যে এগেন পরিমিতি, যে যেটা হচ্ছে যে if we discuss about a sequence, যে তারা আবার যখন ফেরত চলে যাচ্ছে, মনসাপতায় যখন আবার ফেরত যাওয়ার কথা হচ্ছে, মনসাপতায় চলে যাবে, এই সিকোয়েন্সটা কিভাবে দেখানো হয়েছে যদি আপনারা ফেরত যান দেখতে পাবেন যে সর্বজাকে জিজ্ঞেস করা হয় যে তুমি কি আমাদের সাথে যাবে, বলে হ্যাঁ আমি যাব। তো তারপর যখন এই হয়, সর্বজয়া দেখতে পায় যে বাইরে অপু একটা হুঁকোয় ফুঁ দিতে দিতে আসছে। ইমিডিয়েটলি তারপর আমরা কি দেখতে পাই, সেখানে একটা মানে এইখানে এই পুরো ব্যাপারটা মানে হুঁকোতে ফুল দিতে দিতে আসছে, সর্বজয়ার মুখের উপর ক্যামেরা যায়, আমরা ব্যাকগ্রাউন্ডে একটা ট্রেনের হুইসেল শুনতে পাই, ট্রেনের হুইসেলের পরে দেখতে পাই যে তারা ট্রেনে করে মনসাপতার দিকে যাচ্ছে। তো এরপর আমরা কি দেখতে পাই যে তারা যাচ্ছে, এবং এখানে একটা অদ্ভুত জিনিস হয়, যেটা এরপরে অবশ্যই আমরা পরের জায়গাটাতে ইয়ে করবো, যে তারা যখন গ্রামের দিকে আসে, পথের পাঁচালীর যে বিজিএম ছিল, দ্যাট বিজিএম স্টার্টস প্লেইং। এই যে ইন্টারটেক্সচুয়ালিটি এখানে, এইটা দেখলে বোঝা যাবে যে কেন সত্যজিৎ এই নির্লিপ্তি রেখেছিলেন। কারণ সত্যজিৎ পথের পাঁচালীর ক্ষেত্রেও এই পরিমিতিটা দেখিয়েছেন। তিনি হঠাৎ করে এইখানে পরিমিতি ভুলে যেতে পারেন না, কারণ তিনি যেরকম একই সাথে বিভূতিভূষণের লেখার সিকুয়েল বানাচ্ছেন, তিনি একই সাথে নিজের সিনেমারও সিকুয়েল বানাচ্ছেন। সেখানে তিনি এই থিমটা ছেড়ে হঠাৎ করে বেরিয়ে যেতে পারেন না। এবং বিশ্ব সিনেমায় এরকম উদাহরণ আরও অবশ্যই রয়েছে, বাট ইট ইজ এন ইম্পর্টেন্ট থিং যে পথের পাঁচালীর বিজিএম ইউজ করা হয় এই শস্য শ্যামল প্রকৃতির কাছে ফিরে আসার একটা মোটিভ বা একটা মেটাফর হিসেবে। এই যে অন্য সিনেমা তার সেই যা বলতে চেয়েছে সেটাকে মোটিভ হিসেবে নিয়ে, এখন তো আমরা আকছার দেখতে পাই, বাট দ্য থিং ইজ দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। তো যেভাবে সত্যজিৎ এইখানে বিজিএমটা ইউজ করেছে, বিজিএম অর্থাৎ ব্যাকগ্রাউন্ড মিউজিক, এটা নিয়ে আমরা পরের আরেকজনের কাছে যাচ্ছি, দ্যাট ইজ ঋত্বিক ঘটক। ঘটকের কাজ আমরা এই করবো যে ঘটকের কাজে সেক্ষেত্রে বিজিএম এ ঘটকের বিইং এন অটিওর কিভাবে খুঁজে পাওয়া গেলেও যেতে পারে। তো প্রথম আমরা দুটো নিয়ে আলোচনা করব, এক হচ্ছে মেঘেটা কাতার, দুই হচ্ছে সুবর্ণরেখা। আমরা প্রথমে যেটা দেখতে পাই যে হংসধ্বনি রাগের ওপর একটা কম্পোজিশন রয়েছে, সেই কম্পোজিশনের কাছাকাছি কম্পোজিশন আমরা শুরুর দিকে দেখতে পাই, শেষের দিকেও দেখতে পাই। কিন্তু দুটোর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে ক্যারেক্টারের যে, আচ্ছা সেটা হয়তো আমরা চালিয়ে দেখলে হয়তো একটু ভালোভাবে বুঝতে পারবো। অ্যাকচুয়ালি এইখানে যে বিজিএমটা সেটা কিভাবে সময়ের সাথে পরিবর্তন হচ্ছে এবং তার আশপাশের ক্যারেক্টাররাও কিভাবে তার সঙ্গে ইভলভ করছে।
जोर से সাউন্ডটাই কোনো সমস্যা আছে? বন্ধু হ্যাঁ আরে শোনো 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 এখানে নেই জানি, এটা আমি চালিয়ে দেখে এনেছি। আচ্ছা যাই হোক, ঠিক আছে, সময় নষ্ট করে লাভ নেই। আপনারা সিনেমাটা দেখে নিতে পারেন, তখন দেখবেন যে একদম শুরুর দিকে মিতার ভাইয়ের যে ক্যারেক্টার, যে অ্যাকচুয়ালি গায়ক হওয়ার জন্য চেষ্টা করছে, শুরুর দিকে সে এক মোটামুটি একই জাতের রাগের একটা গান গায়, এবং তখন তার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ, যেহেতু বাড়ির লোকজন বা কেউই খুব একটা সাপোর্টিভ নয়, ইটস এ ভেরি কুঁকড়ে থাকা, মানে সে যখন তারপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে ফেরত আসে, হংসধ্বনি রাগের গান গায়, লাগি লাগান পথিকেশন, আপনারা যদি তার পিকচারাইজেশন দেখেন, একদম মানে অত্যন্ত মানে আত্মবিশ্বাস এবং ফুর্তিতে টকবক করে চলতে থাকা একটা লোক। এবং দ্য থিং ইজ সিমিলারলি দ্য সিমিলার কাইন্ড অফ ইন্ডিয়ান ক্লাসিক্যাল মিউজিক দ্যাট হ্যাজ বিন রিপিটেড প্রথমে এবং শেষে, কিন্তু দুটোর মধ্যে আমরা দেখতে পাই যে ক্যারেক্টারটা একটা আমূল পরিবর্তন হয়ে গেছে, যেটা অ্যাকচুয়ালি দ্য ডিরেক্টর ইজ হিন্টিং এট। And also the thing is the use of both diegetic and non-diegetic sounds, যেটা হচ্ছে যে বারবার আমরা দেখতে পাই when নিতার প্রেমিক যখন তার কাছে আসে, তার কাছে যখন চিঠি আসে, বারবার যখন তার মাকে আমরা দেখতে পাই, পেছনে ভাত ফোটার আওয়াজ, রান্নার আওয়াজ, এইগুলো আমরা দেখতে পাই। Why? Because that lady নিতা, she is the sole bread earner of the family. তার যে সে যদি প্রেম করে অন্যত্র বিয়ে করে চলে যায়, এই বাড়ির আয়ের সোর্সটা বন্ধ হয়ে যাবে। সো দে আর অ্যাকচুয়ালি ওয়ারিড, মানে এই যে লোভ, এই যে লালসা, তার সাথে এই যে একটা অদ্ভুত ভাত ফোটার মতো একটা শব্দকে জুড়ে দিচ্ছেন ঋত্বিক ঘটক, এইরকম ভাবনা, এর মানে এর উদাহরণ খুব তার আগে খুব একটা তখন অবধি ছিল না, এখনো অবধি আমি এইরকম বুকে এসে বেঁধা সিকোয়েন্স হয়তো খুব কমই দেখেছি। এবং আমরা পরে আবারও দেখবো যে নিতা তার তখনকার প্রেমিকের সাথে কথা বলছে, এবং তারা যে কথা বলছে, কথার মধ্যে অদ্ভুত বেখাপ্পা বেয়ারা ভাবে ট্রেনের আওয়াজ আমরা বারবার শুনতে পাই, ট্রেন হুইসেল দেয়, ট্রেন চলে যায়। কেন নাই রাখতে পারতেন? মানে ট্রেনের আওয়াজটা না রাখলে কি খুব কঠিন ছিল? নয়, কিন্তু ট্রেনের আওয়াজের অর্থ কি, এটা আমরা এর আগেও দেখি। নিতা যখন চিঠি পড়ছে, তার দাদা এসে হঠাৎ করে হাত থেকে চিঠিটা কেড়ে নিয়ে চলে যায়। দিজ আর অল হিন্টিং যে নিতার এখানে কোনো প্রাইভেসি বা পার্সোনাল স্পেস নেই। এভরি পার্সোনাল মোমেন্ট দেয়ার ইজ সামথিং ইনভেডিং। অর্থাৎ আইদার সেটা হতে পারে যে প্রেমিকের সাথে কথা বলার সময় ট্রেনের আওয়াজ, বাড়িতে চিঠি পড়ার সময় ইন্টারাপশন, এই রকম জিনিস বারবার বারবার ঘটতে থাকে। সো অ্যাকচুয়ালি এইটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে তার জীবনে প্রাইভেসি নেই, হাউ intrusive is everyone in her life. এবং তারপর যে সিকোয়েন্সটার কথা বহুবার এখন অবধি বলা হয়েছে, এর পরেও বহুবার বলা হবে, সেটা হচ্ছে নিতাই যখন বুঝতে পারে যে তার প্রেমিক তার বোনের সাথে প্রেম করছে এবং তাদের মধ্যে একটা সম্পর্কও হয়েছে, সিঁড়ি দিয়ে নামার সময় সেখানে পিছনে ঘটক যেটা ইউজ করেন, চাবুকের শব্দ। দ্যাট ইজ এ নন ডাইজেটিক শব্দ। নন ডাইজেটিক অর্থাৎ যে শব্দটার কোনো সোর্স আমরা দেখতে পাচ্ছি না, ইটস এ মেন্টাল থিং। সো ইট ইজ হার্টিং ফর হার, যে অলমোস্ট চাবুকের মতো আঘাত তাকে করা হচ্ছে। সো এরপর আমরা যদি করি, সেটা হচ্ছে সুবর্ণরেখা। সুবর্ণরেখা আমি খুব সময় খুবই কম, ছোট্ট করে করে দিচ্ছি যে সুবর্ণরেখায় একটা গান একাধিকবার ব্যবহার হয়েছে, সেটা হচ্ছে আজ ধানের ক্ষেতে। আমরা যদি এই আজ ধানের ক্ষেতের
কোথায় কোথায় ব্যবহার হয়েছে সেগুলো দেখতে থাকি। আমরা দেখবো একদম শুরুতে, এবং আজ ধানের ক্ষেত্রে যে একদম মানে বাচ্চাদের প্রথম দিকে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে গেলে যেরকম গান শেখানো হয় সেই জাতে, এবং সেখানে আমরা দেখতে পাই যে এই আজ ধানের ক্ষেতে এই ব্যাপারটা ইট সিগনিফাইজ প্রসপারিটি। মানে ধান তো এমনি সময় হবে না, ক্ষেত মানে সেখানে প্রচুর ধান আছে, এবং এই রৌদ্রছায়া লুকোচুরির খেলা ইত্যাদি ইত্যাদি, ইট সিগনিফাইজ প্রসপারিটিস, ইট সিগনিফাইজ হ্যাপিনেস। একই জিনিস আমরা সিনেমার একদম আবার শেষে ফেরত আসে, যেখানে আমাদের সীতার যে ছেলে তাকেও সেখানেও এই একই মোটিভ রিপিটেড হয়, এই ধানের খেতে গানটা আমরা আবার দেখতে পাই। এবং আরেকটা জিনিস যেটা আমরা সত্যজিৎকে নিয়ে একটু আগে আলোচনা করা হলো, যে এক ছবির মিউজিক অন্য ছবিতে ব্যবহার হওয়া এবং ওই ছবির কনটেক্সচুয়ালিটি ইত্যাদি নিয়ে এই পুরোপুরি ছবিটিকে ধারণ করে এখানে চলে আসা, এটাও আমরা দেখতে পাই। সেটা হচ্ছে যে কলকাতায় এই যে বৃত্ত বৈভব এবং একই সঙ্গে তার পাশে উদ্বাস্তু, ঋত্বিক ওয়াজ এ ভেরি পলিটিক্যাল ফিল্ম মেকার। আজীবন তিনি তার বডি অফ ওয়ার্কে এই ছিন্নমূল এই ব্যাপারটাকে ধারণ করে গেছেন। এই কলকাতা চারদিকে বিভৎস মজা চলছে, এইটার সাথে যেটা হয় আমরা পেছনে শুনতে পাই লাডলসে ভিটার একদম ক্লাইম্যাটিক অর্জি সিকোয়েন্সের যে মিউজিকটা, সেইটা মানে এই লাডলসে ভিটার ওই সিকোয়েন্সটি তার পুরোপুরি রাজনীতি, তার পুরোপুরি বক্তব্য সমেত এইখানে এসে প্রযোজ্য হলো, এই সুবর্ণরেখা এই ওই সিকোয়েন্সটিতে। তো সুতরাং আমরা আর আচ্ছা, এরপর যেটা নিয়ে বলা সেটা আমি খুব তাড়াতাড়ি শেষ করে করছি, সেটা হচ্ছে যে ভিজুয়ালি কি করে এই অটিওরা নিজের ছাপ রাখেন। আমরা আপনারা সত্যজিতের সিনেমা মোটামুটি সকলেই দেখেছেন বলেই আমি ধরতে পারি। সত্যজিতের সিনেমায় সেটা কি এ হয়েছে নাকি? কি ওই কোনো ভিডিও চালাবার হুম হুম, আছে? আপাতত এমনি চালিয়ে দিন, ওটা আমি পরে আচ্ছা ওটা দেখছি। ঠিক আছে। সত্যজিৎ প্রথম দিককার কাজ যার সাথে করেছিলেন সুব্রত মিত্র। তো আমরা সুব্রত মিত্র এগেন আমরা যদি তোমরা প্রথমে দেখছি সুব্রত মিত্র সত্যজিতের সাথে কিরকম কাজ করেছে জাস্ট ভিজুয়ালি, কেবল অভিনয়টাকেই ফোকাস করে আমরা দেখব, জাস্ট লুক অ্যাট দ্য ভিজুয়ালস। মাঝপথে বন্ধ করলাম কারণ সময় কম, ফলে মোটামুটি আমরা একটা আইডিয়া পেয়ে গেলেই এ করতে পারবো।
প্রথমটা গেলে সত্য হয়তো, দ্বিতীয়টা আমার অন্যতম প্রিয় ছবি, যেটা না দেখলে আমি হয়তো এই প্রফেশনের দিকে বা এই দুনিয়ার দিকে আকৃষ্ট হতাম না, গুরুদত্তের পেয়াসা। रास्ता रोके क्या करे? পেয়াসা ইজ ইম্পর্টেন্ট বিকজ এই সময় এর আশপাশের যে ছবিগুলো চলছিল, আমরা যদি তাদের দেখি, দেখবো যে ফ্ল্যাট ফটফটে লাইটিং, কোনো রকম সেখানে কোনো উত্থান পতন নেই। এই সিনেমাটোগ্রাফার ভিকে মূর্তি তিনি যেটা করলেন, প্রথমে চিয়ারস্কিউরো বা আলো ছায়া এই ব্যাপারটাকে ভারতীয় সিনেমার ক্ষেত্রে অন্তত, এবং এইরকম শর্ট ডিজাইন, আমরা যে ট্র্যাকিং শট দেখলাম, আমরা যে প্রথম ইন্ট্রোডাকশন দেখলাম, গুরুদত্তের ফেস ওয়াজ অল মোস্ট অফ ইট ওয়াজ ইন ডার্কনেস, এগেন পিছন থেকে একটা স্ট্রং লাইট সোর্স আছে, এবং লাস্টে আমরা যেটা দেখলাম যে ক্রাইস্টের ক্রুসিফিকশনের মতো একটা স্টেজ, যেটা আমরা সিনেমাটা পুরোটা দেখলে বুঝতে পারবো যে কেন এতটা ইম্পর্টেন্ট, যে এই বিকজ ক্রাইস্ট ওয়াজ ক্রুসিফাইড টু অ্যাটোন ফর আওয়ার সিনস, সেই একই মোটিভ এইখানে আবার ফিরে এসছে। তো মানে তো এই দুটো দেখে আমাদের মনে হতে পারে যে সুব্রত মিত্র এবং ভিকে মূর্তি এর যে সিনেমাটোগ্রাফার, দে ওয়ার জিনিয়াস, এই নিয়ে কোনো তর্ক নেই। কিন্তু অটিওরের নিজের মানে নিজের চিন্তা ভাবনা ভিজুয়ালকে আদৌ প্রভাবিত করে কিনা, এর উত্তর খোঁজার জন্য আমি দুটো সিকোয়েন্স আরো দেখাচ্ছি, সে দুটো আমি এডিট করে রেখেছি। সেটা হচ্ছে সত্যজিতের সাথে সুব্রত মিত্র এবং ভিকে মূর্তির সাথে গুরুদত্তের লং অ্যাসোসিয়েশন, সুব্রত মিত্র সত্যজিতের সাথে করা বাদে বাকি কাজ, এবং ভিকে মূর্তির গুরুদত্তের সাথে করা কাজ বাদে বাকি কাজ, সেখানেও আমরা এই ব্রিলিয়েন্স দেখতে পাবো কিনা। সেখানে কিন্তু এই ব্রিলিয়েন্সের অতটা ছোঁয়া খুঁজে পাওয়া যায় না। আমি আপনাদের এখানে দেখাচ্ছি, আপনারা নাও, ইট ইজ ফর ইউ টু জাজ। প্রথম আমরা সুব্রত মিত্র সত্যজিতের সাথে করা বাদে বাকি কাজ দেখি, ভাই এদের একটা জাস্ট Tell me, is Buckingham your real name, or did you adopt it? Buckingham Players. Elizabeth Abbey. Suspended. Strangely enough, pity. She was an accomplished actress. I saw her in Simla, playing the part. Held spellbound. Literally, in accordance with Aristotle's precept, purged with pity and terror. The quality of mercy is not strain. It droppeth as a gentle rain from heaven on the place beneath. Turbulences of the heart lies the head that wears a crown. True. Very true. You know, in the old days, in my father's time, on state occasions he used to ride through the city on an elephant in a silver howdah. So this is from encrusted with Shakespeare pearls. wala. You see, I was round. Awkward one for you. By no means. We'll do what we can with our limited resources. We tour you to making a just बैठो ना। देखती तुम्हारा गुस्सा भी उतरा नहीं। जी मैं कौन हूँ गुस्सा करने वाला? मेरा हक ही क्या है? ऐसा ना कहो हीरामन, तुम मेरी मीशा हो ना। वो सब रहने दीजिए। ये तुम्हें अपने हाथ से पका के का किस्सा जानते हो ना? जानता हूँ, लैला मजनू उर्फ मकतब की मोहब्बत। आज मैं लैला बनूंगी। और मजनू? है कोई? जरूर आना, मारपीट करने नहीं, खेल देखने। कोई आपकी बुराई करे तो कीजिएगा। ये फूल है हंस हंस के खिली जाती है, नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती है। नरगिसी फूल है
हंस हंस के खिली जाती है, नींद के बोझ से शर्मा के झुकी जाती है, और कातिल है सनम नींद से भाग। এবার আমরা ভিকে মূর্তির গুরুদাতের সাথে করা কাজ বাদে বাকি অন্যান্য কাজগুলো দেখি। আমার মনে হয়েছিল এটা হয়তো একটা ইন্টারেস্টিং পার্সপেক্টিভ দিতে পারে। चाहा तो ये कहानी आपको बहुत पसंद आएगी। जी हाँ, इससे पहले भी मुझे आपकी कई कहानियां पसंद आ चुकी हैं और मैं उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक चुका हूँ। क्या आपने अपने आप को शेक्सपियर समझ रखा है? पब्लिशर साहब, शेक्सपियर भी एक जमाने में हमारे और आपके जैसा होगा। मौका मिला तो शेक्सपियर बन गया। लेकिन आपकी सूरत तो ये बता रही है कि आप अक्सर अच्छे बन सकते हैं, राइटर नहीं। क्या कोई खास सूरत होती है राइटर की? बिल्कुल, पहली नजर में मालूम हो जाता है कि ये आदमी राइटर है। अच्छा, ये बात है? जी हाँ, और लुत्फ की। This from film, I think, Ziddi. So again, আমরা এর আগে যেটা দেখেছিলাম, the use of chiaroscuro, the use of light, dark, so high contrast missing. Pretty much flat lighting. This पास वाले बंगले में film called Jugnu. काम कर रहा था, वहाँ कंपनी का फोन आया कि आपकी बत्ती बंद हो गई। जाके चेक कर। और जी मैं उन्हें चेक कर लेना जी। Less मैं amount चेक of कर light, लेना but जी। we can see that the lighting style is quite different from what we जिसको did बनाई है, with Gurudat. ये आईडी पुलिस का बंगला ये सर आजा खूब। मतलब कि आप एक अच्छी निशानेबाज। তখনকার সিনেমা যেরকম जोशी हो या इलेक्ट्रिशियन और जी बस करते काम करो। ठीक। आदिल शाह के लिए पूरा कर्नाटक This is from a serial called भारत एक खोज. So how he जीत लिया, वो भी एक अफसाना बनकर रह गया। cinematography wise not very interesting. माँ साहिबा, यहाँ तो एक खेत भी दिखाई नहीं देता, क्यों? ये इलाका ही बदकिस्मत है राजे। There are touches of his पहले तो brilliance, महाराज साहब को but लड़ाइयों it's से just इतनी a फुर्सत fleeting नहीं मिली glance or glimpse. कि अपनी जागीर की देखभाल करें। ये देखकर देशपांडे और देशमुख जंगराज ने मुझे सलाम सक्सेना साहब। This is from a film called Dida. This is one of his last, I think probably last or second last film. I mean, during his, this is the last time of his career. अंधेरों में डूब गया। That was by Shambhavan. हाँ. He himself is also an author, right? So why was that not reflected in his movie? I mean, I didn't get the question in this context. In this context, Bharat Ek Khoj, Yeah. that was under Shambhavan. Yes. So when we are talking about the director, that means had an influence. Yes, obviously, this is Shyam Benegal's vision. I am talking about how distinct vision can affect the cinematographer as well. How? So I am taking Ray because they are long term. I mean, in this case for VK Murthy, I am taking Gurudat because all of Gurudat's directorial ventures were with VK Murthy. So I am taking that as a reference point. And now I am shifting my gaze towards the other works that VK Murthy did, just to identify the signature style of Gurudat, not VK Murthy. So I think that answers your question. So we are looking at Gurudat's because we are trying to see, because in the beginning I told that I am going to discuss about 3 auteurs, that is Ray, another is Ghatak, another is Gurudat. So if my discussion was about Shyam Benegal, then probably I would have gotten into Bharat Ek Khoj a bit. But তার জন্য আমাকে শ্যাম বেনেগালের পুরো বডি অফ ওয়ার্ক আবার ফলো করে আরেকবার আসতে হবে। So कि अपनी बेटी की जिंदगी में उजाला कर तो बोल बेटा इसके गुनाहों की सीने से मुझे अगर उससे So pretty much just another formula masala film. So yeah, I think that concludes my session today here. So thank you for all for being so attentive. Yeah, so Anyone has any questions? Before the questions, I have a little bit of
request from both sides that we have film studies coming up in a very limited way, but we have girls of India who want to be filmmakers